Claude Bernard coined the term interior, internal environment. Walter Cannon coined the term homeostasis. So maintenance of homeostasis on the negative feedback, positive feedback, feed forward. Negative feedback by increase followed by decrease. Example, barrel receptor, increase in BP followed by decrease in BP. Next, positive feedback, increase followed by increase. Example, on the clasps, that is clotting factor, calcium entry into the sarcoplasmic reticulum, LH surge, action potential, and parturition shock. So feed forward control system, the anticipatory changes, no stimulus will be there. Thinking about exercise leads to increase in heart rate and respiratory rate. Regulation of body temperature, this is feed forward. Next on the assessment of effectiveness of the negative feedback. So gain is equal to correction by error. Error is not a good control system. Gain equal to correction by error. CBE. Zero error gain is infinity. Role of kidney regulating BP is the example. So cell membrane carbohydrate, protein, carbohydrate, lipids. So membrane lipids and the phospholipids. Phosphatidyl choline or lecithin or bipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC). Present in surfactant. Sphingomyelin is present in nerves and surfactant. Lecithin sphingomyelin ratio more than 2 adequate fetal lung maturity. Phosphatidyl serine inner surface of the cell membrane if expressed outside eat me signal cells undergo apoptosis. Phosphatidyl inositol the IP3-DHG pathway cell signal second messenger act ஆகுது. Cardiolipin is present in the mitochondria of the heart. Next glycolipids CNS இருக்குது cerebroside, G8 இருக்குது ganglioside. GM1 ganglioside the receptor for chlorotoxin fragment B attach ஆகும். Next cholesterol is a fluid buffer, it maintains the membrane fluidity. Characteristic of fluidity increased fluidity na good. Unsaturated fatty acids like linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid. Next in the omega-3 fatty acid which is abundant in fish. Decreased fluidity it is bad for health. Saturated fatty acid, trans fatty acid, stearic acid, palmitic acid abundant in junk foods. Membrane potential, the transmembrane potential, cystic fibrosis, transmembrane conductance regulator, that is CFTR protein. This is the chloride channel mutation leads to cystic fibrosis. Peripheral proteins are RBC on the spectrin uncarrying, spectrin mutation elliptocytosis, uncarrying mutations, hereditary spirocytosis cause skeletal muscular dystrophy will be there. Its mutation leads to Dutch muscular dystrophy. Lipid anchored protein or GPA anchored protein. It is present in RBCs only. CD55, CD59 mutation leads to paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Cell organelles rough and reticulum, smooth and ribosome rough granulations present. So either function in protein synthesis using chaperones, it involved in protein folding and misfolded protein on the endoplasmic reticulum assisted degradation. Next is smooth endoplasmic reticulum and no granulations. So the function on BCD that is biosynthesis, steroid biosynthesis, and C is calcium storage, D on the drug detoxification, C that is COP450 enzyme use. Next Golgi apparatus two ends consistent on the receiving end. It receives the protein post translation modification panni vesicle trans end it gives out the vesicle, releases the vesicle. Lysosome also known as suicidal bags or residual bodies. It is involved in acid mediated destructions. The enzyme involved in acid phosphatase and acid hydrolysis. Autophagy during starvation autophagy பண்ணுது. Peroxisome also known as microbodies function in the oxidation of long chain and very long chain fatty acids. So generation and degradation of the bicarbonate by the catalase is the main function. Synthesis of plasmalogens. Peroxisome disorder on the cell-weaker disease and trypsin disease. Mitochondria derived from bovine maternal inheritance. Human mitochondrial DNA is circular double-stranded DNA, 16,500 base pairs. Mitochondrial DNA more than 10 times the rate of the nuclear DNA. Mutate it affects the organs with high metabolic rate. Skeletal muscle, CNS, liver affect. Next nucleus contains blueprint for DNA, chromosomes, DNA system, chromatin. Lipid section unit is known as nucleosomes. Nuclear pore complex. So it regulates the movement of substances in and out of the cell. Marker enzymes in the cell membrane sodium potassium activities, endoplasmic reticulum, glucose 6 phosphatase, Golgi apparatus galactose transferase, lysosome acid phosphatase, peroxisome catalase, mitochondria ATP synthase, nucleus RNA polymerase. Types in the microtubules in the largest. Types in the kinase and dynein tubulin. Kinase in the forward axonal transport cell body to synapse, dynein in the reverse axonal transport synapse to cell body, and motility of serious sperm and fallopian tube. Tubulin helps the movement of chromosomes during cell division. Microtubules inhibitor like intestine inblast calculus treatment cancer use பண்றோம். So microfilament வந்து smaller இருக்கும். So types in the actin myosin function வந்து muscle contraction, sliding filament theory, cell motility. Actin polymerization cell motility இருக்கு. Example வந்து tumbling motility seen in listeria. So intermediate filament வந்து most abundant and acts as tumor marker. Keratin பார்த்தா epithelial cells epithelial carcinoma marker. Liverல வந்து mammary ring bodies இருக்கும். Keratin வந்து mammary ring bodies, that is alcoholic liver disease. Desmin வந்து muscle இருக்கு. rhabdomyosarcoma. Vimentin வந்து connective tissue இருக்கு. Marker for mesenchymal tumor. Vimentin marker for mesenchymal tumor. அது இங்க இருக்குனா connective tissues இருக்கு. Vimentin connective tissue fibroblast இருக்கு. So glial fibrillary acidic protein GFAP வந்து astrocytes இருக்கு. astrocytoma marker.
லாமின் வந்து நியூக்ளியஸில் இருக்குது, ப்ரொஜீரியா ப்ரீமெச்சூர் ஏஜிங்கோட மார்க்கர். ஸோ செல் ஜங்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா செல் டு செல் ஜங்ஷன், செல் டு பேஸ் மெம்பரேன் ஜங்ஷன் இருக்குது. செல் டு செல் ஜங்ஷன் வந்து டைட் ஜங்ஷன், ஜோன்லா அட்ஹரன்ஸ், டெஸ்மோசோம், கேப் ஜங்ஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ செல் டு பேசல் லாமினா வந்து என்னன்னா ஹெமிடெஸ்மோசோம்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கல் அட்ஹெஷன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு செல் டு செல் ஜங்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். சோனா அட்ஹரன்ஸ் வந்து கேதரின்ஸ் இருக்கும், கால்சியம் சேனல் டிபெண்டன்ட் லிங்க் டு ஆக்டின். இதே மாதிரி ஹெமிடெஸ்மோ லைக் ஃபோக்கல் அட்ஹெஷனும் லிங்க் டு ஆக்டின், அதை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ சோனோலா அட்ஹரன்ஸ் பார்த்துட்டோம், கேதரின் இருக்குது, கால்சியம் டிபெண்டன்ட் லிங்கேஜ் லிங்க் டு ஆக்டின். நெக்ஸ்ட் டெஸ்மோசோம்ஸ் வந்து டெஸ்மோக்ளின், டெஸ்மோகோலின் லிங்க் டு இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட். டெஸ்மோசோம்ஸ் வந்து லிங்க் டு இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட். ஸோ சீனியன் ஏரியாஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ஸ்கின், யூட்ரின், செர்விக்ஸ் இந்த இடத்துலையும் வந்து டெஸ்மோசோம்ஸ் சொல்லித்தாரு. ஆன்டிபாடி சைன்ஸ் டெஸ்மோசோம்ஸ்னால் வந்து பெம்பிகஸ் சொல்லியாரிஸ். ஸோ சோனா அக்ளூடன்ஸ் வந்து அக்ளூடன் கிளாடின் இருக்குது. கிளாடின் மியூட்டேஷன் ஆச்சுன்னா ஃபெமிலியல் ஹைப்போபாஸ்பேட்டிமியா வித் ஹைப்பர் கால்சியூரியா நெஃப்ரோ கால்சினோசிஸ் வருது. கேப் ஜங்ஷன் வந்து கனெக்ஷன் 1 கனெக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 கனெக்ஷன். abundant in card mutation of connection lead to cardiac arrhythmia, Charcot tooth Mary disease வருது. ஸோ இந்த கேப் ஜங்ஷன் கனெக்ஷனை வச்சு Charcot Mary tooth disease வருது. செல் பேசல் லாமினா ஜங்ஷன் ஹெமிடெஸ்மோசோம்ஸ் லிங்க் டு இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட், ஃபோக்கல் அட்ஹெஷன் லிங்க் டு ஆக்டின். செல் மெசஞ்சர்ஸ் பார்த்தோம்னா அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ், தைரோசின், கேட்டகோலமென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எபினெஃப்ரின், நார்எபினெஃப்ரின், டோபமைன். ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம்னா 51 அமினோ ஆசிட் இருக்கிறது வந்து இன்சுலின், 84 அமினோ ஆசிட் பேரா தைராய்டு ஹார்மோன். கொலஸ்ட்ரால் டெரிவேட்டிவ் வந்து ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஆல்டோஸ்டிரான், கார்டிசால், ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான், டெஸ்டோஸ்டிரான். விட்டமின் டெரிவேட்டிவ் வந்து விட்டமின் ஏடி. ஹார்மோன் ரெசெப்டார்ஸ் வந்து ஹார்மோன்ஸ். ஃபஸ்ட் மெசஞ்சர் எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர், ஓகே செகண்ட் மெசஞ்சர் ஃபார்ம் பண்ணுது, ஃபஸ்ட் பைண்ட் ஆகிட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரெசெப்டார், நியூக்ளியர் ரெசெப்டார், 2 டைப் ஆஃப் ரெசெப்டார்ஸ். அது எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் ரெசெப்டார் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் இன்டர்செல்லுலர் பிடிக்கும். எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் வந்து செல் மெம்பரேன் ரெசெப்டார், ஜிப்ரோட்டின் கப்பல் ரெசெப்டார், தைரோசின் ஜெனேஸ் ரெசெப்டார் இன்சுலினுக்கு, அண்ட் சைட்டோகைன் ஃபேமிலி growth ஹார்மோன், லெப்டின், எரித்ரோபொய்டினுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சைட்டோகைன் ஃபேமிலிஸ் வந்து growth ஹார்மோன், லெப்டின் அண்ட் எரித்ரோபொய்டின். இன்டர்செல்லுலர் ரெசெப்டார் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம், சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரெசெப்டார் அண்ட் நியூக்ளியர் ரெசெப்டார். சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரெசெப்டார் என்னன்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ரெசெப்டார்ஸ். இந்த சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஹார்மோன் ப்ளஸ் ரெசெப்டார் வந்து ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றி என்டர் இன்டு தி நியூக்ளியஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து GMAD, தட் இஸ் குளுக்கோடியம் மெனோலோகடிகல் ரெசெப்டார், ஆண்ட்ரோஜன் ரெசெப்டார், விட்டமின் டி ரெசெப்டார். நெக்ஸ்ட்டு நியூக்ளியர் ரெசெப்டார் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ரெசெப்டார். ஸோ EPTA ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ரெசெப்டார், தைராய்டு ரெசெப்டார் அண்டு விட்டமின் ஏ ரெசெப்டார், ரிட்னிக் ஆசிட் ரெசெப்டார். ஜிப்ரோட்டின் கப்பல் ரெசெப்டார் வந்து ஹெட்ரோ ட்ரைமரிக் ரெசெப்டார். அது வந்து ஓகேவா. ஸோ 7 டிரான்ஸ்மெம்பரேன் ஆர் செர்பென்டைன் ரெசெப்டார். ஹெட்ரோ ட்ரைமரிக்னா 3 சப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இருக்கும். மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் என்னன்னா இனேக்டட் ஜிப்ரோட்டின் கப்பல் ரெசெப்டார் ஹார்மோன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா சப்யூனிட் வந்து செப்பரேட் ஆயிரும். ஸோ ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஜிப்ரோட்டின் கப்பல் ரெசெப்டார் செகண்ட் மெசஞ்சர் என்டர் ஆகுது. ஸோ வாட் ஆர் த செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ்னா சைக்ளிக்கல் AMP, ஜி ஸ்டிமுலேட்டட், ஜி இன்ஹிபிட்டர் வச்சு. ஸோ சைக்ளிக்கல் AMP அது வந்து வேசோப்ரெசின் செக்ரேட் பண்ணால் வாட்டர் ரீஅப்சர்ப்ஷன். குளுக்கோகான் வந்து மெட்டபாலிசம், செக்ரேட்டின் வந்து எலக்ட்ரோலைட் செக்ரீஷன். ஸோ குளுக்கோகான் ஃபார் மெட்டபாலிசம், செக்ரீஷன் வந்து எலக்ட்ரோலைட், செக்ரேட்டின் வந்து எலக்ட்ரோலைட் செக்ரீஷன்ஸ் அண்ட் வேசோப்ரெசின் V2 ஃபார் வாட்டர் ரீஅப்சர்ப்ஷன். நெக்ஸ்ட் GI, சரி நெக்ஸ்ட் வந்து கால்சியம் எபித்ரி பாத்வே. ஸோ இது என்னன்னா வேசோப்ரெசின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது B1 அண்ட் எண்டோத்ரின் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடோசின் ஃபார் யூட்ரின் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இட் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் IPD பாத்வே, ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் எக்ஸோசைட்டோசிஸ். சைக்ளிக்கல் GMP வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு, நேட்ரிக் பெப்டைடு, ANP BNP அந்த மாதிரி. ஸோ நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்து வயசோடைலேஷன், நேட்ரிக் பெப்டைடு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் காஸ் பண்ணுது. ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்க்குறோம் நம்ம. சிம்பிள் டிவிஷன், பேசிவ் வந்து சிம்பிள் டிவிஷன், ஃபெசிலிட்டி டிவிஷன், ஆக்டிவ் வந்து ஆக்டிவ் டிஃப்யூஷன், ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், ஃபிக்ஸ் லா ஆஃப் டிஃப்யூஷன், தட் இஸ் டிஃப்யூஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு திக்னஸ். அதான் ஓகே. டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேஸஸ் இன் லங்ஸ் வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன். ஃபெசிலிட்டி டிஃப்யூஷன் வந்து கேரியர் ப்ரோட்டீன் இருக்கும், க்ளூட் அண்ட் ஆக்வாபோரின்ஸ்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பிரைமரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து பம்ப்ஸ், ATPs, எலக்ட்ரோலிமினேஷன் ரிப்பேஸ் பம்ப். செகண்டரி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கும், SGLT அந்த மாதிரி, SGLT1. நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் அயோடைடு சிம்போட்டார் எக்ஸ்சேஞ்சராக இருக்கலாம், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் குளோரைட் பைகார்பனேட் எக்ஸ்சேஞ்சர். வெசிகுலர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கால்சியம். எக்ஸோசைட்டோசிஸ்க்கு வந்து ஸ்னேர் ப்ரோட்டீன், எண்டோசைட்டோசிஸ்க்கு வந்து கிளாத்ரின் இல்லைனா கியூபுலின். ஆஸ்மோசிஸ் ஆனால் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் வாட்டர் மூவ்மெண்ட், இன்க்ரீஸ் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் வாட்டர் மூவ் ஆகுது. ஆஸ்மோலாரிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணால் 2 × sodium + 0.05 × glucose + 0.36 × blood urea nitrogen. So concept of saturation kinetics வந்து followed by active transport and percentage diffusion, not followed by simple diffusion. Simple diffusion வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருக்கும். saturation kineticsனா ஆஃப்டர் சம் லிமிட்டில் வந்து ஒரு saturation மெயின்டைன் ஆயிடும். Pressing rate potential mechanism, intracellular potassium concentration increase ஆகுது, extracellular potassium concentration low. There will be passive diffusion of potassium out of the cell, increased intracellular negative charge. So this leads to pressing rate potential. ஹைப்பர்கலிமியா என்னன்னா extracellular potassium அதிகமாக இருக்கும். ஸோ potassium diffusion வந்து கம்மியாகுது. ஸோ செல் becomes increasingly excitable. அதே வந்து ஹைப்போகலிமியா வந்து லோ எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் பொட்டாசியம், ஸோ மோர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் செல் பொட்டாசியம் வெளியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் செல் பிகம்ஸ் ஹைப்பர், தட் இஸ் லெஸ் எக்ஸைட்டபிளாக மாறிடும். நியூரான்ஸ் வந்து ரெசிமெண்ட் பொட்டாசியம் -70 mV, செல்ஃப் மஸ்லாம் கார்டியக் மஸ்லாம் -90 mV, சைனாய்டில் நோடு கார்டியல் செல்ஸ், ப்ரீ பார்சிங்கர் காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் -60 to -40 mV, ரெஸ்ட்லெஸ் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் சொல்லுவோம். தேர் பேஸ் மேக்கர்ஸ். ஈக்குலிபிரியம் பொட்டன்ஷியல் வந்து நோ அயன் மூவ்மெண்ட் will be there. Nernst equation ஈக்குலிபிரியம் பொட்டன்ஷியல் is equal to +or -61 log concentration outside by concentration inside.
இது இப்படியும் பொட்டன்ஷியல் சோடியம் வந்து ப்ளஸ் 60 மில்லிவோல்ட், பொட்டாசியம் மைனஸ் 90 மில்லிவோல்ட், குளோரைட் மைனஸ் 70 மில்லிவோல்ட். இந்த குளோரைடோட resting membrane potential is equal to resting membrane potential of neurons. Calcium with plus 130 millivolt. Gibbs jonan equilibrium presence of non-diffusible ion affect the distribution of diffusible ions. This is Gibbs jonan effect. That is presence of non-diffusible ions affect the distribution of diffusible ions. Next cellular fluids பார்க்குறோம். cellular fluid total body water வந்து 42 லிட்டர் இருக்குன்னா 60% of total body weight வந்து total body water தான். அது வந்து 1/3 extracellular, 2/3 intracellular. That is 14 லிட்டர் extracellular, 28 லிட்டர் intracellular, 2/3 வந்து intracellular தான் இருக்குது, 1/3 தான் extracellular இருக்குது. அந்த 1/3 extracellular வந்து 14 லிட்டர் வந்து நம்ம எப்படி பிடிக்கிறோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூயிட் வந்து 10.5 லிட்டர், பிளாஸ்மா வந்து 3.5 லிட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டோட்டல் பாடி வாட்டர் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து டியூட்ரியம், ட்ரிஷியம். எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து இனுலின், சுக்ரோஸ், மானிட்டால். பிளாஸ்மா வால்யூமுக்கு வந்து அல்புமின், இவான்ஸ், ப்ளூ டை ஃபார் பிளாஸ்மா வால்யூம். நெக்ஸ்ட் பிளட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாஸ்மா வால்யூம் டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஹெமட்டோக்ரிட். ஆர் மெஷர் பண்ணோம்னா குரோமியம் டேக்டு ஆர்பிசிஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பிளட் வால்யூமுக்கு. இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூயிட்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிட் மைனஸ் பிளாஸ்மா வால்யூம் அண்ட் இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பாடி வாட்டர் மைனஸ் எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிட். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலுக்கும் இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடுக்கும் நோ இண்டிகேட்டர் ஆர் தேர், இண்டிகேட்டர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ டாமினன்ட் சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடில் பார்க்கலாம். ஸோ டாமினன்ட் கேட்டையன் அயன் வந்து சோடியமும் குளோரைடும். இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடில் பார்த்தோன்னா டாமினன்ட் கேட்டையன் பொட்டாசியம் மோர் தென் மெக்னீசியம். நெக்ஸ்ட்டு டாமினன்ட் கேனையன் வந்து பாஸ்பேட்டும் ப்ரோட்டீன்ஸும். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா டைப் வந்து சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ் வந்து 100 ml per day ஸ்வெட்டிங்கில், இன்சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ் 600 to 700 ml per day ஸ்கின் அண்ட் லங்ஸில். டேரோ அண்ட் டயக்ராம்னு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. ஸோ இது என்னென்னா வால்யூமும் ஆஸ்மோலாரிட்டியும் வச்சு பார்க்குறோம். ஸோ எக்ஸஸ் சோடியம் குளோரைட் இன்டேக்னா ஹைப்பர் டென்ஷன். சோடியம் குளோரைட் அதிகமாக எடுத்தால் எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடோட வால்யூம் ரைஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிட் ஷிஃப்ட் டு இன்டர்செல்லுலர் ஃப்ளூயிடோட ஆஸ்மோலாரிட்டி will increases, then volume will increases, ICF ஓட volume will decrease, ICF ஓட ஆஸ்மோலாரிட்டி will increase. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் சேம் ஹைப்பர் டென்ஷன். நர்வ்ஸ் வந்து நியூரான்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட், கிளியர் செல்ஸ் சப்போர்ட்டிங் செல் 1:10 ரேஷியோவில் இருக்கும். 1 நியூரானுக்கு வந்து 10 கிளியர் செல்ஸ் will be there. ஸோ கிளியர் செல் கிளாசிஃபிகேஷன் மேக்ரோக்ளியா, மைக்ரோக்ளியா. மைக்ரோக்ளியானா வந்து இம்யூன் சிஸ்டமில் மாடிஃபைட் இம்யூன் செல்ஸ். மேக்ரோக்ளியா வர சேட்டலைட் செல்ஸ், ஸ்வான் செல்ஸ், அலிகோடென்ட்ரோசைட்ஸ், ஆஸ்ட்ரோசைட்ஸ், எப்பன்டைமல் செல்ஸ். ஆஸ்ட்ரோசைட்ஸ் பிளட் பிரெயின் பேரியரில் இருக்குது, ப்ரொடியூஸ் நியூரோட்ரோஃபின்ஸ். ஆஸ்ட்ரோசைட்ஸ் வந்து நரிஷ்மெண்ட் ஃபார் நியூரான்ஸ், சினாப்டிக் கிளியரிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ டேக்ஸ் எக்ஸசிவ் பொட்டாசியம் அண்ட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுது ஆஸ்ட்ரோசைட்ஸ். ஸோ ஆலிகோடென்ட்ரோசைட்ஸ் வந்து சிஎன்எஸ் மைலினேஷன், ஸ்வான் செல்ஸ் ஃபார் பிஎன்எஸ் மைலினேஷன். மைக்ரோக்ளியா ஃபேகோசைட்டோசிஸ்க்கு. ஸோ செக்டர் நியூரன் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் டென்டரிஸ் இருக்குது தான் ரிசீவிங் எண்டு. ஸோ டென்டரிஸ் கிட்ட வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது, செல் பாடி இருக்குது, நியூக்ளியஸ் இருக்குது, ஆக்சன்ஸ் விதார், ஆக்சன் கண்டக்ட் பண்ணுது. ஸ்வான் செல்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் மைலின், நோட்ஸ் ஆஃப் ரன்வீர் அப்படிங்கிறது வந்து நோ மைலின் will be there and sodium channel will be present there. Myelinoid lipid components sphingomyelin, protein component is myelin basic protein. Autoantibodies against the myelin basic protein leads to multiple sclerosis. அதனால demyelination வந்துருது. ஸோ மைலினோட யூஸ் என்னன்னா இன்க்ரீஸ் த நர்வ் கண்டக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் நர்வ் கண்டக்ஷன் எப்படி சொல்லலாம்னா ATM is directly proportional. That is axon diameter, myelination and temperature வந்து directly proportional. அது போக axonal resistance வந்து directly proportional to increase nerve conduction. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நர்வ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பார்க்குறோம். ஸோ நர்வ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஒரு ஃபேஸஸாக சொல்கிறோம். ஃபேஸ் 1 2 3 4 5. நோ ஃபேஸ் 1 வந்து லோக்கல் பொட்டன்ஷியல். ஸோ ஃபஸ்ட் என்னன்னா -70 மில்லிவோல்ட் இருக்கா ரெஸ்டிங் பிரெயின் பொட்டன்ஷியல் வந்து -55 மில்லிவோல்ட் வரைக்கும் போகுது. ஸோ இது வந்து லோக்கல் பொட்டன்ஷியல், ஸ்லோ சோடியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். நெக்ஸ்ட் டீபோலரைசேஷன், வோல்டேஜ் கிட்ட சோடியம் ஸ்லோ பண்ணி ஃபாஸ்ட் சோடியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ்னால டீபோலரைசேஷன் வருது. -55 இருந்து ஃபுல் டீபோலரைசேஷன் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் 3 டீபோலரைசேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் எஃப்ளெக்ஸ். அண்ட் தென் ஃபேஸ் 4 இஸ் ஹைப்பர் போலரைசேஷன். திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் குளோரைட் இன்ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஸ்லோ க்ளோஷர் ஆஃப் பொட்டாசியம் சேனல்ஸ். So absolute refractive period from threshold to 1/3 of the repolarization work with absolute inactivation of sodium channel will be there. So second stimulus no response. Relative refractive period வந்து from 1/3 of repolarization இருந்து end of action potential வரைக்கும் second stimulus of maximum strength கொடுத்தோம்னா response will be there. Classification எர்லாங்கர் கேஸ் கிளாசிஃபிகேஷன், அது நோ ஃபைபர் வந்து எர்லாங்கர் கேஸ் கிளாசிஃபிகேஷன், லாயிட் ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் பிரிக்கிறோம். எர்லாங்கர் கேஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ஏபிசி, ஏல வந்து ஏ ஆல்ஃபா, ஏ பீட்டா, ஏ காமா, ஏ டெல்டா, அதுக்கப்புறம் பிஎன்சி. ஸோ மைலின்ஸ் வந்து அப் டு பி வரை இருக்கும். சியில் வந்து அன்மைலினேட்டடு. டயமீட்டரும் கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஏ ஆல்ஃபா டு ஏ ஆல்ஃபாலேருந்து சி வரைக்கும் வந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏ ஆல்ஃபா தான் ஃபாஸ்ட்டு, சி தான் ரொம்ப ஸ்லோவஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா வந்து ஏ ஆல்ஃபாலே வந்து மசில் ஸ்பிண்டில், கால்குலேட்டர் ஆர்கன், ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ மசில் ஸ்பிண்டில்னா 1A, கால்குலேட்டர் ஆர்கன் 1B, ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் வந்து ஓகே அது தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு மசில் ஸ்பிண்டில் இருக்குது, கால்குலேட்டர் ஆர்கன், ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டச். ஓகே, ஏ பீட்டா வந்து டச் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்குது. A beta is touch and pressure. A gamma is for motor to muscle spindle, that is gamma motor neuron will be there. A gamma motor neuron. A delta வந்து என்னன்னா fastest pain, first pain. B வந்து preganglionic fibers. C வந்து என்னன்னா slow pain, அப்புறம் வந்து postganglionic sympathetic. ஸோ preganglionic sympathetic B, postganglionic sympathetic வந்து C, அதுபோல் slow pain fibers. A delta வந்து fast pain fibers. சரி, அப்படியே லாய்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஒன்லி சென்சிட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் தான். ஸோ 1A 1B 2, 1A 1B 1 விட்டுட்டு 2, அப்புறம் 1 விட்டுட்டு 3, நெக்ஸ்ட் வந்து 4.
ஓகே ரைட். லாயரிங் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து 1A மசில் ஸ்பிண்டில், 1B வந்து கால்கி டெண்டன் ஆர்கன், டச் ப்ரெஷர் வந்து 2, ஃபாஸ்ட் பெயின் ஆர் ஃபஸ்ட் பெயின் 3, ஸ்லோ பெயின் அண்ட் போஸ்ட் கன்வென்ஷன் சிம்பத்தி இஸ் 4. Next, nerve injury with alternate degeneration or distal degeneration usually begins within 24 hours after injury. Axon degeneration, myelinated degeneration, debris cleared by macrophages and Schwann cells. Next, retroperitoneal or proximal degeneration within 36 hours of injury. Nucleus pushed to the periphery. Destruction of the nasal bodies will be there. Chromatolysis. Nerve degeneration is a slow process. So it begins after 96 hours of the injury. Rate is 1 to 3 mm per day. So identification test is tenal sign. I'm tapping the area over the injury nerve. The ticklish sensation, shock-like sensation, nerve is degenerating. Indicate பண்ணுது. So skeletal muscle எடுத்துட்டோம்னா functional unit வந்து sarcomere between two set lines. So protein வந்து actin and myosin will be there. So there will be actin and myosin. So alpha actinin அப்படிங்கிறது வந்து connects actin to Z line. Myomycin connects myosin to M line. Nebulin regulates length of the actin. Titin extends from Z line to M line. அதோட feature elasticity titin. Skeletal muscle proteins பார்த்தோம்னா ஸோ என்னென்ன பேண்ட் தான் இருக்குது பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் நடுவில் M line இருக்குது, அப்புறம் H band இருக்குது, தென் there will be A band ஃபுல் ஆக்டின் லென்த்துக்கு உள்ளது வந்து ஃபுல் ஓகே, தென் A band ஃபுல் மயோசின் லென்த்துக்கு உள்ளது வந்து A band. Then I band will be there in actin. Next, skeletal muscle proteins, contractile protein, actin, myosin, supportive protein, titin, desmin, dystrophin, regulatory protein, troponin, tropomyosin, relaxation protein, sarca pump. Next, neuromuscular transmission எப்படி நடக்குதுன்னா action potential -20 mV வந்து first there will be sodium channel, sodium உள்ள நடந்து repolarization நடக்கும். So entry of sodium and closure of potassium. So sodium influx and potassium efflux. இதனால் வந்து potassium influx and sodium influx நடக்குது. So potential drops to -40 mV. Sensitive calcium channel, calcium influx, exocytosis of acetylcholine vesicle, acetylcholine nicotinic acetylcholine receptor, nicotinic acetylcholine receptor activate ஆகிறதுனால அதுக்குள்ள sodium influx வந்து create endoplate potential. இந்த endoplate potential வந்து summate ஆகி action potential form ஆகி muscle contraction. ஸோ பிளாக்கர்ஸ் பார்த்தா முதல்ல வந்து டெட்ரடோடாக்சின் அந்த ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டெட்ரடோடாக்சின் வந்து பஃபர் ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது. இது வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா சோடியம் சேனல் ஃபஸ்ட்டு சோடியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அதை பிளாக் பண்ணுறது டெட்ரடோடாக்சின் ப்ளஸ் பஃபர் ஃபிஷ். டென்ட்ரோடாக்சின் வந்து கால்சியம் சேனல் பிளாக் பண்ணுறது. ஸோ கால்சியம் எஃப்ளெக்ஸ் தருகிறது டென்ட்ரோடாக்சின். நெக்ஸ்ட்டு C கால்சியம் சேனலை பிளாக் பண்ணுறது வந்து கோனோடாக்சின். பொட்டாசியம் சேனல் தான் டென்ட்ரோடாக்சின். கால்சியம் சேனல் பிளாக் பண்ணுறது கோனோடாக்சின். நெக்ஸ்ட் போட்டுலினம் டாக்சின் பிளாக்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் அசிட்டில்கோலின், ஃப்ளாஷ் பேரலைசிஸ் சொல்லிதாரு. என்ன போட்டுலினம் டாக்சின் ரிலீஸ் ஆஃப் அசிட்டில்கோலின் தடுக்குது. ஸோ ஃப்ளாஷ் பேரலைசிஸ் சொல்லிதாரு. Disease on the LEMS, that is Lambert-Eaton myasthenia syndrome. Autoantibodies against the voltage gated calcium channels will be there. Myasthenia gravis, autoantibodies against nicotinic acetylcholine receptor. So normally skeletal muscle calcium channel பார்த்தோம்னா ஸோ ரைனோடின் ரெசெப்டர் தெரியும். அது போக டைஹைட்ரோபைரிடின் ரெசெப்டர் இஸ் தேர். போத் ரெண்டுத்துக்கும் மெக்கானிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் மூலமாக தான் இட் ரிலீசஸ் calcium contraction will be there. ஓவராக்டிவ் ரைனோடின் ரெசெப்டர் இஸ் தேர்னா மலிக்னன்ட் ஹைப்பர்தெர்மியா. சர்க்கா பம்போட ஃபங்க்ஷன் வந்து calcium storage, calcium ரீடேக் பண்ணி மசில் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் பார்க்கலாம். ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் ஹைப்போதேசிஸ், பைண்டிங் ஆஃப் ATP டு த மயோசின் ஹெட். மயோசின் ஹெட் வந்து ATP ஆக்டிவிட்டி உண்டு. ஸோ மயோசின் ஹெட் வந்து ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் will be there. ஸோ திஸ் ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன். ஆக்டின் மயோசின் பிகம் இன்ட்ராக்ட் ஆகி கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகிடுது. தென் பவர் ஸ்ட்ரோக், ஸ்லைடிங் ஆஃப் மயோசின் ஹெட் லீட்ஸ் டு பவர் ஸ்ட்ரோக்கு. அதனால ரிலீஸ் ஆஃப் ADP ப்ளஸ் PA ரிலீஸ் ஆயிரும். ஸோ பவர் ஸ்ட்ரோக் will be there. நெக்ஸ்ட்டு பைண்டிங் ஆஃப் another molecule of ATP. This causes detachment of the myosin head from actin. This is triggered by binding of another molecule of ATP. So property of skeletal muscle length tension relationship. Tension is proportional to actin myosin overlap தான். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்குறோன்னா ஆக்டின் மயோசின் வந்து ஓவர்லாப்பே ஆகலை அப்படின்னா, ஓவர்லாப் ஆப்சென்ட் அப்படின்னா நோ டென்ஷன் will be there. ஆப்டிமல் ஓவர்லாப்னா மேக்ஸிமம் டென்ஷன். ஸோ ப்ரெசென்ட் பட் லெஸ் டென்ஷன். ரொம்ப ஓவர்லாப் ஆகிருந்துச்சுன்னா நாட் ஆப்டிமல் அப்படின்னா வந்து லெஸ் டென்ஷன் will be there. skeletal muscle fibers வந்து டைப் 1 டைப் 2 ஃபைபர்னு பிடிக்கிறோம். டைப் 2 வந்து 2A 2B. ஸோ கலர் பார்த்தோன்னா ரெட்டு ஒயிட்டு. ஸோ ஏன்னா ரெட் வந்து மயோக்ளோபின் கண்டென்ட். ஸோ மயோக்ளோபின் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆப்சென்ட். நெக்ஸ்ட் டயமீட்டர் பார்த்தோன்னா ஸ்மால் லார்ஜ் ஃபைபர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு மயோசின் ATP பார்த்தோன்னா 1 2A 2Bயில் பார்க்குறோம். ஸோ மயோசின் ATP ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். அது ரெண்டுலேயும் ஃபாஸ்ட். ஆக்சிஜன் ஸ்டோரேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் 2Bயில் மட்டும் ஆக்சிஜன் ஸ்டோரேஜ் கிடையாது. ஸோ பார்த்து பார்த்தோன்னா 1 2A 2Bயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரபிக் லைக்கலைசிஸ், அடுத்து அரபிக் ஆர் அனரபிக் கடைசியில். நெக்ஸ்ட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு. ஏன்னா சிட்டிங்கு, ஸ்டாண்டிங்கு, ரன்னிங்கு. ஸோ 1 2A 2B இப்படி தான் யூஸ் ஆகுது. கண்டினியூஸ் ரிலேஷன் ஆஃப் மசில். கண்டினியூஸ் ரிலேஷன் ஆஃப் மசில் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் சஸ்டெயின்ட் கான்ட்ராக்ஷன் வித்தவுட் ரிலாக்ஸேஷன். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டெட்டானஸ். ஸோ டெட்டானஸ்னா சஸ்டெயின்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். டெட்டனைசிங் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/, கான்ட்ராக்ஷன் பீரியட். ஓகே, கார்டியக் மசில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ரைட்டட் இன்வாலன்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் CTM. தட் இஸ் சிங்க்ரனைஸ்ட் கான்ட்ராக்ஷன் will be there. டியூ டு இன்டர்கலெக்டட் டிஸ்க் ப்ரெசென்ட் இருக்கிறதுனால வந்து கண்டினியூ கார்டியக். Okay, intercalated disc contains cardiac gap junction and connections. So calcium boost to calcium release will be there. That is calcium from the extracellular sources induces the release of calcium from the circulation வந்து calcium release ஆயிரும். ஸோ பாஸ்ஃபோலம்பான்னு ஒன்று இருக்கும். இட் இன்ஹிபிட்ஸ் த செர்கா பம்ப். ஸோ நார்மலாக செர்க்கோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, கால்சியம் ரீஅப்டேக் பண்ணிவிட்டு மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ பாஸ்ஃபோலம்பான் இன்ஹிபிட்ஸ் த செர்கா. ஸோ தேர் வில் பி நோ ரிலாக்ஸேஷன்.
ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டெட்டனைசர் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ஷன் பீரியட் வந்து என்னன்னா ஆக்ஷன் பார்ட் அந்த கார்டியக் மசிலில் வந்து இன் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் பீரியட் தான். ஸோ நோ டெட்டனி வில் பி தேர். இது வந்து ஒரு எவல்யூஷனரி அடாப்டேஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மூத் மசில் ஃபீச்சர் வந்து இன்வாலன்ட்ரி டைப் சிங்கிள் யூனிட் அண்ட் மல்டிபிள் யூனிட். சிங்கிள் யூனிட்னா வெல் டெவலப்டு கேப் ஜங்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இசட்லைனுக்கு பதிலாக டென்ஸ் பாடிஸ் இருக்கும். அண்ட் கேல்மார்லினுக்கு பதிலாக கால்சியம் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் கேல்மார்லின் ஹியர், ட்ரோபோனின் கிடையாது. ஸோ ஸ்மூத் மசில்ஸில் வந்து டென்ஸ் பாடிஸ் வில் பி ப்ரெசென்ட் அண்ட் கேல்மார்லின் ப்ரெசென்ட். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா பிளாஸ்டிசிட்டி, லாச் பிரிட்ஜ் மெக்கானிசம் ஒன்று இருக்குதுன்னா சஸ்டெயின்ட் கான்ட்ராக்ஷன் யூசிங் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏடிபி யூஸ் பண்ணி நல்ல சஸ்டெயின்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் இன் ஜிஐடி. திஸ் இஸ் நாட் லாச் பிரிட்ஜ் மெக்கானிசம். ஓகே, சிங்கிள் யூனிட் ஸ்மூத் மசில் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஜிஐடி யூட்ரஸ், யூரினரி பிளட், யூரிட்டர். Multi-unit smooth muscle is present in iris, ciliary body and pyloric muscles. Next, control of smooth muscles வந்து no well-defined neuromuscular junction regulated by ANS. Varicosities வந்து contains neurotransmitter acetylcholine and norepinephrine will be there. Next is synapse in passant. அப்படிங்கிறது வந்து one neuron innervates multiple smooth muscle அப்படின்னா synapse in passant. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து டைப்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல்னு இருக்குது. ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல்னா வந்து கேப் ஜங்ஷன்ஸ் மூலமாக, கெமிக்கல் இஸ் வே நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ போஸ்ட் சினாப்டிக் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம், எக்ஸைட்டரி, இன்ஹிபிட்டரி. ஓகே, எக்ஸைட்டரினா மோர் பாசிட்டிவ், இன்ஹிபிட்டரினா நெகட்டிவ். ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட்டு ஸ்லோன்னு பிரிக்கிறோம். ஸோ ஃபாஸ்ட் இபிஎஸ்பி, ஐபிஎஸ்பி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாஸ்ட் இபிஎஸ்பி வந்து சோடியம் ஆர் கால்சியம் இன்ஃப்ளெக்ஸு. ஃபாஸ்ட் ஐபிஎஸ்பி வந்து கால்சியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ், பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸு. ஸ்லோ இபிஎஸ்பி வந்து டிக்ரீஸ்டு பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். ஸ்லோ ஐபிஎஸ்பி வந்து இன்க்ரீஸ்டு பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸு. ஸோ ஸ்லோ இபிஎஸ்பினா டிக்ரீஸ்டு பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ், ஸ்லோ ஐபிஎஸ்பினா இன்க்ரீஸ்டு பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். ரெகுலேஷன் வந்து ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன். ஓகே, ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன, கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் ஃபைரிங். ஸோ ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான் வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் ரென்சா செல்ஸ். திஸ் ரென்சா செல் கிளைசின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது இன்ஹிபிட்ஸ் த ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான்ஸ். இதுதான் வந்து ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன். நெக்ஸ்ட் அசில்கோலின் பார்க்கலாம். அசில்கோலின் வந்து நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷனில் நியூக்ளியஸ் பேசலிஸ் ஆஃப் மேரின் எலக்ட்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மெமரிக்காக. ஸோ ஃபங்க்ஷனால மசில் கான்ட்ராக்ஷன் அண்டு ரிம்ஸ்லையும் இன்வால்வ் ஆகுது, ரிம்ஸ் ஸ்லீப்பில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ போட்டுலின் டாக்ஸின் இன்ஹிபிட்ஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் அசில்கோலின் ரிசெப்டர் வந்து நிக்கோட்டினிக் அசில்கோலின் ரிசெப்டர் அண்ட் மஸ்கினிக் ரிசெப்டர் இன் ஜிஐடி, நிக்கோட்டினிக் இன் நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன். ஓகே, மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அசில்கோலின். நெக்ஸ்ட் நாரபினெஃப்ரின் வந்து லோக்கஸ் ரெகுலேஸ் ஆக்டிவேட் செல்லுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் பண்ணி ஸ்டேட் ஆஃப் அரோசல் வச்சுக்கணும் நாரபினெஃப்ரின். டோபமைன் வந்து நைக்ரோசைக்கிள் பாத்வே, பேசல் கேங்லியா ஆக்டிவேட் மோட்டார் கண்ட்ரோல். மீசோலிம்பிக் பாத்வேல வந்து வென்ட்ரல் டெக்மெண்டல் ஏரியா, நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸ். ரிவார்ட் ஏரியா அண்ட் அடிக்ஷனுக்கு வந்து இருக்குது. மீசோலிம்பிக்கில் வந்து வென்ட்ரல் டெக்மெண்டல் ஏரியா, நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸில் டோபமைன் இன்வால்வ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டோபமைன் வந்து டியூபுல் இன்ஃபென்ட்ல பாத்வே வழியாக இன்ஹிபிட்ஸ் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ செரட்டோனின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ராஃபைன் நியூக்ளியஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, மெயின்டைன்ஸ் வேக்ஃபுல் ஸ்டேட்டு. அண்ட் செரட்டோனின் வந்து பிளேட்லெட்ஸ்லையும் இருக்குது. ஸோ பிளேட்லெட் அக்ரிகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஹிஸ்டமின் இஸ் பிரசன்ட் ஹைப்போதலாமஸ் அண்ட் அரோசல். இதனால தான் வந்து ஹிஸ்டமின் பிளாக்கர்ஸ் லைக் சிபிஎம் கொடுத்தோம்னா ஸ்லீப் வருது. குளூட்டமைட் வந்து ஹிப்போகாம்பஸில் இருக்குது அண்ட் சப்தலமிக் நியூக்ளியஸில் இருக்குது. ஸோ லேர்னிங் அண்ட் மெமரி. குளூட்டமைட் இஸ் த மேஜர் எக்ஸைட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆஃப் த பிரெயின். காபா வந்து ஹைப்பர் போலரைசேஷன். மேஜர் இன்ஹிபிட்டிங் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் காபா தான். டெட்டனோஸ்பாஸ்மின் அப்படிங்கிறது டெட்டனஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. அந்த டெட்டனோஸ்பாஸ்மின் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் காபா, அதனால் ஸ்பாஸ்டிக் பாரலைசிஸ் சொல்லிடுற. ஸோ கிளைசின் ப்ரொடியூஸ் பை ரென்சா செல்ஸ் இன் ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஹிபிட்ஸ் ஆல்ஃபா மோட்டார் நியூரான்ஸ். இட் ஹாஸ் போத் இன்ஹிபிட்டட் எக்ஸைட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து கிளைசின். ஸோ கிளைசினோட ஆண்டகோனிஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டிச்9. ஆண்டகோனிஸ்ட் ஸ்டிச்சினுக்கு ஆண்டகோனிஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்து ஹிப்போ கேம்பஸில் இருக்குது. லேர்னிங் அண்ட் மெமரி. இது வந்து கேஸஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். கார்பன் மோனாக்சைடு ஆல்சோ கேஸஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ பெயின் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஆல்ஃபாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது. கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரொடியூஸ்ட் பை என்சைமேட்டிக் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் ஹீம். நெக்ஸ்ட் சென்சரி ஃபிசியாலஜி ஃபார் ஜென்ரல் சென்சஸ். டச் பெயின், ஸ்பெஷல் சென்சஸ்னால் விஷன், ஹியரிங், ஆல்ஃபாக்ஷன் அண்ட் டேஸ்ட். ஜென்ரல் சென்சஸில் வந்து ரிசெப்டர்ஸ் பார்க்குறோம், டச் ரிசெப்டர்ஸ். ஸோ மீசனல் கார்பசல், மெர்குல் செல், பெசினியன் கார்பசல், ருஃபினி சென்டிங்கு. மீசனல் கார்பசல்ஸ், மெர்குல் செல் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல், பெசினியன் ருஃபினி வந்து டீப்பு. அடாப்டேஷன் படி பார்த்தோம்னா ரேபிட் ஸ்லோ வந்து ஆர்டரில் இருக்குது. மீசனல் கார்பசல் வந்து 2 பாயிண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கும் ஸ்ட்ரோக்கிங் ஃபங்க்ஷன். மெர்குல் செல் வந்து பிரெய்லி ரீடிங்க்கு ஃபார் பிளைண்ட் பீப்புள்ஸ் டெக்ஸ்டர் எட்ஜஸ்லாம் நல்லா தெரியும். பெசினியன் கார்பசல்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் வைப்ரேஷன். ருஃபினி நர்வ் எண்டிங் வந்து ஃபார் ஸ்கின் ஸ்ட்ரெச்சஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு அதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பெயின் ரிசெப்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ நர்வ் எண்டிங் ஆஃப் ஏ டெல்டா அண்ட் சி ஃபைபர்ஸ். ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெயின் மைலினேஷன் ப்ரெசென்ட். ட்ராக்ட் வந்து நியோ ஸ்பைனோதலாமிக் ட்ராக்ட், நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் குளூட்டமைட். சி ஃபைபர்ஸ் வந்து செகண்ட் பெயின் அன்மைலினேட்டடு. பேலியோ ஸ்பைனோதலாமிக் ட்ராக்ட், சப்ஸ்டன்ஸ் பி இஸ் த சி ஃபைபர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஏ டெல்டாவில் வந்து குளூட்டமைட்டு, சியில் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பி. கேட் கண்ட்ரோல் தியரி ஆஃப் பெயின் வந்து மில்சாக் அண்ட் வால். ஸோ கேட் டு வால் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேட் கண்ட்ரோல் தியரி ஆஃப் பெயின். இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா நான் பெயின்ஃபுல் ஸ்டிமுலஸ் கேன் ஓவர் ரைட் அண்ட் டிக்ரீசஸ் த பெயின்ஃபுல் சென்சேஷன். மெக்கானிசம் இஸ் பெயின் ஏ டெல்டா அண்ட் சி ஃபைபர் கேரி பண்ணிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் நியூரான்ஸ் இன் ஸ்பைனல் கார்டு, சப்ஸ்டன்சஸ் ஜெலாத்தினோசா வியா தலாமஸ் இட் கோஸ் டு சென்சரி கார்டெக்ஸ்.
So massage or tense transcutaneous electrical nerve stimulation stimulates the A beta fibers. So it stimulates the inhibiting neurons in the spinal cord. It inhibits the projection neurons of spinal cord. And pain relief. Pain relief and acupuncture is activation of endogenous opioid analgesic system in the periapical gray matter and releasing of endogenous morphines like that is endorphin release பண்ணி pain relief ஆகுது acupuncture. Allodynia non-painful stimulus causing painful sensation is allodynia. Somatosensory pathway, dorsal column pathway and anterolateral dorsal column pathway sensation என்னன்னா அந்த unconscious அந்த conscious proprioception fine touch vibration. ஸோ டெக்குசேஷன் ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து இப்சிலாட்டரில் தான் இருக்கும். கிராசிங் ஓவர் அட் மிடிலால் தான் வந்து டெக்குசேஷன் இருக்குது. ஆண்ட்ரோலேட்டரல் பாத்வே வந்து பெயின் அண்ட் டெம்பரேச்சர். டிசிப்ஷன் ஸ்பைனல் கார்டு வந்து கான்ட்ரோலேட்டரில் போயிருது. ஸோ லெவல் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் வந்து அட் த ஸ்பைனல் கார்டு. ப்ரௌன் செக்வார்ட் சிண்ட்ரோமில் வந்து ஹெமி செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு ப்ரௌன் செக்வார்ட் சிண்ட்ரோம். ஸோ இப்சிலாட்டரல் லாஸ் ஆஃப் டார்சல் காலம் சென்சேஷன், கான்ட்ரோலேட்டரல் லாஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரோலேட்டரல் காலம் சென்சேஷன். சென்சரி ஹோமன்குலஸ்னா வென்ட்ரோபோஸ்டல் லேட்டரல் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தலாமஸ் வந்து பெயின் அண்ட் டச் ப்ரொஜெக்டட் டு சென்சரி கார்டெக்ஸ் ரெப்ரசன்டட் பை சென்சரி ஹோமன்குலஸ். Ventropostal lateral nucleus of thalamus இருக்குல்ல touch and pressure வந்து it projected into the sensory cortex. இதுதான் sensory homunculus. Cortical plasticity, encroachment of the cortical area by the neighboring cortical area. It forms the basis for a phantom limb. Next, Weber-Fechner law. Magnitude of sensation felt is directly proportional to log intensity of the initial stimulus. ஸோ இந்த homunculus படி வந்து எவ்வளோ எந்த பார்ட் யூஸ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லி தராரு. ஸோ லெக் ஹிப் ட்ரங்க்லாம் வெரி மினிமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Thumb and tongue has maximum distribution, that is size is proportional to use of the part. Thumbum tongue maximum projection homunculusல. Vision பார்த்தோம்னா retina cell types. Rods வந்து receptor for night vision, more sensitive to light. Cones receptor for day vision or color vision, more in foveal region. Bipolar cells வந்து receive signals from rods and cones and makes connections with ganglion cells. Ganglion cells are only output cells of the retina. Their axons are called as the ganglion cell ஓட axon தான் optic nerve. So only retinal cell capable of producing action potential வந்து ganglion cell தான். So horizontal cells are connect rods and cones, sharpen the signal by lateral inhibition. Amacrine cell வந்து purely depolarizing cell of retina. It connects the ganglion cells. Ganglion cells connect பண்ணுறது வந்து amacrine cells. So it also sharpens the signals by lateral inhibition. Horizontal cell amacrine cell ரெண்டுமே வந்து sharpen the signal by lateral inhibition. Muller cells are retinal glial cells are they are supporting cells. Glial cells are supporting cells, no role in vision. So Muller cells has no role in vision, only supportive function. Next, physiology of vision பார்க்குறோம். டார்க் ஸ்டேட். ஸோ சைக்கிள் ஜிஎம்பி டிபெண்ட் சோடியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகுது, ஃபன்னி சோடியம் சேனல்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது, சோடியம் உள்ள என்ட்ரு ஆகுது, பொட்டாசியம் வெளியே போகுது, குளூட்டமேட் ரிலீஸ்டு. ஸோ ராட்ஸ் இன் டார்க் ஸ்டேட் டீபோலரைசேஷன். லைட் ரிஃப்ளெக்ஸில் லெவல் சைஸ் ரெட்டினால் ரைட் படோன்னா கன்வெர்ட் இன்டு ஆல்ட்ரான்ஸ் ரெட்டினால். This all-trans retinal stimulates transducin which stimulates phosphodiesterase. Phosphodiesterase வந்து degrades the cyclical GMP. So cyclical GMP இல்லைனா cyclical GMP dependent sodium channel will be closed. So no sodium entry, no potassium exit and no glutamate release. Rods in light state is hyperpolarization. Lateral geniculate body. Retina வந்து goes to lateral geniculate body in thalamus. It contains 6 layers. Magnocellular layer contains large cells 1 and 2. Parvocellular layer வந்து 3, 4, 5, 6. அது small cells இருக்கும். Magnocellular pathway, parvocellular pathway. Magnocellular pathway வந்து origin layer 1 and 2 of LGB, lateral geniculate body. Termination வந்து 4th layer 4 of visual cortex. ஸோ magnocellular எதுக்குன்னா ஐ மூமெண்ட்டுக்கு, மூமெண்ட் M for M. ஸோ parvocellular pathway எதுக்குன்னா கலர் விஷன் அண்ட் ஃபைன் டீட்டெயில்ஸ்க்கு. parvocellular pathway வந்து 3, 4, 5, 6 of LGBயில் ஆரம்பிச்சு layer 4 of visual cortex முடியுது. கலர் விஷன் அண்ட் ஃபைனர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு. கோனியோசெல்லுலர் pathway ஒரு மைனர் pathway இருக்குது ஃபார் origin from K cells. only direction of blue color help பண்ணுது. ஸோ போத் lateral geniculate body receives stimulus from both eyes. ஸோ இப்சிலாட்டரலாக வந்து 235, கான்ட்ராலேட்டரல் ஐயோட 146. ஸோ பைலேட்டரல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். கான்ட்ராலேட்டரோட 146. ஸோ விஷுவல் கார்டெக்ஸ் வந்து என்ன, தலாமஸ் வந்து இம்பல்ஸ் கோஸ் டு விஷுவல் கார்டெக்ஸ் ஆல்சோ நோன் ஸ்ட்ரைட் கார்டெக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரை ஆஃப் ஜெனரி ஏரியா 17, 18, 19 இன் கேல்கரன் சர்க்கஸ் ஆஃப் ஆக்சிபிட்டல் லோபு. கலர் விஷன் பாத்வே வந்து ரெட்டினா வந்து கோன்ஸ் இருக்கும். தலாமஸ் போது பார்வோ செல்லர் பாத்வே, தென் விஷுவல் கார்டெக்ஸ். கோன்ஸ் வந்து எல் கோன், எம் கோன், எஸ் கோன். லாங் வேவ் லென்த்து, மீடியம் வேவ் லென்த், ஷார்ட் வேவ், ஸ்மால் வேவ் லென்த்து. ஸோ ரெட்டு, க்ரீன், ப்ளூ டிரெக்ட் பண்ணுது. ப்ரோட்டோனோபே, டியூட்டோனோபே, ட்ரிஷனோபே ஆர்டிஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் பார்த்தோன்னா காக்லியாவில். ஸோ ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலை, ஸ்கேலா மீடியா, ஸ்கேலா டிம்பானியன் இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்குது பெஸ்ட் மெம்பரேன், மேலே இருக்குது ரெசனஸ் மெம்பரேன் அண்ட் டெக்டோரியல் மெம்பரேன் இருக்கும். ஹேர் செல்ஸ் வில் பி ப்ரெசென்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பைரல் கேங்லியன் இருக்கும் அதில். ஓகே, அவுட்டர் ஹேர் செல், ஹேர் செல்ஸ் வில் பி தேர். சரி, ஹேர் செல்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம். ரிசெப்டர் ஃபார் ஹியரிங் கவர்டு பை டெக்டோரியல் மெம்பரேன். ஸோ ஸ்மால் ஹேர் செல்ஸ்னால் ஸ்டீரியோசிலியம், டாலஸ்ட் ஹேர் செல்ஸ் கைனோசிலியம். ஆல் ஹேர் செல்ஸ் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த கைனோசிலியம். டீபோலரைசேஷன், இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம். ஸோ யூஸ்வலாக சோடியம் இன்ஃப்ளக்ஸ்னால் தான் டீபோலரைசேஷன் நடக்கும். இங்கே மட்டும்தான் வந்து பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் காசிங் டீபோலரைசேஷன். ஸோ மெஷர்ட் அஸ் ஆட்டோஎகஸ்டிக் எமிஷன். வெஸ்டரல் மெம்பரேன் வந்து பேஸ் பார்த்தோன்னா ப்ராடாக இருக்கும், க்ளோஸ் டு ஓவல் விண்டோ, சென்சிட்டிவ் டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ்ஸ். ஏபெக்ஸ் வந்து நேரோ, நியர் ஹெலிகோட்ரோமா, லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ்ஸ் ரெகனைஸ் பண்ணுது ஏபெக்ஸ்.
ஆடிட்டரி பாத்வே வந்து என்னன்னா ஈக்குவல் எய்மா தட் இஸ் ஏத் கிரேனியலும் காக்லியா சுப்பீரியர் அலிவரி நியூக்ளியஸ் லேட்டரல் லெமினிஸ்கஸ் இன்ஃபீரியர் காலிகுலஸ். இன்ஃபீரியர் காலிகுலஸ் வந்து சவுண்ட் டைரக்ஷன் ப்ராசஸ், சவுண்ட் எந்த பக்கம் இது திரும்புறது வந்து இன்ஃபீரியர் காலிகுலஸில் வந்து நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல் ஐமா தானே, எம் வந்து மீரேஜ் நியூக்ளியர் பாடி அண்ட் ஏ இஸ் ஆடிட்டரி கார்டெக்ஸ். இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் சுப்பீரியர் டெம்போரலில் இருக்குது. ஹெசல் கைரஸ்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா, ஹெசல் கைரஸ் ஆஃப் டெம்போரல் லோப். சுப்பீரியர் டெம்போரல் நோன் ஹெசல் கைரஸ் தட் இஸ் ஆடிட்டரி கார்டெக்ஸ். ஆல்ஃபாக்ஷன் ஓகே, ஆல்ஃபாக்ஷனுக்கான ரிசெப்டர் வந்து பைபோலார் நியூரான் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் கிரேனியல் நோவ். லொகேஷன் வந்து ஆல்ஃபாக்டரி எபித்திலியம் வந்து அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த நோஸில் இருக்குது. ஆல்ஃபாக்டரி எபித்திலியம் கண்டென்ஸ் பைபோலார் நியூரான்ஸ், சஸ்டெண்டபிள் செல்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ், பேசல் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி. ஆல்ஃபாக்டரி பல்ப் ரிசீவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்ஃபாக்டரி எபித்திலியம். ஸோ இட் கண்டென்ஸ் எக்ஸைட்டட் செல் அண்ட் இன்ஹிபிட்டரி செல்ஸ். டைப் வந்து என்னன்னா மைட்ரல் செல், டஃப் செல் இருக்குது, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் குளூட்டாமேட். ஸோ இன்ஹிபிட்டரி செல்ஸ் வந்து பெரிக்ளோமருலர் செல்ஸ் அண்ட் கிரானுலர் செல்ஸ். ஸோ எக்ஸைட்டரி வந்து எம்டி யோசிக்கலாம், எம்டி. இன்ஹிபிட்டரி வந்து பிஜி தட் இஸ் பெரிக்ளோமருலர் செல் அண்ட் கிரானுலர் செல்ஸ், காபா இன்ஹிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஹையர் சென்டர் வந்து ஆல்ஃபாக்டரி கார்டெக்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டோ ஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ். ஸோ கான்ஷியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் ஹெல்ப் பண்ணுது. அவைங்களா வந்து ப்ராசஸிங் ஆஃப் எமோஷன் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்மெல், மெமரிஸ் அசோசியேட்டட் ஸ்மெல் வந்து என்டோரைனல் கார்டெக்ஸ். எமோஷன் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்மெல் அமைக்டலா அண்ட் மெமரி அசோசியேட்டட் வித் ஸ்மெல் என்டோரைனல் கார்டெக்ஸ். டேஸ்ட் பேசிக் டேஸ்ட் சென்சேஷன் வந்து ஸ்வீட், சோர், பிட்டர், சால்ட்டி, உமாமி. உமாமி வந்து என்னென்னா ப்ரொடியூஸ்ட் பை மோனோசோடியம் குளூட்டமேட். நெக்ஸ்ட்டு ரிசெப்டர் ஃபார் டேஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சால்ட்னு சொல்கிறது வந்து ஐனோட்ராபிக் ரிசெப்டர். ஸ்வீட், பிட்டர், உமாமி வந்து மெட்டபோட்ராபிக் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்புள் ரிசெப்டர். ஸோ சால்ட் வந்து என்னென்னா எப்திலியல் ஈனாக் சேனல்ஸ், எப்திலியல் சோடியம் சேனல். சோர் டேஸ்ட் வந்து ஈனாக்கு ஹச்சிசிஎன் சேனல் அண்ட் டிஆர்பி சேனல். ஸ்வீட் வந்து என்னென்னா T1R2, T1R3. பிட்டர் இஸ் T2R. உமாமி மோனோசோடியம் குளூட்டமேட். ஸோ எம்குளூர் 4 போக T1R1, T1R3. பாத்வே ஆன்டி ட்ரூத் காரா டெம்பனின் நர்வ், ஃபேஷியல் நர்வ் வந்து அப்புறம் போஸ்ட் ஒன்றுல வந்து கிளாஸ் ஆஃப் லிஞ்சல் நர்வ், பேரட் அண்ட் ஃபேரிங்ஸில் வேகஸ் நர்வ். ஆல் த்ரீ கோஸ் டு மெருலா நியூக்ளியஸ் டாக்டஸ் ஆடிட்டோரியஸ், தென் வென்ட்ரோபோஸ்டோ மெரியல் நியூக்ளியஸ், விபிஎம் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தலாமஸ், அண்ட் தென் கோஸ் டு டேஸ்ட் கார்டெக்ஸ், அதாவது ஆன்டீரியர் இன்சுலா இல்லைனா ஃப்ராண்டல் ஓப்பர்குலம் போகுது. நெக்ஸ்ட்டு மோட்டார் ஃபிசியாலஜி பார்க்குறோம். ஸோ மோட்டார் கார்டெக்ஸ் வந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு. ஸோ மோட்டார் கார்டெக்ஸ் த ஃபைபர்ஸ் கோஸ் டு ஸ்பைனல் கார்டு, ஆல்ஃபா அண்ட் காமா மோட்டார் நியூரான்ஸ் அண்ட் ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸ். ஸோ மோட்டார் கார்டெக்ஸ் வந்து பிரைமரி மோட்டார் கார்டெக்ஸ், ப்ரீ சென்ட்ரல் கைரஸ் ஃப்ராண்டல் லோபில் இருக்குது. தென் ப்ராட்பேண்ட் ஏரியா 4 ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிபியூஷன் ஆஃப் மோட்டார் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ரீ மோட்டார் கார்டெக்ஸ் வந்து ஆன்டீரியர் டு ப்ரீ சென்ட்ரல் கைரஸ் ஏரியா 6 ஓரியன்ட் பாடி ஃபார் மூவ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி மோட்டார் கார்டெக்ஸ் வந்து ப்ராட்பேண்ட் ஏரியா 6 ஃபங்க்ஷன் வந்து பயோமெண்டல் கோஆர்டினேஷன் ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பெரம்பல் ட்ராக்ட் என்ன சொல்கிறோம்னா பெரம்பல் ட்ராக்ட்னு சொல்லிடுறோம். மோட்டார் ட்ராக்ட் வந்து பெரம்பல் ட்ராக்ட், எக்ஸ்ட்ரா பெரம்பல் ட்ராக்ட் தெரியும், கார்டியோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட். எக்ஸ்ட்ரா பெரம்பல் ட்ராக்ட் வந்து மீரல் மோட்டார் பாத்வே, லேட்டரல் மோட்டார் பாத்வே. மீரல் மோட்டார் பாத்வே வந்து விடிஆர், லேட்டரல் மோட்டார் பாத்வே வந்து எல்ஆர். ஸோ மீரல் மோட்டார் பாத்வே வந்து என்னன்னா வெஸ்டிபுலோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட், டெக்டோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட், ரெட்டிகுலோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட். லேட்டரல் மோட்டார் பாத்வே வந்து என்னன்னா எல்ஆர்னா லேட்டரல் கார்டிகோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட் அண்ட் ரூப்ரோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட். லேட்டரல் மோட்டார் பாத்வே வர்சஸ் மீரல் மோட்டார் பாத்வே பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபைன் ஸ்கில்டு வாலண்டரி மூவ்மெண்ட்ஸ், ரைட்டிங் அதெல்லாம் மட்டும் லேட்டரல் மோட்டார் பாத்வே. மசில் குரூப் வந்து ஃப்ளெக்ஸார்ஸ். மீரல் மோட்டார் பாத்வே வந்து மசில் குரூப் எக்ஸ்டென்ஸார். என்ன மூவ்மெண்ட்னா பாஸ்டர் செட்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. வெஸ்டிபுலோ ஸ்பைனல், டெக்டோ ஸ்பைனல், ரெட்டிகுலோ ஸ்பைனல் எல்லாமே. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அப்நார்மல் போஸ்டரிங், டீசெரிபிரேட் அண்ட் செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் இந்த சொல்லலாம். டீசெரிபிரேட் ரிஜிடி, டி கார்டிகல் ரிஜிடி. டீசெரிபிரேட் ரிஜிடி வந்து ரொம்ப சிவியர், டி கார்டெக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஸோ டீசெரிபிரேட் ரிஜிடியில் வந்து எவ்ரிதிங் வில் பி எக்ஸ்டெண்டட். ஹெட் அண்ட் நெக் எக்ஸ்டெண்டடு, எல்போ எக்ஸ்டெண்டடு, ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ஃபோரம் ப்ரொனேட்டடு அண்டு நீ எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கும். இன்வெர்டட் பாயிண்டட் டோசஸ். அது டி கார்டிகல் ரிஜிடியில் வந்து ஹெட் எக்ஸ்டெண்டடு, எவ்ரிதிங் வில் பி எக்ஸ்டெண்டட், பட் எல்போ வில் பி ஃப்ளெக்ஸ்டு பிகாஸ் ஆஃப் இன்டாக்ட் ரூப்ரோ ஸ்பைனல் ட்ராக்ட். அப்பர் மோட்டார் நியூரல் ரிலேஷன், லோ மோட்டார் நியூரல் ரிலேஷன் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அப்பர் மோட்டார் நியூரல், லோ மோட்டார் நியூரல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா அட்ரோஃபி வெசிகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் அப்பர் மோட்டார் நியூரலில். ஸோ இன் லோவர் மோட்டார் நியூரல் வந்து அட்ரோஃபி வெசிகுலேஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட். ஹைப்பர்டோனியா, ஹைப்பர் ரிஃப்ளெக்ஸியா வில் பி தேர் இன் அப்பர் மோட்டார் நியூரான். ஹைப்போடோனியா, ஹைப்போ ரிஃப்ளெக்ஸியா இன் லோவர் மோட்டார் நியூரான்ஸ். அண்ட் தென் வீக்னஸஸ் ரீஜனல் இன் அப்பர் மோட்டார் நியூரான், செக்மெண்டல் இன் லோவர் மோட்டார் நியூரான். பபின்ஸ்கி சை பாசிட்டிவ் அப்பர் மோட்டார் நியூரான். ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெச் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மசில் ஸ்ட்ரெச்சு, மசில் ஸ்பிண்டில் வந்து ரிசெப்டரு. Then afferent fiber goes and the centric plate spinal cord இருந்து efferent fibers has come via the alpha motor neuron. It stimulates actin and myosin causing muscle contraction. Muscle spindle structure பார்த்தோம்னா nuclear back fiber, nuclear chain fiber and nuclear back fiber. Nuclear back fiber வந்து dynamic and static. Nuclear chain fiber is only static. ஸோ primary ending, secondary ending இருக்குது சென்சரி சப்ளைல வந்து. ஸோ primary ending என்னன்னா வந்து ஆன்லோஸ்பைரல் 1A நெக்ஸ்ட் வந்து 2 அது. ஸோ பிரைமரி எண்டிங் வந்து ஆன்டோஸ்பைரல் எண்டிங்ஸு. இது வந்து ஸ்டாட்டிக் நியூக்ளியர் பேக் ஃபைபர்ஸ், டைனமிக் நியூக்ளியர் பேக் ஃபைபர், நியூக்ளியர் செயின் ஃபைபர்ஸ். ஸோ ஸ்டாட்டிக் நியூக்ளியர் பேக் ஃபைபர் அண்டு ஸ்டாட்டிக் நியூக்ளியர் செயின் ஃபைபர்ஸ் வந்து செகண்டரி எண்டிங், அதாவது குரூப் 2ல் வருது, ஃப்ளார் ஸ்ப்ரே எண்டிங்கில் வருது. இது ஆன்டோஸ்பைரல் எண்டிங், அது வந்து ஃப்ளார் ஸ்ப்ரே எண்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெச். ரிசெப்டர் வந்து மசில் ஸ்பிண்டில். அஃப்ரண்ட் வந்து குரூப் 1A அண்ட் 2.
சென்டர் வந்து ஸ்பைனல் குரூப் 1A and 2A afferent, சென்டர் ஸ்பைனல் கார்டு, எஃபரண்ட் alpha motor neuron, effector is skeletal muscle, actin and myosin. Effect வந்து muscle contraction, motor supply of the muscle spindle என்னன்னா gamma motor neuron சொல்லி தர. Okay, center both side gamma motor neuron to the activation of the increased sensitivity of stretch reflexes. So better muscle contraction will be there. Alpha gamma coordination on this simultaneous activation of alpha and gamma motor neuron leads to muscle spindle contraction. Next, inverse stretch reflex. Now, overstretching of muscle leads to relaxation of the muscle receptor and the Golgi dental method. Stretch reflex versus inverse stretch reflex. Stretch reflex on the muscle spindle. That muscle spindle on the length sensing. Golgi dental on the tension sensing. So, direct muscle length direct panadhu. Okay, first time on the stretch reflex pakkalam. Receptor on the muscle spindle, direct muscle length. Group 1A fibers, group 1A and 2 endings irukum. Next in the center of the spinal cord, efferent alpha motor neuron efferent. Effect contra muscle contractions. So activation of alpha motor neuron will be there. Monosynaptic reflex, also known as myotactic reflex. Inverse stretch reflex on the Golgi dental method, muscle tension on the direct panadhu. Group 1B fibers will be there. So afferent on the group 1B fiber, central spinal cord, efferent on the alpha motor neuron. Effect on the relaxation, inhibition of alpha motor neuron will be there. Disynaptic reflex, also known as lengthening reflex. Withdrawal reflex on the also known as the flexor of the withdrawal reflexes. Polysynaptic reflexes, flip to the right foot now, flexion of the right foot, extension of the left foot. Okay, right. Next, cerebellum function on the coordination through start-stop signaling. So 5 cerebellar cells இருக்கும். அது என்ன cells னா satellite cell, basket cell, satellite cells, Purkinje cells, Golgi cells and granule cell Golgi cells. 4 deep cerebellar nuclei வந்து டாக்டர் DGF, that is dentate emboliform globus vestigial. அதில் வந்து emboliform globus together nucleus interpositus. Next 3 cerebellar parts, spinal cerebellum, vestibular cerebellum, neocerebellum. Spinal cerebellum for coordination, vestibular cerebellum for balance, neocerebellum for planning and motor movement. So afferent பார்த்தோம்னா வந்து climbing fiber and mosi fiber. Climbing fiber origin வந்து inferior alveolar nucleus, olivocerebellar tract, paralivocerebellar tract எல்லாமே வரும். So mosi fibers வந்து origin வந்து spinal cord and brainstem, so spinocerebellar tract. Start stop signaling பார்க்கலாம். So climbing fibers இருக்கு. It stimulates the Purkinje. First வந்து it stimulates the deep nuclei and which then stimulates the brainstem and thalamus. So the deep nuclei continues activate இருக்கக்கூடாது. So அதனால climbing fiber later stimulates the Purkinje cells and inhibits the deep nuclei. So Purkinje cell வந்து இப்போ stimulate ஆயிருக்கு. So இதை inhibit பண்ணுறதுக்கு first mosi fiber. Mosi fiber வந்து stimulates the only excitatory cell of the cerebellum, that is granule cell. This granule cell then stimulates Golgi cell, basket cell, stellate cell. Basket and stellate cells together inhibits the Purkinje cells. இப்போ granule cell is stimulated, so Golgi cell inhibits the granule cell. So these are known as start-stop signaling. Features of cerebellar disease வந்து decomposition of movements, hypotonia, pendular knee jerk, ataxia, dysmetria, intention tremor. That is intention tremor will be there. Absent riskல வந்து tremor இருக்காது. Next dysdiagonokinesia, rebound phenomenon, dysarthria, nystagmus இதெல்லாம் இருக்கும். Basal gang வந்து inhibit to both voluntary and involuntary movement, even at rest. ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைட்டம், globus pallidus, substantia nigra, subthalamic nucleus. ஸ்ட்ரைட்டம் வந்து அதுதான் வந்து இன்புட் நியூக்ளியை, கார்டேட் அண்ட் புட்டாமன். globus pallidus வந்து globus pallidus intern external இருக்குது. globus pallidus intern வந்து அவுட்புட் நியூக்ளியை. ஸ்ட்ரைட்டம் இன்புட் நியூக்ளியை, globus pallidus intern வந்து அவுட்புட் நியூக்ளியை. நெக்ஸ்ட் substantia nigra. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட்டம் globus pallidus ரெண்டுமே GABA தான் யூஸ் பண்ணுது. substantia nigra டோபமைன், subthalamic nucleus வந்து glutamate எக்ஸைட்டேட்டிவ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் யூஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் பாத்வேஸ் பார்க்கலாம். டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் பாத்வே. டைரக்ட் பாத்வே வந்து டைரக்ட் பாத்வே வந்து இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் globus pallidus internus மூவ்மெண்ட் நடக்குது. இன்டைரக்ட் பாத்வே ஆக்டிவேஷன் globus pallidus internus மூவ்மெண்ட் இஸ் ஆப்சென்ட். So first direct pathway பார்க்கலாம். motor cortex இருக்கு. It stimulates the striatum. Substantia nigra also releases dopamine and stimulates striatum. Striatum produces GABA. It inhibits the globus pallidus internus. So normally globus pallidus internus inhibiting the ventral anterior nuclei of thalamus. So the inhibition will be lost. So globus pallidus internus inhibit ஆகிறதுனால வந்து the inhibition of VA nuclei of thalamus lost ஆகுது. அதனால மோட்டார் கார்டெக்ஸ் தென் ஆக்டிவேட்ஸ் மோட்டார் கார்டெக்ஸஸ், VA நியூக்ளியை ஆக்டிவேட் ஆகி மோட்டார் கார்டெக்ஸ் ஆக்டிவேட் மூவ்மெண்ட் நடக்குது. இது இன்டைரக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் globus pallidus internus மூவ்மெண்ட் இன்ஹிபிட் ஆயிடும். ஸோ சேம் மோட்டார் கார்டெக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது, சப்ஸ்டன்ஸ் நைட்ரோ டோபமைன் மூலமாக ஸ்ட்ரைட்டம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரைட்டம் GABA ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து globus pallidus நார்மலாக இன்டர்னாக போகணும். ஸோ இப்போ வந்து globus pallidus எக்ஸ்டர்னாக போயிடுது. நார்மலாக globus pallidus எக்ஸ்டர்னா வந்து இட் இன்ஹிபிட்ஸ் த சப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ். ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரைட்டம் வந்து GABA ப்ரொடியூஸ் பண்ணி globus pallidus internus இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால globus pallidus internus வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுற சப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ் போயிடுது, இன்ஹிபிஷன் போயிடுது. ஸோ சாரி இது இன்ஹிபிட் பண்ண சப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ் இன்ஹிபிஷன் போயிடுது. ஸோ சப்தலாமிக் நியூக்ளியஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி it then activates the globus pallidus internus. So it then inhibits the VA nucleus of thalamus. Then motor cortex inhibit ஆகி movement will not be take place. Role of dopamine is facilitation of movements. So decrease in dopamine na bradykinesia will be there. Serial Parkinsonism. So effect of the lesion பார்க்கலாம். So site of the lesion பொறுத்து effect of the lesion. So substance nigra pars compacta போச்சுன்னா Parkinsonism there is pill rolling movements will be there. Cardiac nucleus வந்து chorea. Cardiac nucleus damage ஆச்சுன்னா chorea. Globus pallidus damage ஆச்சுன்னா athetosis. Subthalamic nucleus damage ஆச்சுன்னா hemiplegismus. There is sudden violent contraction of the larger joints will be there. So next வந்து thalamus. Thalamus வந்து lateral nuclear body. Lateral na L na light. So vision. Middle nuclear body for hearing. M for music. Next ventrocostal lateral and ventrocostal medial nucleus.
it transmits the somatosensory information to the sensory cortex. Ventro-anterior and ventrolateral nucleus பார்த்தோன்னா motor function. Anterior nuclear thalamus வந்து pappy circuit இன்வால்வ் ஆகுது. dorsomedial thalamic nucleus, dorsomedial thalamic, that is DMT வந்து olfactionக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Next, limbic system, rim of cortical tissue. Rim of cortical tissue evolutionally very old, also known as rhinencephalon. Limbic system வந்து rhinencephalon, it is concerned with the smellingகிறதுனால. Okay, next function பார்த்தோம்னா regulation of emotions, olfaction, memory. pappy circuit இருக்குது, மேட்ச் வச்சுக்கலாம். that is mammillary body, anterior thalamus, cingulate cortex, hippocampus. hippocampusல இருந்து pharynx ஆரம்பிச்சு mammillary bodyல போய் முடியும். இது ஃபுல்லாக சர்க்கியூட் தான் pappy circuit. hypothalamus வந்து என்னன்னா hypothalamus ஃபங்க்ஷன் வந்து anterior வந்து ரெஸ்பாண்ட் டு ஹீட், posterior ரெஸ்பாண்ட் டு கோல்டு, lateral secrete orexin increase the feeding, ventromedial nuclei வந்து satiety, suprachiasmatic nucleus தான் master clock வந்து suprachiasmatic nucleus அதாவது circadian rhythm மெயின்டைன் பண்ணுது. supraoptic paraventricular நமக்கு தெரியும். supraoptic வந்து ADH ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, paraventricular வந்து oxytocin ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ventrolateral preoptic nucleusனாலே ஸ்லீப்பில் இன்வால்வ் ஆகுது, mammillary body memory இன்வால்வ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து கேட்டகாரிக்கல் ஹெமிஸ்பியர் அதான் டாமினன்ட் ஹெமிஸ்பியர். டாமினன்ட் 96% ரைட் ஹேண்டர் அண்ட் 70% லெஃப்ட் ஹேண்டர் பர்சன்ஸில் வந்து லாங்குவேஜ் அண்ட் ஸ்பீச் அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன். எஃபெக்ட் லீஷன் ஆச்சுன்னா லீஷன் லீட்ஸ் டு அஃபேஷியா, டிஸ்லெக்ஸியா அண்ட் ஏகால்குலியா. ஸோ ரைட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து ரெப்ரசன்டேஷனல் ஹெமிஸ்பியர், நான் டாமினன்ட் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து விசுவல் ரிலேஷன், மியூசிக் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. lesion leads to lesion of right hemisphere or non-dominant hemisphere வந்து hemispatial neglect and agnosia. ஸோ லேர்னிங் அண்ட் மெமரி பார்க்கலாம். ஸோ மெமரி வந்து என்னென்னா டிக்ளரேட்டிவ் மெமரி அண்ட் நான் டிக்ளரேட்டிவ் மெமரி. டிக்ளரேட்டிவ் ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட் அண்ட் நான் டிக்ளரேட்டிவ் ஆர் இம்ப்ளிசிட் மெமரின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டிக்ளரேட்டிவ்னா டிக்ளேர் த ஆன்சர் ஆஃப் ஃபேக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபேக்ட் தான் வந்து டிக்ளரேட்டிவ் மெமரியில் வரும். ஸோ செமண்டிக் மெமரி எபிசோடிக் பிடிக்கும். செமண்டிக்னா ஃபார் ஃபேக்ட், ஆன்டீரியர் டெம்பரல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் ஆகுது. எபிசோடிக்னா ஏதாவது ஈவெண்ட் நான் வச்சுக்கிறது. ஸோ ஹிப்போகாம்பஸ், நியோகார்டெக்ஸ், மீடியல் டெம்பரல் லோப் இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ நான் டிக்ளரேட்டிவ் மெமரிங்கிறது வந்து ப்ரொசீஜரல் ஸ்கில்ஸ் லைக் அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டம், தென் ப்ரைமிங் நியோகார்டெக்ஸ், அசோசியேட்டட் லேர்னிங்க்கு வந்து கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங், அமிக்டலா, செரிபெல்லம்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகே, கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்கில் வந்து இந்த நான் டிக்ளரேட்டிவ் மெமரி தான் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ ரோல் ஆஃப் பிரெயின் ரீஜன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹிப்போகாம்பஸ் வந்து கன்சாலிடேஷன், லாங் டர்ம் மெமரிக்கு வந்து ஹிப்போகாம்பஸ் தான். ஷார்ட் டர்ம் மெமரிஸ் கனெக்டட் டு லாங் ரிப்பீட்டட் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஹிப்போகாம்பல் சினாப்சஸ் லீட்ஸ் டு லாங் டர்ம் மெமரி. ஹிப்போகாம்பல் லீஷன்னா ஆண்ட்ரோபிக் அம்னீஷியா, இன்பில்ட் டு ஃபார்ம் நியூ லாங் டர்ம் மெமரிஸ். மேம்லரி பாடி ரீகலெக்டிவ் மெமரி, அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆல்கஹால் இன்டேக்ல மேம்லரி பாடி டிஜிட்டேட்டர், வெர்னிகஸ் கார்ஸ் ஆஃப் சைக்கோசிஸ் இருக்குது. ஆன்டீரியர் தலாமஸ் வந்து ரீசன்ட் மெமரிக்கு வந்து லீஷன் ஆச்சுன்னா லாஸ் ஆஃப் ரீசன்ட் மெமரி, ஆன்டீரியர் தலாமஸ் லீஷன். basal forebrain வந்து nucleus basalis of Maynard, acetylcholine synthesis. lesion of nucleus basalis of Maynard வந்து Alzheimer disease. amygdala வந்து emotion plus memory, entorhinal cortex mental plus memory. ஸோ லாங்குவேஜ் அண்ட் ஸ்பீச் பார்க்குறோம். ஸோ ப்ரோகஸ் ஏரியா, வெர்னிக்ஸ் ஏரியா, ஆர்கிட் வெசிகுலஸ், ஆங்குலர் கைரஸ். லொகேஷன் பார்த்தோம்னா வந்து லெஃப்ட் இன்ஃபீரியர் ஃப்ரான்டல் கைரஸ் வந்து ப்ரோகஸ் ஏரியா 44-45, மோட்டார் ஸ்பீச் ஏரியா, ப்ரோக்கா நான் ஃப்ளூயன்ட் அஃபேஷியா வரும் லீஷன் வந்தால். வெர்னிக்ஸ் ஏரியா வந்து சுப்பீரியர் டெம்பரல் லோபில் இருக்கும், ஏரியா 22, சென்சரி ஏரியா ஆஃப் ஸ்பீச் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு தேவை. ஸோ லீஷன் வந்து என்னென்னா வெர்னிக்ஸ் ஆர் ஃப்ளூயன்ட் அஃபேசியா, ஆர்கிட் வெசிகுலஸ் கனெக்ட்ஸ் டு ப்ரோகஸ் ஏரியா, வெர்னிக்ஸ் ஏரியா, கண்டிஷன் அஃபேசியா லீஷன் வந்தால். ஆங்குலர் கைரஸ் வந்து ஏரியா 39, விஷன், ஸ்பீச் கோஆர்டினேஷன், அனாமிக் அஃபேசியா எழுதிதார். என்ன ஃப்ளூயிட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த பிரெயின் வந்து செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட், வால்யூம் 150 ml, ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து 550 ml per day, டர்ன் ஓவர் 3.7 times per day. நார்மல் ப்ரெஷர் வந்து 70 to 180 mm ஆஃப் வாட்டர். ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சார்ப்ஷன், தட் இஸ் அது வந்து அட் 112 mm ஆஃப் வாட்டர். ரெகுலேஷன் த்ரோல் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் தான். ஸோ சிஎஸ்எஃப் வர்சஸ் பிளாஸ்மா கன்செப்ஷன் பார்த்தோம்னா சிஎஸ்எஃப்ல மோர் தென் பிளாஸ்மாவோட இது அதிகமாக இருக்கும். சிஎஸ்எஃப் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து குளோரைட் மெக்னீஷியம், பிளாஸ்மா அதிகமாக இருக்கிறது வந்து குளுக்கோஸ் ப்ரோட்டீன். ஸோ சிஎஸ்எஃப் வந்து 2/3 ஆஃப் த பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் தான் வந்து சிஎஸ்எஃப்ல இருக்கும். ஸோ குளுக்கோஸும் ப்ரோட்டீனும் பிளாஸ்மாவில் அதிகம், குளோரைட் மெக்னீஷியம் சிஎஸ்எஃப்ல அதிகம். சிஎஸ்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாஸ்மா, ரெண்டுலேயும் சேம் அமௌண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பைகார்பனேட் அண்ட் ஆஸ்மோலாரிட்டி தான். சிஎஸ்எஃப் மார்க்கர்ஸ் β2 டிரான்ஸ்ஃபரின் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபவுண்ட் இன் சிஎஸ்எஃப். சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து சிஎஸ்எஃப் ரைனோரியா, ஓட்டோரியாவோட டயக்னோஸ்டிக்கு பீட்டா டிரான்ஸ்ஃபரின் லெவல்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ செரிப்ரல் பிளட் ஃப்ளோ 750 ml per minute, that is 14% of cardiac output, 750 ml per minute. நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் வந்து 20% ஆஃப் டோட்டல் பாடி கன்சம்ஷன் வந்து பிரெயின் தான் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ ரெகுலேஷன் வந்து ஆட்டோ ரெகுலேஷன், constant blood flow to the brain despite change in pressure between 65 to 140 mm of mercury. Hypercarbia leads to increased cerebral blood flow. Hypothermia, 1 degree decrease in body temperature leads to 7% decrease in cerebral blood flow. So therapeutic நம்ம நியூரோசர்ஜரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹைப்போதர்மியா வந்து cerebral blood flow decrease பண்ணுறதுக்காக. ஸோ சர்க்கம்வென்ட்ரிகுலர் ஆர்கன்ஸ் என்னென்னா பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் அவுட் சைட் பிரெயின் படி சர்க்கம்வென்ட்ரிகுலர் ஆர்கன் சோப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ சப்ஃபார்னிசியல் ஆர்கன் வாஸ்குலோசம் ஆஃப் லேமினா டெர்மினாலிஸ், ஏரியா போஸ்ட்ரீமா, there is involved in vomiting, and another வந்து posterior pituitary. இது எல்லாமே இது வேறு ஒரு பெரியார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லீப் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி வேவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ வேவ்லென்த் அப்படி பார்த்தோன்னா டெல்டா, டீட்டா, ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா. ஸோ டெல்டா வந்து -4, வேவ்லென்த் பார்த்தோன்னா
delta, theta, alpha, beta, gamma. So -4, 4 to 7, 7 to 13, 13 to 30, more than 60 வந்து gamma. ஸோ எதுன்னு பார்ப்போம். ஆல்ஃபா வந்து ரிலாக்ஸேஷனாக இருந்தால், ஸோ பீட்டா வந்து அட்டென்ஷன் வேக்ஃபுல்லாக இருக்கிறப்ப, டீட்டா வந்து அசோசியேட் பண்ண மாதிரி, டெல்டா வந்து ஸ்லோ டீப் ஸ்லீப்பில் தான் டெல்டா வரும். அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது. லெஸ் தென் 4 ஹெட்ஸில் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு காமா பார்த்தோம்னா மோர் தென் 60 ஃபோக்கஸ்ட் அட்டென்ஷனில் இருந்தால், டென்ஷனில் இருந்தால் பீட்டா, ஃபோக்கஸ்ட் அட்டென்ஷனில் இருந்தால் காமா. ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்லீப் பார்த்தோம்னா வந்து நான் ரேபிட் NREM ஸ்லீப் வந்து N1, N2, N3. ஸ்டேஜ் படி பார்த்தோம்னா N3 வந்து ஸ்டேஜ் 3, 4 இன்க்ளூட் பண்ணுது. ஓகே, ஸ்டேஜ் 1ல் வந்து தீட்டா வேவ்ஸ் வில் பி தேர். ஸ்டேஜ் 2ல் வந்து கேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப் ஸ்பெண்டில்ஸ் வில் பி தேர். இட் ரெசம்பிள்ஸ் ஆல்ஃபா வேவ்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு N3ல் வந்து ஸ்டேஜ் 3ல் டெல்டா வேவ்ஸ், ஸ்டேஜ் 3, ஸ்டேஜ் 4 இருக்கும். அது ரெண்டுமே டெல்டா வேவ்ஸ் தான். தென் REM ஸ்லீப் இஸ் பேரடாக்சிக்கல் ஸ்லீப்பு. EOGயில் வந்து ஐ மூமெண்ட் ப்ரெசன்ட், EMG ஃப்ளாட்டு, மசில் 8 இருக்கும். டயஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராகுலர் மசில் ஒன்லி ஆக்டிவ், ஆல் அதர் மசில்ஸ் வில் பி not active. So muscle 18 will be there. EEG வந்து beta waves present, paradoxical sleep. Normal awake state தான் beta waves will be there, but REM sleep beta waves present, so paradoxical sleep we are calling this. Pontogeniclo-occipital spikes will be there. Pontogeniclo-occipital, that is PGO spikes will be present in REM sleep. It regulates the eye movement. Pontogeniclo-occipital spikes, PGO spikes regulates eye movement. Genital organ enlargement will also be present. ஸோ ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்லீப் பார்த்தோன்னா வந்து பிரெயின் கோலினர்ஜிக் நியூக்ளியை ஆஃப் பான்ஸ் மிட்பிரெயின் ஜங்ஷனில் இருக்குது REM நியூரான்ஸு, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் சஸ்டெல் கோலின், நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் சஸ்டெல் கோலின். ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மிட்பிரெயின் பான்ஸ் ஜங்ஷனில் வந்து REM நியூரான்ஸ் இருக்கா. ஸோ இது வந்து இன்க்ரீசஸ் த REM, ப்ரொமோட் ஸ்லீப்பு. ஸோ மற்ற எல்லாமே டிக்ரீசஸ் ஸ்லீப். எதனால் லோக்கஸ் ரிலேஸ் ப்ரொடியூசஸ் நார்பெனஃப்ரின், ராஃபின் நியூக்ளியஸ் ப்ரொடியூசிங் செரோட்டோனின், டியூபுலர் மேம்லர் நியூக்ளியர் ப்ரொடியூசிங் ஹிஸ்டாமின், லேட்டரல் ஹைபோதலாமஸ் ப்ரொடியூசிங் ஒரெக்சின். ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிக்ரீசஸ் த ஸ்லீப் அண்ட் ப்ரொமோட்ஸ் வேக்ஃபுல்னஸ். ஸோ மெட்டபாலிக் இன் ப்ராடக்ட் என்னன்னா அடினோசின் தான். ஸோ இன்க்ரீஸ் அடினோசின் ப்ரொமோட்ஸ் ஸ்லீப். கஃபைன் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் திஸ் பைண்டிங் ஆஃப் அடினோசின் டு அடினோசின் ரிசெப்டர், அதனால இது டிக்ரீசஸ் ஸ்லீப். பேரசோனியஸ் வந்து டியூரிங் REM ஸ்லீப்பில் வந்து சோம்னாம்புலிசம் வந்து ஸ்லீப் வாக்கிங் N3ல் வருது. ஸ்லீப் டாக்கிங், நாக்டர்னல் எம்யூரிசஸ், இது எல்லாமே வந்து REM சைக்கிள். ஸ்லீப் குரூப் சிஸ்டம் வந்து N2வில் வருது. டீத் கிரைண்டிங் தான் ஸ்லீப் குரூப் சிஸ்டம் N2வில் வருது. நெக்ஸ்ட்டு நைட் டெரர்ஸும் வந்து NREM ஸ்லீப்பில் தான் வருது. பேவர் நாக்டியூர்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பேவர் நாக்டியூர்னஸ் ஆர் நைட் டெரர்ஸ், இது வந்து எப்போ வருது NREM ஸ்லீப்பில் வருது. நெக்ஸ்ட் டியூரிங் REM சைக்கிளில் வரது வந்து நைட் மேர்ஸ் வந்து REM சைக்கிள், நார்கோலெப்சியும் REM சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் ஏர்வே ஜென்ரேஷன், வீபிள் மாடல் ஆஃப் ஏர்வே ஜென்ரேஷன் 23 ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஏர்வேஸ் வில் பி தேர். ட்ரக்கியா, பிராங்கியல், டெர்மினல் பிராங்கியல் வரைக்கும் உள்ளது 16 ஜென்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி பிராங்கியல், அல்வியோலாடக்டி, அல்வியோலை, இது எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் 7 ஜென்ரேஷன் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஏர்வேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு 16 ஜென்ரேஷன் இஸ் கண்டக்டிங் ஏர்வே, நெக்ஸ்ட் 7 ஜென்ரேஷன் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஏர்வே. ஃபஸ்ட்டு 16 ஜென்ரேஷன் வந்து கண்டக்டிங் ஏர்வே, நோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் பி தேர், அதுதான் டெட் ஸ்பேஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 16 ஜென்ரேஷனில் ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சே இருக்காது, டெட் ஸ்பேஸ். லாஸ்ட்டு 7 தான் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஏர்வேஸஸ். ஸோ ஹிஸ்டாலஜி எப்படி பார்த்தோம்னா சூரோஸ்டல்ஃபி, சிலியத்தில் காலனார் எபித்திலியம் இருக்கும். சிலியரி மூவ்மெண்ட் வந்து டைனின் யூஸ் பண்ணுது. இது கிளியர்ஸ் த ஸ்பியூட்டம். ஸோ அதே சிலியா தான் வந்து ரொட்டேஷன் மெட்டீரியல் ஆர்கன்ஸுக்கு தேவை. ஸோ கார்டோஜெனஸ் டோக்கனில் பார்ப்போம். ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து பேசல் செல் அண்ட் கிளாரா செல்ஸ் இருக்கும். கிளாரா செல் தான் ரீஜென்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏர்வே ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்டேஷன், பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எக்ஸாஜரேட்டட் பிராங்கியல் ஆஸ்துமா, ரிலாக்ஸேஷன், பிராங்கோ டைலேஷன், பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் காசு வந்து பேராசிம்பதி ஆக்டிவேஷன், அஸ்டில் கோலின், ஹிஸ்டமின் அண்ட் லியூகோட்ரைன்ஸ். லியூகோட்ரைன் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இன்க்ரீஸ் பிராங்கோ டைலேட்டர் வந்து சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, வீடியோ சுத்தர வழியா, and then nitric oxide and prostaglandins. Next absence of dynein, cardiac syndrome, immortal cilia syndrome, situs inversus, improper rotation of the internal organs due to inadequate ciliary movement, as soon as immortal sperms will be there. So alveolar airways last 7 generations gas exchange percent, also known as exchange or respiratory airways, pneumatocytes இருக்கு. pneumatocytes வந்து cells of alveolar airways, type 1 pneumocyte. டைப் 1 நியூமோசைட் வந்து லார்ஜாக இருக்கும், லார்ஜராக இருக்கும், இன்க்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா, பட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நம்பர் தான் இருக்கும். டைப் 2 நியூமோசைட்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும், பட் லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் இருக்கும். ப்ரொடியூஸ் சர்ஃபேக்டன்ட், ஸ்டோர்டஸ் லேமுலர் பாடிஸ். டைப் 2 நியூமோசைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சர்ஃபேக்டன்ட், ஸ்டோர்டஸ் லேமுலர் பாடிஸ். ஸ்டெம் செல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ சர்ஃபேக்டன்ட் காம்போசிஷன் என்னன்னா லெசித்தின் டைபால்மெடைல் பாஸ்பேட் கோலின் தான் மேஜர். SPA SPD இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்பிங்கோமெரின் வந்து SPC SPD, நார்மல் லெஸ்டன் ஸ்பிங்கோமெரிலேஷன் போதுன்னு ஃபீட்டல் மெச்சூரிட்டி இருக்குது. ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் அல்வியோலார் கொலாப்சஸ். சர்ஃபேக்டன் டிஃபிஷியன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அல்வியோலார் கொலாப்ஸ், ஹெல் மெம்பரேன் டிசீஸ். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து லூசின் ஆக்டன்ட். ரெகுலேஷன் சர்ஃபேக்டன் ப்ரோட்டீன் வந்து என்னன்னா இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன், கார்டிசல் தைராய்டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன், சர்ஃபேக்டன் ப்ரொடக்ஷன் குறைக்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் இன்சுலின், லாங் டர்மாக 100% ஆக்சிஜன் தெரப்பி கொடுக்குறோம், மெயின் ப்ராக்ரஸ் அக்லூஷன், பல்மரி ஆர்டரி அக்லூஷன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து டிக்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன் சர்ஃபேக்டன்ட். மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் பார்த்தோன்னா வாய்ஸ் லவர்ஸ், ப்ரெஷர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம். ஸோ வால்யூம் அதிகமாக ப்ரெஷர் குறையுது. இன்ஸ்பிரேஷனில் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ். எக்ஸ்பிரேஷனில் வால்யூம் டிக்ரீசஸ், ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ். ப்ரெஷர் இதில் வந்து இன்ட்ராப்ளூரல் ப்ரெஷர், அட் ரெஸ்ட்டில் வந்து இன்டர்ப்ளூரல் ப்ரெஷர் வந்து -2.5, இன்ஸ்பிரேஷனில் -6, எக்ஸ்பிரேஷனில் -2.5.
ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷனில் பாசிட்டிவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அல்வியோலார் ப்ரெஷர் தான் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பல்மரி ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு அல்வியோலார் ப்ரெஷர் மைனஸ் இன்டர்பல்மரி ப்ரெஷர். ஸோ இன்ஸ்பிரேஷனில் -1 வரைக்கும் போயிட்டு 0 வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரேஷன் +1 வரைக்கும் போகுது. லங் காம்ப்ளைன்ஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரெஷர் வால்யூம் கர்வ் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் இஸ் நோன் அஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லூப். கம்ப்ளைன்ஸ்னால் மேக்ஸிமம் டியூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் தான் கம்ப்ளைன்ஸ் மேக்ஸிமம் டியூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன். ஸோ கம்ப்ளைன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி பை டெல்டா பி, சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர், டெல்டா பை டெல்டா பி. ஏர் ஃபில்டர் லங் வர்சஸ் சலைன் ஃபில்டர் லங்கில் வந்து நோ ஏர் ஃப்ளூயிட் இன்டர்ஃபேஸ், நோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், நோ ஹிஸ்டரிசிஸே இருக்காது சலைன் ஃபில்டர் லங்கில். லங் வர்சஸ் செஸ்ட் வால் வர்சஸ் லங் ப்ளஸ் செஸ்ட் வால். ஸோ அதுக்கான டயக்ராம் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா வந்து செஸ்ட் வால் இருக்குது, லாஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா லங் இருக்குது. ரெண்டே கிராஸ் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி உள்ளது வந்து லங் ப்ளஸ் செஸ்ட் வால். ஸோ ஈக்குலிபிரியம் வால்யூம்னா வால்யூம் அண்ட் விச் அப்போசிங் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸ்பெண்டிங் அண்ட் கொலாப்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஹெச்எஸ் ஈக்குலிபிரியமோ அதுதான் வந்து ஈக்குலிபிரியம் வால்யூம். அக்யூர் செட்டு ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி, அக்யூர் செட் ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி தான் வந்து போத் கொலாப்சிங் ப்ரெஷர் அண்ட் டிஸ்டனிங் ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவல் ஆகுது. Minimum volume of air remains in the lung after complete collapse. It is seen in pneumothorax. Effect of disease on the lung complaints. Emphysema on the increased complaints, fibrosis, digestive complaints. Static lung volume capacity similar. First, tidal volume on the next, inspiratory reservoir volume IRV, expiratory reservoir volume, and then expiratory reservoir volume is there, and then another volume is tidal volume, inspiratory reservoir volume, expiratory reservoir volume, residual volume. அதுமாதிரி கெப்பாசிட்டிஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி, டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி will be there. ஸோ டைல் வால்யூம் 500 ml, இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் வந்து 2 to 3 லிட்டர், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் 1.3 லிட்டர், ரெசிடுவல் வால்யூம் இஸ் 1.2 லிட்டர், ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி இஸ் 2.5 லிட்டர். நெக்ஸ்ட்டு எஃப்இவி டைனமிக் லங் வால்யூம், எஃப்இவி வந்து டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி மைனஸ் ரெசிடுவல் வால்யூம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வைட்டல் கெப்பாசிட்டினா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி தட் இஸ் டைல் வால்யூம் ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம். எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டினா டைல் வால்யூம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம். டைல் வால்யூம், இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் எல்லாமே சேர்ந்து வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ப்ளஸ் ரெசிடுவல் வால்யூம் ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே சேர்ந்தது. தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ரெசிடுவல் வால்யூம், ஸோ ப்ளஸ் டைல் வால்யூம் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. எஃப்இவி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி மைனஸ் ரெசிடுவல் வால்யூம். ஸோ எஃப்இவி 1 அதுனா வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட். எஃப்இவி 1/FEC ரேஷியோ டிக்ரீஸ் இன் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ், நார்மலாக இன்க்ரீஸ் இன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கிராஃப் வரைகிறோம், கீழே உள்ள இன்ஸ்பிரேஷன் மேலே உள்ள எக்ஸ்பிரேஷன். ஸோ ஏபிசின்னு பிரிக்கிறோம். ஏ மேலே உள்ள பீக் வந்து பி. ஸோ ஏபி வந்து எஃபோர்ட் இண்டிபெண்ட், ஏர் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த லார்ஜர் ஏர்வேஸ் ட்ரக்கியா ப்ராங்கி. பிசி செக்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஏர் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த மீடியம் அண்ட் ஸ்மால் ஏர்வேசஸ் அஃபெக்டட் சிஓபிடி. எஃபெக்ட் ஆஃப் டிசீஸ் பார்க்குறோம். ஸோ நார்மல் கர்வ் இருக்குது, நார்மல் கர்வோட ஸ்மாலர் வேரியன்ட் மாதிரி இருக்குது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீஸ். அதே வந்து டார்க் லெக் ஆர் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ் லைக் சிஓபிடி. ஓகே, சிஓபிடி will be there இருக்குன்னு அர்த்தம். எஃபர்ட் இண்டிபெண்டன்ட் போர்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீசஸ் பார்க்குறோம். வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ரா தொராசிக், வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டுன்னு இருக்குது. வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ரா தொராசிக்னா இன்ஸ்பிரேஷன் அஃபெக்டடு கீழே அஃபெக்ட் ஆகும். வேரியபிள் இன்ட்ரா தொராசிக்னா மேலே அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் வேரியபிள் இன்ட்ரா தொராசிக்னா எக்ஸ்பிரேஷன் இஸ் அஃபெக்டடு. ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா இன்ட்ரா தொராசிக் எக்ஸ்ட்ரா தொராசிக் இருக்கலாம். போத் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அஃபெக்ட் ஆகுது. போத் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் அஃபெக்டடு. So limitation of spirometry வந்து cannot determine residual volume, functional residual capacity and total lung capacity. So the alternate methods வந்து helium dilution technique யூஸ் பண்ணலாம் for FRC-க்கு, nitrogen phosphate method and body plethysmography most commonly used. And then ventilation பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா எக்ஸ்பைர்ட் ஏரில் வந்து ஆக்சிஜன் 120 millimeter of mercury இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பைர் பண்ணுறது வந்து 160 PO2 PCO2 அந்த ஆரில் சொல்கிறோம். PO2 PCO2 வந்து 160, ஹியூமிடிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் PO2 PCO2 வந்து 150. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆல்வியோலி லெவலில் வந்து 140, சிஸ்டம் கேட்டகரியில் 140, வர்ற வீனஸ் பிளட்டில் வந்து 40-46 ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட பார்சல் ப்ரெஷர். நெக்ஸ்ட் டைட் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 500 ml இருக்குது. டெட் ஸ்பேஸ் வால்யூம் 150 ml, ஆல்வியோலர் வென்டிலேஷன் வால்யூம் வந்து 350. ஸோ டெட் ஸ்பேஸ் வால்யூம் வந்து VT/VT, அதாவது டெட் ஸ்பேஸ் வால்யூம் டோட்டல் எவ்வளோ 30% இருக்கும். அனாட்டமிக்கல் டெட் ஸ்பேஸ் வந்து 150 ml, ஆல்வியோலர் டெட் ஸ்பேஸ் 0. Physiological dead space total dead space, that is anatomical plus alveolar dead space which is equal to 150 ml. Normal alveolar dead space 0 தான் இருக்கும். If more than 0 னா வந்து pathological. Alveolar ventilation வந்து எவ்வளோனா, ஸோ alveolar ventilation per minute பார்க்குறப்ப வந்து into respiratory rate multiply பண்ணணும். 350 into 112 is equal to 4.2 liter per minute. Expiratory dead space வந்து anatomical dead space is measured using single breath nitrogen or Fowler method. Physiological dead space is measured using Bohr's equation, that is dead space is equal to tidal volume, dead space volume is equal to tidal volume into alveolar carbon dioxide minus alveolar carbon dioxide minus expired carbon dioxide இருக்குது. alveolar carbon dioxide ventilation பார்க்குறோம். pulmonary circulation வந்து deoxygenated blood 5.5 liter per minute, highly distensible and low pressure. zonal distribution பார்க்குறோம். apex, middle and base இருக்குது. apexல வந்து blood flow will be minimal due to compression of the blood vessels. intermediate வந்து intermediate level of blood flow will be there, waterfall effect. then baseல வந்து highest level of blood flow will be there, continuous blood flow.
Hypoxia closes the oxygen sensitive potassium channels. Potassium channel accumulate daily depolarization will be there, and it opens the calcium channel. Calcium influx vasoconstriction. It is a unique property to lung. அது hypoxia னால vasoconstriction லங்ல மட்டும் தான் வரும். ventilation perfusion ratio வந்து apex ல வந்து 3.3, middle வந்து 0.8, base ல 0.6. ventilation perfusion 0 ஆகணும்னா ventilation is equal to 0. Sun physiology foreign body obstruction, airflow obstruction ventilation 0 ஆயிரும். ventilation perfusion வந்து infinity ஆகணும்னா perfusion வந்து 0 ஆகணும். அப்படின்னா anatomical dead spaceல pulmonary embolism வந்ததுன்னா perfusion will be 0 and VQ ratio is infinity. Next diffusion of gases பார்க்கலாம். factors affecting the diffusion of gases. diffusion is directly proportional to area, அதான் fixed law தான். directly proportional to area into concentration and inversely proportional to thickness of the membrane. directly proportional to solubility, inversely proportional to size. Next diffusion capacity of lung for carbon monoxide பார்க்குறோம். அது carbon monoxide வந்து 210 times more affinity than oxygen. hemoglobin point of affinity 210 times more than oxygen. carbon monoxide normal value of DLCO is 25 ml per minute per millimeter of mercury. decreased DLCO வந்து anemia, emphysema. increased DLCO polycythemia, exercise. ஸோ ஆக்சிஜன் டிஃப்யூஷன் கர்வ் பார்க்குறோம். நார்மல் கர்வ் இருக்குது, ரைட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் இருக்குது. ரைட் ஷிஃப்ட்னா P50 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்னா P50 குறையுது. P50னா ஹீமோக்ளோபின் சேச்சுரேட்டட் வித் ஆக்சிஜன் at 25 to 27 millimeter of mercury. இதுதான் P50. ஸோ ஆக்சிஜன் மயோக்ளோபின் கர்வ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஓகே, இது வந்து எப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் பேராபோலா. நார்மலாக வந்து ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து சிக்மா ஷேப்பில் இருக்குமா, ரெக்டாங்குலர் பேராபோலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஆக்சிஜன் மயோக்ளோபின் கர்வ். சரி, லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எதனால் வருது? ஹைபாக்சியானால வருது. ஸோ மெயினாக என்ன பண்ணலாம், ஃபீட்டல் அதாவது டிக்ரீஸ் 2-3 dBg இருக்கணும். 2-3 dBg குறைகிறது, டிக்ரீஸ் அஃபினிட்டி டு 2-3 dBg ஃபீட்டல் ஹீமோக்ளோபின். இல்லைனா ஸ்டோர்டு பிளட்லையும் டிக்ரீஸ் நம்பர் 2-3 dBg இருக்கும். அது போக ஹைப்போகார்பியா, அல்கலோசிஸ் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு பிரச்சனைங்க. ரைட் ஷிஃப்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைபாக்சியா, ஹைப்பர்கார்பியா, அசிடோசிஸ், இன்க்ரீஸ் 2-3 dBg, ஹை ஆல்டிடியூடு, தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ், எக்ஸசைஸ். இது எல்லாமே வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கவர். ஸோ பிளட் ஸ்டோர்ட் இன் CPDA, சிட்ரேட் பாஸ்பேட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அடினைன். அதனால் வந்து டிக்ரீஸ் அது 2-3 dBgயோட லெவல் வந்து குறைஞ்சிரும். கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்க்குறோம். ஸோ நார்மலாக கார்பன் டை ஆக்சைடு டிஷ்யூஸில் இருக்கிறது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு ஆர்பிசிக்குள்ளே வந்துடுது. CO2 ப்ளஸ் வாட்டர் சேர்ந்து கார்பன் ஹைட்ரேஸ் யூசி பைகார்பனேட்டை ஃபார்ம் பண்ணி கார்பன் ஹைட்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி H2CO3 H + HCO3 ஃபார்ம் ஆகுது. HCO3 வந்து அயன் எக்ஸ்சேஞ்சர் வழியாக பைகார்பனேட் வந்து கம்ஸ் இன்டு த செல் அண்ட் குளோரைட் இஸ் ரிலீஸ்டு. ஸோ திஸ் பைகார்பனேட் குளோரைட் ரிலீஸ் ஆகுது. இது பேர் தான் ஹாம்பர்கர் ஃபினாமினன். குளோரைட் ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ குளோரைட் இஸ் ஆஸ்மோட்டிக்கல் ஆக்டிவ், வாட்டர் எழுதிட்டு வந்துடும், ஆர்பிசிஸ் வெல் ஆகிடுது. ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடு டிசோசியேஷன் வந்து ஸோ நார்மலாக வந்து PaCO2 PvCO2 பார்க்குறோம். ஸோ PaCO2 வந்து 40 mm, PvCO2 45 mm of mercury. ஆர்த்திரியல் பெட்டில் வந்து வீனஸ் பெட்டில் வந்து 52 ml ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். ஆர்த்திரியல் பெட்டில் 48 ml இருக்கும். 50 ஒரு 4 ml ஆட் ஆகி 52 ml கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வீனஸ் பெட்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நியூரல் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்குறோம். அது வந்து என்னென்னா நியூரல் கண்ட்ரோல். ஃபஸ்ட்டு வந்து பான்ஸ் அண்ட் மெரில் என்னோட பான்ஸில் வந்து நியூமோடாக்டிக் சென்டர், அப்னியூஸ்டிக் சென்டர், அப்பர் பான்ஸ், லோவர் பான்ஸ். நியூமோடாக்டிக் சென்டர் மேலே இருக்குது, கீழே அப்னியூஸ்டிக் சென்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மெரிலாவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ பார்ட்சிங்கர் காம்ப்ளெக்ஸ், பேஸ் மேக்கர். அதுக்கு கீழே வந்து வென்ட்ரல் ரெஸ்பிரேட்டரி குரூப் அண்ட் டார்சல் ரெஸ்பிரேட்டரி குரூப் இருக்குது. ஸோ ப்ரீ பார்ட்சிங்கர் காம்ப்ளெக்ஸ்னா பேஸ் மேக்கர் இனிஷியேட் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ். நியூமோடாக்டிக் சென்டர் வந்து லிமிட்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன். என்ன பண்ணுறதுனா இது இன்ஹிபிட்ஸ் த அப்னியூஸ்டிக் சென்டர், கண்ட்ரோல் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நியூமோடாக்டிக் சென்டர். அப்னியூஸ்டிக் சென்டர் வந்து ப்ரொலாங்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன், அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொலாங் இன்ஸ்பிரேஷன் தான். ஸோ நியூமோடாக்டிக் சென்டர் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் அப்னியூஸ்டிக் சென்டர். டார்சல் ரெஸ்பிரேட்டரி குரூப், வென்ட்ரல் ரெஸ்பிரேட்டரி குரூப், டைவ் தான் நிமோனிக். ஸோ டார்சல் ரெஸ்பிரேட்டரி குரூப் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ஆக்ட் ஆகுது. It generates RAM signal for smooth increase in rising tidal volume. Tidal volume smooth increase ஆகிறதுக்கு RAM signal produce பண்ணுது during inspiration. So dorsal respiratory group வந்து during inspiration. Ventral respiratory group வந்து dive தானே. So ventral respiratory group வந்து expiration help பண்ணுது. So control forceful expiration during exercise வந்து control பண்ணுறது ventral respiratory group. So reasons at respiratory center வந்து complete transaction above the spinal cord அப்படின்னா all respiration எல்லாமே இன்டாக்டாக தான் இருக்கும், respiratory area நார்மல். ஸோ மிட் பாண்டியன் லெவலில் கட் ஆகுதுன்னா வந்து அப்னியூஸ்டிக் சென்டருக்கான இன்ஹிபிஷன் லாஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அப்னியூஸ்டிக் சென்டர் ஓவர் ஆக்டிவிட்டினால வந்து ப்ராங்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது. மிட்வே டியூரிங் பான்சன் மெருலா கட் ஆகுதுன்னா வந்து ரெகுலேஷன் ஆப்சன்ட், irregular respiration இருக்குது. கம்ப்ளீட் டிரான்சாக்ஷன் அட் லெவல் ஆஃப் மெருலா அப்படின்னா வந்து டெத் இஸ் இன்னெவிட்டபிள், ஃப்ளாட் லைன் இருக்குது. பல்மரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் பார்க்குறோம். ஹெடிங் ரிவர் இன்ஃப்ளேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ ஹெரிங் ப்ரோவர் இன்ஃப்ளேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்க்குறோம். இது என்னென்னா ப்ரிவென்ட் இன்ஜுரிக்காக. ஸோ ஓவர் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் த லங்ஸ், பல்மரி ஸ்ட்ரெச் ரிசெப்டர் ஸ்டிமுலேட் ஆகிட்டு லார்ஜ் மேக்னெட்டிக் வேகல் ஃபைபர்ஸ் வழியாக இட் இன்ஹிபிட்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன், இன்க்ரீசஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன். ஹெரிங் ப்ரோவர் டிஃப்ளேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ்னா ப்ரிவென்ட் கொலாப்சஸ். ஸோ ஓவராக டிஃப்ளேட் ஆயிடுச்சுன்னா கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து சென்சிட் பை pulmonary stress receptors, large magnetic vehicle fibers, it inhibits expiration and it decreases the duration of expiration. Next வந்து paradoxical reflex of head னு சொல்றோம். இது வந்து newborn childல வந்து lung inflation which further leads to pulmonary stress further leads to increase in lung expansion inflation. So இதான் வந்து first birth of the child வந்து the first cry க்கு help பண்ணுது. paradoxical reflex of head. Next J receptor activation எப்போனா AS paintal அப்படிங்கறவங்க சொன்னாங்க. pulmonary edema pulmonary congestion அப்போ juxtapulmonary receptor JRS stimulate அது unmediated vehicle C fibers மூலமா
என்னெல்லாம் பண்ணுதுன்னா ரேபிட் ப்ரீத்திங், பிராடிகார்டியல் ஹைப்போடென்ஷன் காஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரீத்திங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நார்மல் ப்ரீத்திங் வந்து நார்மல் அப்னியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர்அப்னியா, ஹைப்போப்னியா, அப்னியா, ஹைப்பர்அப்னியா, ஹைப்போப்னியா, அப்னியா, சேஞ்ச் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ப்ரீத்திங். இது வந்து எதில் இருக்குன்னா ஃபிசியாலஜிக்கலாக ஸ்லீப், பேத்தாலஜிக்கல் கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியக் ஃபெயிலியர் அண்ட் யூரிமியா. நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்பர்அப்னியா, அப்னியா, ஹைப்பர்அப்னியா, அப்னியா, பயாட்ஸ் ப்ரீத்திங். இது வந்து இன்ஜுரி டு தி மெடுல்லா இல்லைனா மெனிஞ்சைட்டிஸில் வருது. பினா வந்து எது மெனிஞ்சைட்டிஸ் இல்லைனா இன்ஜுரி டு தி மெடுல்லா. நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் இருக்குது. அதாவது இன்க்ரீஸ்ட் ரேட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் வென்டிலேஷன், ஹைப்பர் வென்டிலேஷன். ஸோ இது வந்து குஸ்மால்ஸ் ப்ரீத்திங்கில் வருது. அசிடோட்டிக் ப்ரீத்திங்னு சொல்கிறோம். இன்க்ரீஸ்ட் ரேட் அண்ட் டெப்த் ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் இருக்குது. சீனியர் டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ். குஸ்மால் ப்ரீத்திங் வந்து டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ் இருக்குது. எம்கில் ரெகுலேட்டர் வந்து ஆக்சிஜன் காம்ப்ளெக்ஸ் பை H+ வச்சு. ஸோ கீமோசெப்டர் சென்ட்ரல் அண்ட் பெரிஃபரல் கீமோசெப்டர். சென்ட்ரல் கீமோசெப்டர் பிரெயினில் இருக்குது. சென்சிட்டிவ் டு PCO2. நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் CO2 இருக்குது. CSF வந்து CO2 வாட்டர் சென்சஸ் கார்பன் கைனேட்டிஸ் மூலம் பைகார்பனேட் ஃபார்மேட் H+ டேரக்ட்லி ஸ்டிமுலேட்ஸ் சென்ட்ரல் கீமோசெப்டர். நெக்ஸ்ட் பெரிஃபரல் கீமோசெப்டர் எடுத்துட்டோம்னா நிக்கல் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் டயபெட்டிக் பாடிஸ் இருக்குது. டிகிரிஸ்ட் அது வந்து ஹைபாக்சியா தான் சேர்ந்து பார்சல்ஸ் ஆக்சிஜன் போகுது. ஹைபாக்சியா அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிஜன் சென்சிட்டிவ் பொட்டாசியம் சேனல் இருக்கும். ஸோ ஆக்சிஜன் சென்சிட்டிவ் பொட்டாசியம் சேனல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா க்ளோஸ் ஆகுது, இன்ஹிபிட் ஆகுது. அதனால வந்து கால்சியம் டீபோலரைசேஷன் நடந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் கால்சியம் சேனல், கால்சியம் என்டர் குளோமஸ் செல்ஸ் வந்து ரிலீசஸ் டோபமைன், ஸோ இட்ஸ் அஃபரண்ட் நர்வ் எண்டிங்ஸ் டு த பிரெயின். ஸோ இன் ஆஸ்பெக்சியாவில் வந்து டிக்ரீஸ்டு PO2, தட் இஸ் ஹைபாக்சியா, இன்க்ரீஸ்ட் PCO2 அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் H+. சென்ட்ரல் பெரிஃபரல் கீமோசெப்டர் ஆக்டிவேட் கீமோ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் இருக்குது. டைப் ஆஃப் ஹைபாக்சியா வந்து ஹேஷ் HASH அப்படிங்கிறது ஹைபாக்சியா, அதிகமாக ஹைபாக்சியா, ஸ்டாக்னன்ட் ஹைபாக்சியா, ஹிஸ்டோரிக் ஹைபாக்சியா டியூ டு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைபாக்சியா வந்து லோ ஆர்டீரியல் பிளட் வித் ரெடியூஸ்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து அனிமிக்கு. ஸ்டாக்னன்ட்னா டிக்ரீஸ்ட் பிளட் ஃப்ளோ டு தி டிஷ்யூஸ். ஹிஸ்டோடாக்சிக்னா டிக்ரீஸ்ட் எபிலிட்டி ஆஃப் த செல் டு டேக் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆர்டீரியல் PO2 வந்து ஹைபாக்சியில் மட்டும்தான் குறையுது, இது எல்லாத்தையும் நார்மல். ஆர்டீரியல் ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட் வந்து அனிமிக் ஹைபாக்சில் மட்டும் தான் குறையுது, இது எல்லாத்தையும் நார்மல். பெரிஃபரல் கீமோ ரெசெப்டர்ஸ் வந்து அனிமிக்கில் மட்டும் ஸ்டிமுலேட் ஆகாது, பிகாஸ் நார்மல் PO2 தான் இருக்கும். பார்சல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து நார்மல். ஸோ மீதி எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெரிஃபரல் கீமோ ரெசெப்டர் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது, பார்சல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் குறையிறதுனால. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம்னா ஹைபாக்சி வந்து ஹையர் COPD, அனிமிக் ஹைபாக்சியா வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங் அனிமியா, ஸ்டாக்னன்ட் ஹைபாக்சியா வந்து இஸ்கீமியா, ஹிஸ்டோடாக்சிக் ஹைபாக்சியா வந்து சைனைட் பாய்சனிங். ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபிசியாலஜி. ஸோ ஹை ஆல்டிடியூட்ல பார்த்தோன்னா ஹைபாக்சியா இருக்குது, ஸ்டிமுலேட்ஸ் பெரிஃபரல் கீமோ ரெசெப்டர்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வாஷ் அவுட், ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ் வந்தது. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய வெளில போனதுனால ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ். ஸோ this ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ்னால இன்க்ரீஸ் தி கால்சியம் பைண்ட்ஸ் டு இட். ஸோ லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ் தி சீரம் கால்சியம் லெவல், ஹைப்போகால்சியமிக் டெட்டனி வருது. ஹைபாக்சியா ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் எரித்ரோபாய்டின், இன்க்ரீஸ் RBCs. இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் VEGF, ஆஞ்சியோஜெனசிஸ் வில் பி தேர். டீப் சி டைவர்ஸில் வந்து ஹை பேரோமெட்ரிக் ப்ரெஷர் டீகம்ப்ரெஷன் காசஸ், அதாவது கம்ப்ரஸ்டு கேஸாக இருக்கும். அது வந்து சர்ஃபேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸ்டு கேஸஸ் ரிலீஸ் தஸ் பபிள்ஸ். இதெல்லாம் வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் வந்து கேஸான் டிசீஸ் ஆர் டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து டீகம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கும், அக்னிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கும். ஸோ கிராசஸ் பிளட் பிரெயின் பேரியர், நைட்ரஜன் நார்கோசிஸ். அது வந்து நைட்ரஜன் பிளட் பிரெயின் பேரியர் கிராஸ் பண்ணி போய்ட்டு நைட்ரஜன் நார்கோசிஸ் காஸ் பண்ணுது. ஜாயின்ஸில் வந்து பென்ஸு, லங்ஸில் வந்து சோக்ஸ், பிளட் வெசல்ஸில் வந்து ஏர் எம்போலிசன் காஸ் பண்ணி டெத் காஸ் பண்ணுது. ஸ்பேஸில் வந்து பாசிட்டிவ் ஜீன் சொல்கிறோம். பாசிட்டிவ் ஜீங்கிறது வந்து என்னன்னா, ஸோ வீனஸ் ரிட்டன் குறையுது, கார்டியாக் அவுட்புட் குறையுது, செரிப்ரல் ஃபிஷன் வந்து அன்கான்ஷியஸ் ஆகுது, ஹெட் டு ஃப்ளோக்காக இருக்குது. நெகட்டிவ் ஜீங்கிறது வந்து ஹெட் டு ஃபுட்டு தான். அதாவது எப்படின்னா இது வந்து ஃபுட்டு டு ஹெட்டாக இருக்கும். அதாவது இன்க்ரீஸ் கார்டியாக் இன்க்ரீஸ் செரிப்ரல் ஃபிஷன், கன்ஜெஷன் என்ன ரெட் அவுட் ஐஸ் இருக்கும். எஃபெக்ட் ஆஃப் மைக்ரோ கிராவிட்டி வந்து லாஸ் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பேட், போன் மாஸ் குறையுது, டிக்ரீஸ் RBCs, டிக்ரீஸ் ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கார்டியாக் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எஸ்சினோட பற்றி பார்க்கலாம். 403 அதுதான் வருது. ஸோ 4 இருக்கும், 0 இருக்கும், 3 இருக்கும். ஃபேஸ் 4 ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ப்ரீ பொட்டன்ஷியேஷன் ஃபேஸ். அது வந்து டிரான்சியண்டாக கால்சியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ், சோடியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ், ஃபன்னி சோடியம் கரண்ட் வழியாக. நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். நெக்ஸ்ட் டீபோலரைசேஷன் வந்து கால்சியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ் வழியாக வருது, டீபோலரைசேஷன் பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ் வழியாக வருது. 403 முடிஞ்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபன்னி சோடியம் சேனல்ஸ் என்னன்னா ஆல்சோ நோன் அஸ் ஹைப்பர் போலரைசேஷன் ஆக்டிவேட்டட் சைக்ளிக் நியூக்ளியோடைட் கேட்டட் சேனல்ஸ், அதான் HCN, ஹைப்பர் போலரைசேஷன் ஆக்டிவேட்டட் சைக்ளிக் நியூக்ளியோடைட் சேனல்ஸ், HCN சேனல்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ சென்சிட்டிவ் டு சைக்ளிக் EMP levels is also seen in rods and cones. It inhibited by ivabradine. ஸோ ஃபன்னி சோடியம் சேனல் வந்து inhibited by ivabradine. நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்லோப் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு 4 ஸ்லோப் வந்து இன்க்ரீஸ் பை சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், இன்க்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட், டிக்ரீஸ் பை பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், டிக்ரீஸ் த ஹார்ட் ரேட். வென்ட்ரிகுலர் ஃபேஸஸ்னால் அப்படி கிடையாது, சிம்பிள் தான். 0, 1, 2, 3, 4. 0 வந்து என்னென்னா ஏர்டே டீபோலரைசேஷன், சோடியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். ஃபேஸ் 1 வந்து ஏர்டே ரீபோலரைசேஷன், பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா பிளேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆயிரும், பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் கால்சியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ் will be there. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் 3 வந்து லேட் டீபோலரைசேஷன், பொட்டாசியம் இன்ஃப்ளெக்ஸ். ஃபேஸ் 4 வந்து ரெஸ்டிங் பிரெயின் பொட்டன்ஷியல், அது வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் பேஸ் தான். 3 சோடியம் அவுட்டு, 2 பொட்டாசியம் இன். நெக்ஸ்ட் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம். எஸ்ஏனோட வந்து டாமினன்ட் பேஸ் மேக்கர் 100 impulse per minute. ஏனோட வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ரிலீஃப் ஃபார் வென்ட்ரிகுலர் ஃபில்லிங் வித் கண்டக்ஷன் அட் 0.04 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸ்லோவஸ்ட் வந்து ஏவினோட தான். பதிலாக ஃபேஸ் அப்புறம் 15 ஃபெப்ரவரி வந்து கேப் ஜங்ஷன் இருக்கும், கண்டக்ஷன் ஃபாஸ்டஸ்ட் இருக்கும், அது வந்து 4 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஏவினோட வந்து 0.04 மீட்டர் பர் செகண்ட், இது வந்து 4 மீட்டர் பர் செகண்டில் 15 ஃபெப்ரவரி கண்டக்ட் பண்ணுது. ECG பார்த்தோன்னா P வேவ் ஏரியல் டீபோலரைசேஷன், QRS காம்ப்ளெக்ஸ் வென்ட்ரிகுலர் டீபோலரைசேஷன், T வேவ் வென்ட்ரிகுலர் டீபோலரைசேஷன்.
யூஏ வந்து பர்கஞ்சி ஃபைவர் ரீபோலரைசேஷன், பேப்லர் மிசல் ரீபோலரைசேஷன். டைம் பார்த்தீங்கன்னா PV 0.1 செகண்ட், QRS வந்து 0.08 0.1 செகண்ட், அண்டு T waves வந்து 0.1 செகண்ட், 0.2 செகண்ட். T wave வந்து 0.2 செகண்ட். சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம்னா PR செகண்ட் எண்ட் ஆஃப் P wave டு த பிகினிங் ஆஃப் QRS காம்ப்ளெக்ஸ் ஏவினோரல் டிலே இண்டிகேட் பண்ணுது. ST செகண்ட் வந்து எண்ட் ஆஃப் QRS காம்ப்ளெக்ஸ் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் T wave. பிளேட்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் வென்ட்ரிகுலர் ரீபோலரைசேஷன். ஸோ பிளேட்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் வென்ட்ரிகுலர் ஆக்சின் பொட்டன்ஷியல் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் வந்து ST செகண்ட் தான். ஸோ J பாயிண்ட் வந்து கேன் டயக்னோஸ் MAக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் இன்டர்வல்ஸ் பார்க்கணும். PR இன்டர்வல் ஸ்டார்ட் ஆஃப் P wave டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் QRS காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ 0.12 to 0.2 செகண்ட் தான் வந்து ஏவி கண்டக்ஷன் டைம் நார்மல். 0.12 0.2 செகண்ட் 1-2 செகண்ட்ஸ் இருக்கணும். இஃப் மோர் தென் 0.2 செகண்ட் அப்படின்னா ஏவினோட டிலே. ஸோ QT இன்டர்வல் பார்க்குறோம். ஆன்செட் ஆஃப் த Q wave டு த எண்ட் ஆஃப் த T wave. ஆன்செட் ஆஃப் Q wave எண்ட் ஆஃப் T wave. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா வென்ட்ரிகுலர் டீபோலரைசேஷன் ப்ளஸ் ரீபோலரைசேஷன் இருக்குது. டோட்டல் வென்ட்ரிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை வந்து QT இன்டர்வல் வச்சு பார்க்கலாம் வைக்கேன். ஸோ RR இன்டர்வல் வந்து 0.6 to 1 செகண்ட் வரைக்கும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 0.6 to 1 செகண்ட் இருக்குது RR இன்டர்வல். ஸோ இன்டர்வல் பிட்வீன் 2 சக்ஸஸ் RR வந்து ஹார்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1500 பை நம்பர் ஆஃப் RR இன்டர்வல், நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கொயர்ஸ். அந்த 2 RR இன்டர்வல் வச்சு ஹார்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோம். JP வந்து பார்த்தோன்னா ACXVY தான் ஆர்டர். ஸோ வந்து AY வந்து ரைட் ஏட்ரியல் சிஸ்டோல், தென் CY இஸ் ரைட் ஏட்ரியல் கண்ட்ராக்ஷனால் வரக்கூடிய tricuspid valve bulge into the bulge from right atrium. So tricuspid valve bulge into the right atrium during systole. Okay, next XY bulging of the right tricuspid valve. Next X waves என்னன்னா வந்து right atrial relaxation. Next B wave ACX wave. then B wave வந்து right atrial filling, right atrial emptying. Y wave வந்து right atrial emptying. cardiac cycle duration 60 heart rate, duration பார்த்தா 0.8 செகண்ட். ஸோ ஏட்ரியல் பார்த்தோன்னா வந்து சிஸ்டோல் டயஸ்டோல். சிஸ்டோல் தான் ஷார்ட், டயஸ்டோல் லாங். சிஸ்டோலோட 0.1 0.7 ஏட்ரியல் அண்ட் வென்ட்ரிகுலர் வரும் 0.3 0.5 சொல்கிறோம். சிஸ்டோல் பார்த்தோன்னா ஐசோலிமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன் போத்தோட க்ளோஸ் ஆகுது. இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் வில் பி தேர். ஐடி கோல் ஓப்பன் ஆகுது. ரேபிட் எஜெக்ஷன் அண்ட் ஃபாலோ பை ஸ்லோ எஜெக்ஷன். எண்டு சிஸ்டோலிக் வால்யூம் ஆஃப் பிளட் ரிமைன்ஸ் இந்த லாங்கர் தென் ஆஃப் த சிஸ்டோல் 50 ml இருக்கும். டயஸ்டோலிக் ஃபில்லிங்கிறது வந்து ப்ரோட்டோ டயஸ்டோல் க்ளோசர் ஆஃப் த ஐடி வால்வு ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் வந்து டயஸ்டோலிக் லிமிட்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோ டயஸ்டோல் க்ளோசர் ஆஃப் த ஐடி வால்வு. நெக்ஸ்ட் ஐசோலிமெட்ரிக் ரிலாக்ஸேஷன். Next rapid filling, slow filling. Slow filling is also known as diastasis. Next வந்து பார்த்தோன்னா atrial contraction will be there. There is atrial kick. அது மூலமாக 20%. ஸோ rapid filling, slow filling, அதாவது slow filling and diastasis. இந்த rapid filling and slow filling are diastasis. இது மூலமாக 20% of ventricle fill ஆகும் பாசிவாகவே. 20% மட்டும் atrial contraction, atrial kick மூலமாக போகுது. இது வந்து 20% ventricle filling ஆக்டிவ் ஆகுது. ஸோ அந்த கிராஃப் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்சிஸ்டோலிக் வால்யூம் இருக்குது, இன்டஸ்டோலிக் வால்யூம் இருக்குது. ரேபிட் ஃபில்லிங், ஸ்லோ ஃபில்லிங், ஏட்ரியல் கிக் மூலமாக இன்டஸ்டோலிக் வால்யூம் 120 ml வந்துட்டு அப்புறம் ஐசோலிமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரேபிட் எஜெக்ஷன், ஸ்லோ எஜெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டோ டயஸ்டோல், ஐசோலிமெட்ரிக் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோப் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டஸ்டோலிக் வால்யூம் மைனஸ் இன்சிஸ்டோலிக் வால்யூம் 120 - 50 இஸ் ஈக்குவல் டு 70 ml தான் ஸ்லோப் வால்யூம். எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஸ்டோலிக் வால்யூம் டிவைடட் பை இன்டஸ்டோலிக் வால்யூம் 100. நார்மல் எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் 50 to 60%. இன்டஸ்டோலிக் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்சிஸ்டோலிக் வால்யூம் டிவைடட் பை 1 - எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன். இன்சிஸ்டோலிக் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டஸ்டோலிக் வால்யூம் டு 1 - எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, விகர் டயக்ராம் ஹார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா S1 S2 S3 S1 வந்து மைட்ரல் ட்ராக்சுரல் க்ளோஸரு, S2 வந்து ஹைட்ரோபல்மினரி வால்வு க்ளோஸரு, S3 ரேபிட் ஃபில்லிங், S4 வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஏட்ரியல் கான்ட்ராக்ஷன் நல்லா வருது. ஸோ கடைகள் பார்த்தீங்கன்னா கடைகள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹார்ட் ரேட் ஸ்டோலிக் வால்யூம். நார்மல் வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரோக் வால்யூம், ஹார்ட் ரேட் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம். ஸோ மேல்ஸில் வந்து 5.6 லிட்டர் பெர் மினிட், ஃபீமேல்ஸ் வந்து 4.9 லிட்டர் பெர் மினிட். ஃபிக்ஸில் வந்து கார்டியக் அவுட்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிஜன் கன்சூம் டு ஏட்ரியல் ஆக்சிஜன் டிஃபரன்ஸ். cardiac index ratio na cardiac output per meter of body surface area பார்க்குறோம். ஸோ 3.2 லிட்டர் per minute per meter of square of body surface area. ரெகுலேஷன் ஆஃப் cardiac output வந்து நிமோனிக் கேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ மையோகார்டியல் கான்ட்ராக்டிலிட்டி ஆப்சல்யூட் பீரியட் தான் டெனரேட் பண்ணுது. ஃபஸ்ட் மார்க்கர்னா கான்ட்ராக்டிலிட்டி எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன், ஆப்சல்யூட்டுக்கு வந்து டோட்டல் பெரிஃபரல் ரெசிஸ்டன்ஸ், ப்ரீலோட்னா எண்ட் டயஸ்டோலிக் வால்யூம். ஸோ மையோகார்டியல் கான்ட்ராக்டிலிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல், அது மையோகார்டியல் கான்ட்ராக்டிலிட்டி ப்ரீலோட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு cardiac output, ஆப்சல்யூட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு cardiac output. ஆப்சல்யூட்ங்கிறது டோட்டல் பெரிஃபரல் ரெசிஸ்டன்ஸ், ப்ரீலோட்ங்கிறது வந்து எண்ட் டயஸ்டோலிக் வால்யூமுக்கு இது பண்ணுது. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் cardiac output பார்த்தோன்னா லிவருக்கு வந்து 1500 ml per minute, ஹையஸ்ட் ml per minute, பைன் வந்து 750 ml per minute, கிட்னி வந்து 1250 ml per minute. ஆனால் பெர் 100 கிராம் ஆஃப் டிஷ்யூ பார்த்தா கிட்னி தான் ஹையஸ்ட், 420 ml per 100 கிராம் ஆஃப் டிஷ்யூ per minute. ஸோ ஹார்ட்டுக்கு பார்த்தோன்னா 250 ml per minute, ஸ்கெலட்டல் மசில்ஸ்க்கு வந்து 3 ml per 100 கிராம் per minute. ஸோ அது வந்து 420 ml per 100 கிராம் per minute கிட்னிக்கு, 3 ml per 100 minute தான் ஸ்கெலட்டல் மசிலுக்கு. ஆர்கன் படி பார்த்தோன்னா வந்து ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் வந்து லிவர் வந்து 51 ml per minute, பிரெயின் வந்து 46 ml per minute. ஹார்ட் வந்து பெர் 100 கிராம் ஹார்ட் தான் அதிகம். ஸோ இதோட 10 ml per 100 கிராம் per minute. இப்போ ஹார்ட் ஹையஸ்ட் ஏவி ஆக்சிஜன் டிஃபரன்சஸ் இருக்கும், 14 ml per minute இருக்கும். So next coronary circulation, it receives blood during diastole. Isolated regulation of blood, so regulation of coronary circulation, oxygen demand is more than adenosine, potassium and NO. So chemical regulation பார்க்குறோம். Determinants of myocardial oxygen consumption வந்து intramyocardial retention, heart rate, preload and afterload. It வந்து hematopoiesis பார்க்குறோம். So synthesis of site of hematopoiesis வந்து 3 weeks to 3 months வந்து yolk sac, 3 months to 5 months வந்து liver and spleen,
5 months மேலே வந்து ரெட் போன் மேரோ அண்ட் ஆஃப் லாங் அண்ட் ஃப்ளாட் போன்ஸ் 20 years வர 20 years மேலே ரெட் போன் மேரோ என்ன பர்சன்டேஜ் மிட்லைன் ஃப்ளாட் போன்ஸ் ஆஃப் மிட்லைன் ஹெமடோபைசிஸ் அண்ட் லிவர் அண்ட் டிஸ்பிளின் பியாண்ட் 5 minutes பேத்தாலஜிக்கல் எரித்ரோபைசிஸ் வந்து ப்ளூரின் ஹெமடோபைசிஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் என்னன்னா காட்டா அண்ட் எஃப்ஓஜி தட் இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் காட்டா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்ஸ்ட் ஃபார்மிங் யூனிட் எரித்ரோசைட் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அதுதான் ஏர்டிஎஸ் கெமிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பர்ஸ்ட் ஃபார்மிங் யூனிட் எரித்ரோசைட்டு நெக்ஸ்ட்டு காலனி ஃபார்மிங் யூனிட் எரித்ரோசைட் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து ஹையஸ்ட் எரித்ரோபைடிக் ரிசெப்டர்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ எரித்ரோபிளாஸ்ட் தான் ஹீமோகுளோபின் சிந்தசிஸ் பிகின் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பிபிஓ பேசோஃபிலிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் பாலிக்ரோமேட்டிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் ஆர்த்தோக்ரோமேட்டிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் ஸோ ஆர்த்தோக்ரோமேட்டிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஹீமோகுளோபின் 20% ஆர்பிசி நெக்ஸ்ட்டு ரெட்டிகுலோசைட்டு அண்ட் தென் எரித்ரோசைட்டு ஸோ இந்த ஆர்லியான்ஸ் ப்ளூரின் ஹெமடோபைசிஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் பர்ஸ்ட் ஃபார்மிங் யூனிட் எரித்ரோசைட்டு காலனி ஃபார்மிங் எரித்ரோசைட்டு ப்ரோ எரித்ரோபிளாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பிபிஓ தட் இஸ் பேசோஃபிலிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் பாலிக்ரோமேட்டிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் ஆர்த்தோக்ரோமேட்டிக் எரித்ரோபிளாஸ்ட் ரெட்டிகுலோசைட்டு எரித்ரோசைட்டு எரித்ரோபொய்ட்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன கிளைகோப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் வந்து கிட்னி 85% வந்து பெரிடிகுலர் கேப்லரி செல்ஸ் இருக்கும் லிவர் வந்து 15% வெரி வீனஸ் கப்ளசைட்ஸ் இருக்குது மைனோ ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னன்னா பிரெயின் யூட்ரஸ் ஓவிடக்ட் ஓகே இதெல்லாம் மைனோ ஃபங்க்ஷன் ட்ரக் ஃபார்ம் வந்து எரித்ரோபொய்ட்டினோட ட்ரக் ஃபார்ம் வந்து எப்போய்டின் ஆல்ஃபா டார்போபொய்ட்டின் ஆல்ஃபா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிமுலஸ் பார்த்தோம்னா எப்போய்டின் டார்போபொய்ட்டின் தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸ்டிமுலஸ் வந்து ஹைபாக்சியா அல்கலோசிஸ் ஹை ஆல்டிடியூடில் வந்து வருது அல்கலோசிஸ் அண்ட் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் வில் பி தேர் அண்ட் தென் கேட்டகாலமின்ஸ் வந்து பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் ஆக்ஷன் பீட்டா பிளாக்கர் ஆக்ஷன்னால வந்து வருது ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் வந்து இனில் சப்போர்ட் ப்ரோசஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி எரித்ரோபொய்ட்டின் இனில் சப்போர்ட் ப்ரோசஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி ஸோ மேல்ஸ் ஹேவ் மோர் ஆர்பிசி ஸ்டிமுலஸ் லீகோபைசிஸ் பார்க்கலாம் ப்ளூரின் ஹெமடோபைசிஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல் காலனி ஃபார்மிங் ஸ்டெம் செல்னு பிடிக்கிறோம் லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல் லிம்போபிளாஸ்ட் லிம்போசைட்டு காலனி ஃபார்மிங் யூனிட் வந்து மைலோபிளாஸ்ட் காலனி ஃபார்மிங் யூனிட் இஸ் மைலோபிளாஸ்ட் அது ப்ரோமைலோசைட் அண்ட் மோனோபிளாஸ்ட் வந்து மோனோசைட் ப்ரோமைலோசைட் வந்து நியூட்ரோஃபில் மைலோசைட்டு ஈஸ்னோஃபில் மைலோசைட் பேசோஃபில் நியூட்ரோஃபில் மைலோசைட் நியூட்ரோஃபில் மெட்டாமைலோசைட் நியூட்ரோஃபில் ஈஸ்னோஃபில் மைலோசைட் வந்து ஈஸ்னோஃபில் மெட்டாமைலோசைட் ஈஸ்னோஃபில் பேசோஃபில் மைலோசைட் வந்து பேசோஃபில் மெட்டாமைலோசைட் பேசோஃபில் நெக்ஸ்ட் ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரானுலோசைட் கான்ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபேக்டர் GCSF அப்படிங்கிற ட்ரக் ஃபார்ம் வந்து ஃபில்கிராஸ்டின் நெக்ஸ்ட் GMCSF அதாவது கிரானுலோசைட் மோனோசைட் காலனி ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபேக்டர் அதோட ட்ரக் ஃபார்ம் என்னென்னா சார்கிராமோஸ்டின் அது ஃபில்கிராஸ்டின் இது சார்கிராமோஸ்டின் இன்டர்லூக்கின் 5 வந்து ஈஸ்னோஃபில் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்லூக்கின் 3-4 வந்து பேசோஃபில் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்லூக்கின் 5 வந்து ஈஸ்னோஃபில் டெவலப்மெண்ட் த்ராம்போபோசிஸ் வந்து ப்ளூரின் ஹெமடோபைசிஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது TMCSF த்ராம்போபொய்ட்டின் இருக்குது அது மெகாகேரியோசைட் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பிளேட்லெட் ஃபார்ம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ராம்போபொய்ட்டினோட ட்ரக் ஃபார்ம் வந்து ட்ராம்போபேக் இன்டர்லூக்கின் 11ஓட ட்ரக் ஃபார்ம் வந்து ஆப்ரிவில்கின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏபிஓ சிஸ்டம் ஏபிஓ ஆன்டிஜன் வந்து ஏபி நில் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஆன்டி-பி ஆன்டி-ஏ நில் ஆன்டி-பி யூனிவர்சல் டோனர் ஓ யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் ஏபி ஆர்எல் சிஸ்டம் பார்த்தா எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் விட்டாலிஸ் இருக்குது பேத்தோபிசியாலஜி வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் பிரெக்னன்சி வந்து ஆர்எஸ் மீட் வந்து கேரிஸ் ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் பேபி வந்து டியூரிங் டெலிவரி அப்போ வந்து ஃபீட்டல் பிளட் என்டர் மெட்டரல் சர்க்குலேஷன் ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் வித் மதர் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா மெட்டரல் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இட் ரிடக்ஸஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஃபீட்டல் பிளட் ஹீமோலைசிஸ் ஆகுது அன்கான்ஜுகேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கிராஸ் பிளட் பெரிய டெக்னிக் தரஸ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆன்டிபாடிசஸ் இந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கெல் சிஸ்டம் இஃப் ஆப்ஷன்னா மெக்லியர் ஃபினோடைப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்லியர் ஃபினோடைப் வந்து ஆர்பிசிஸ் வித் ஸ்பைன் அக்கத்தோசைட்ஸ் இருக்கும் அண்டு கார்டியக் டிஃபெக்ட்ஸ் வில் பி தேர் பி சிஸ்டம் வந்து ஃபாட் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா வந்து பெராக்சிஸ்மல் கோல்டு ஹீமோகுளோபின் ஏரியா வந்துடும் பி சிஸ்டமில் இருக்கப்போ ஆன்டிபாடிஸ் வந்தால் ரிசெப்டர் ஃபார் பார்வோவைரஸ் B19 பி வந்து ரிசெப்டர் ஃபார் பார்வோவைரஸ் B19 இந்த பி சிஸ்டம் வந்து ரிசெப்டர் ஃபார் பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளட் வெசல்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் அயோட்டா ஸோ அயோட்டோட சைஸ் பார்த்தோன்னா 4.5 இருக்குது ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் 4.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் மினிமம் வந்து அயோட்டா தான் மேக்ஸிமம் வந்து கேப்லரி 4500 இருக்கும் ஸோ பிளட் ஃப்ளோ அப்படி பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் அயோட்டாவில் 40 சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் மினிமம் கேப்லரிஸில் தான் 0.05 சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ ஆர்ட்ரியில் பார்த்தோன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து வெயினில் தான் 54 இருக்குது 54 மேக்ஸிமம் 54% வெயின்ஸில் தான் இருக்குது அதான் கெப்பாசிட்டி வெசல்ஸ் மேக்ஸிமம் டைமீட்டர் வந்து வினக்கேவா மேக்ஸிமம் வால் திக்னஸ் வந்து அயோட்டா சன் வெசல்ஸ் வந்து ஏவி அனஸ்டோமோசிஸ் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சன் வெசல்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் பிபி அயோட்டாவில் தான் இருக்கும் மினிமம் பிபி வினக்கேவாவில் இருக்குது சைட் ஆஃப் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேப்லரி ஸ்டார்டிங் ஃபோர்ஸஸ் படி பார்த்தோன்னா ஸோ என்னென்னலாம் பார்த்தோன்னா ஃபோர்ஸ் ஃபேவரிங் அவுட்வர்டு ஃபோர்ஸ் ஃபேவரிங் இன்வெர்ட் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஃபேவரிங் அவுட்வர்டு என்னென்னு பார்த்தோன்னா வந்து capillary hydrostatic pressure and interstitial oncotic pressure. So force favoring inward வந்து என்னன்னா capillary oncotic pressure and interstitial hydrostatic pressure. Net filtration pressure வந்து force favoring filtration minus force favoring reabsorption. இதுதான் net filtration pressure. So Parselis-Hagen formula வந்து flow blood flow is equal to change in partial pressure into pi r square divided by 8 theta L. So the blood flow is directly proportional to pressure difference. Blood flow directly proportional to r power 4. Blood flow is inversely proportional to length. Fourth formula resistance is proportional to 1 by r power 4.
ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் பார்க்கணும். மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டயஸ்டோலிக் பிபி ப்ளஸ் 1/3 பல்ஸ் ப்ரெஷர். ஸோ நார்மல் ரேஞ்ச் வந்து 93 to 100 இருக்கும். ரேனால்ட்ஸ் நம்பர்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னா நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம், DDV டிவைட் பை V. That is Reynolds number is equal to density of fluid into diameter of tube into velocity divided by viscosity. So Reynolds number increase ஆகுதுன்னா turbulent flow, decrease ஆகுதுன்னா laminar flow. Cyanotic valve வந்து velocity increase ஆகுது, turbulent flow மறுமறு. அனிமியாவில் வந்து viscosity decrease ஆகுது, turbulence மறுமறு, flow மறுமறு. Intrinsic pathway, ஸோ coagulation cascade பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ intrinsic pathway, extrinsic pathway. Intrinsic pathwayனா வந்து 12 கைனோஜன் கால்குலேஷன் யூஸ் பண்ணி 12A மாறுது. Then 11 converted to 11A, 9 converted to 9A, 8 converted to 8A, 10 converted to 10A, 5 converted to 5A. அந்த 5A கால்சியம் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஸோ 5A அந்த இதாகிட்டு அப்படின்னா ப்ரோத்ராமினா த்ராம்பினா மாற்றுது, ஃபைப்ரினா மாறுது. ஃபைப்ரின் ஸ்டெபிலைசிங் ஃபேக்டர் மூலியம் ஃபைப்ரின் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி டெஃபினட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அந்த 8A மாறுது இல்லை. அதுக்கு அடுத்து 10A வந்து 10 வந்து காமன் பாத்வே. எக்ஸ்டென்சிவ் பாத்வே வந்து டிஷ்யூ த்ராம்போபிளாஸ்டின்னு ஒன்று இருக்குது, 3A. இது வந்து என்ன பண்ணால் 7A மாற்றுது. இந்த 7A வந்து மறுபடியும் 10A மாற்றுது. அவ்வளோதான் காமன் பாத்வே வந்துருச்சு. Vitamin K dependent clotting factors வந்து 2719 and protein C, protein A இதெல்லாம் vitamin D dependent clotting factors. ஸோ APDD யோட ஃபங்க்ஷன் நார்மல் வேல்யூ வந்து 26 to 40 செகண்ட்ஸ். PT யோட நார்மல் வந்து 11 to 16. ஸோ APDD வந்து இன்ட்ரின்சிக் அண்ட் காமன் பாத்வே, PT வந்து எக்ஸ்டென்சிக் அண்ட் காமன் பாத்வே. PT வந்து எக்ஸ்டென்சிக் அண்ட் காமன் பாத்வே. ஸோ PT வந்து வெளியில் போய் தான் விளாடுவோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ PT வந்து எக்ஸ்டென்சிக் அண்ட் காமன் பாத்வே, APDD வந்து இன்ட்ரின்சிக் அண்ட் காமன் பாத்வே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆன்டிகோகுலன் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா த்ராம்பின் ப்ளஸ் த்ராம்போமாடுலின். ஸோ ப்ரெசென்ட் எப்படி இந்த இது வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா இன்ஹிபிட்ஸ் ஃபேக்டர் 5 and 8. ஆன்டித்ராம்பின் ப்ளஸ் ஹெப்பாரின் சேர்ந்ததுன்னா இன்ஹிபிட்ஸ் ஃபேக்டர் 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஆன்டித்ராம்பின் ப்ளஸ் ஹெப்பாரின் 3யும் ஹெப்பாரின் சேர்ந்தா. நெக்ஸ்ட்டு டிஷ்யூ ஃபேக்டர் பாத்வே இன்ஹிபிட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஆன்டிகோகுலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலேஷன். பிபி பார்த்தா ஷார்ட் டைம், இன்டர்மீடியட், லாங் டைம் இருக்குது. ஷார்ட் டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் ரெகுலேட் பண்ணும். பேரோட சுகர், கீமோட சுகர், சிஎன்எஸ் இஸ்கெமிக் ரிஃப்ளெக்ஸஸ். இன்டர்மீடியட் வந்து ஒரு ஹார்ஸில் ரெகுலேட் பண்ணும். அது வந்து கேப்லரி ஃப்ளூயிட் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸேஷன். லாங் டைம் வந்து டேஸில் ரெகுலேட் அஞ்சு சிஸ்டம் அண்ட் பிளட் வால்யூம் ரெகுலேஷன் பை கிட்னி. பேரோட சுகர் வந்து மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் வந்து 70 to 140 மில்லிமீட்டர் mercury. ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் பிபி கண்ட்ரோல் இதுதான். பேரோட சுகர் ஹை ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வந்து கரோட்டிட் சைனஸ், அயோட்டிக் ஆர்ச். கரோட்டிட் சைனஸ்னால் 9th nerve, அயோட்டிக் ஆர்ச் 10th nerve. லோ ப்ரெஷர் ஆர் வால்யூம் சென்சிங். லோ ப்ரெஷர் பேரோட சுகர் என்னன்னா ஏட்ரியல் அண்ட் பல்மரி ஆர்ட்ரி பேரோரெசெப்டர்ஸ். ஸோ டைப் ஏ வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஏட்ரியல் சிஸ்டோல், டைப் பி வந்து ஸ்டிமுலேட்டட் பை ஏட்ரியல் டயஸ்டோல். மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் டிவி, டிஸ்டன்டிங் ஆஃப் த பேரோரெசெப்டர், ஃபயரிங் ஆஃப் கிரேனில் 9, 10 நியூக்ளியஸ் டாக்டர் சால்டோலியஸ்க்கு போகுது. ஸோ ஃபஸ்ட் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து இது ஆக்டிவேட்ஸ் குளூட்டாமேட்டை யூஸ் பண்ணி கார்டல் வென்ட்ரோலாட்ரல் CVLM, கார்டல் வென்ட்ரோலாட்ரல் மெடுலா, கார்டல் வென்ட்ரோலாட்ரல் மெடுலா ஆக்டிவேட் பண்ணுது. அது காப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ராஸ்டல் வென்ட்ரோலாட்ரல் மெடுலா இன்ஹிபிட் பண்ணி சிம்பத்தட்டிக் இன்ஹிபிஷன். அதனால் பிபியும் ஹார்ட் ரேட் குறையுது. அதே நியூக்ளியஸ் டாக்டர் சால்டோலியஸ் வந்து வேகஸ் நர்வஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பேராசிம்பத்தரி ஆக்டிவேட் பண்ணி டிக்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட், டிக்ரீஸ் பிபி. ஸோ கீமோ ரிஃப்ளெக்ஸஸ் இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் 40 to 70 இருக்குது ஆக்டிவேட் ஆகுது. அது வந்து 70 to 140 ஆக்டிவேட். இது வந்து 40 to 70 வந்து கீமோ ரிஃப்ளெக்ஸஸ் மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் வச்சு. ஸோ செகண்ட் லைன் பிபி கண்ட்ரோல் வந்து இதுதான். ஸோ எஃபெக்ட் ஆன் ஹார்ட் ரேட் வந்து வேரியபிள். டேரக்ட் எஃபெக்ட் வந்து பேராசிம்பத்தரி ஆக்டிவேஷனால வந்து டிக்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட், இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் வந்து சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட்டும் பண்ணும். ஸோ வேரியபிள் ஆக்டிவேஷன் உண்டு. ஸோ சிஎன்எஸ் இஸ்கெமிக் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து மீன் ஆர்டிகல் ப்ரெஷர் லெஸ் தென் 40 மில்லிமீட்டர் mercuryனா சிஎன்எஸ் இஸ்கெமிக் ரிஃப்ளெக்ஷன் பிதாரு. இது வந்து லாஸ்ட் டிச் ஸ்டாண்ட் ஃபினாமினா. இது வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சிஎன்எஸ் இஸ்கெமிக் ரிஃப்ளெக்ஷன் வெரி மோர் பவர்ஃபுல். நெக்ஸ்ட்டு வேவ் ஃபார்ம்ஸ் இன் பிபி. மேல் ஆர் வேசமுலர் வேவ்ஸ் வந்து ஆசிலேஷன் டியூ டு நர்வஸ் கண்ட்ரோல். டியூ டு நர்வஸ் கண்ட்ரோல்னால வந்து தெர் வில் பி ஆசிலேஷன் வில் பி தேர். நெக்ஸ்ட்டு oscillation due to nervous control, short term mechanism of BB. Then Traub Herring waves இருக்கு. ஸோ பிபி ஃப்ளக்சுவேஷன் synchronized with respiration. This inspirationல வந்து decrease systolic BP, expiration வந்து increased BP. Cardiac reflexes, vein bridge reflex, increased venous rhythm, atrial reflex, it stimulates SA node, increased heart rate. Basal gyrix reflexesனா in MI ல வந்து serotonin accumulation, decreased heart rate, decreased BP. Cushing reflex, increased intracranial tensionனால decreased heart rate, Cushing reflex. Zermatt Herring test அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டிவ் மசாஜ், சைனஸ் மசாஜ் பண்ணால் டிக்ரீஸ் ஹார்ட் ரேட்டு. மேரே லா பிபி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஹார்ட் ரேட்டு. ஸோ கெமிக்கல் ரெகுலேஷன் ஆஃப் சீரியஸ் வந்து வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து யூரோடென்சின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இண்டோத்ரின், வேசோ பிரசன், ஆஞ்சிலின்சின், நார்பன்ஃபின் இது எல்லாமே வந்து பிபி வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்டர். யூரோடென்சின் 2 வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வேசோ டைலேட்டரில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்னன்னா கால்சிட்டோனின் டைலேட்டர் ஜீன் பெப்டைட் CGRPன்னு ஒன்று இருக்குது. கால்சிட்டோனின் டைலேட்டர் ஜீன் பெப்டைட் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேசோ டைலேட்டர். அது போக பார்த்தோன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு, ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின், PGI2, கைனின், ஹிஸ்டமின் இது எல்லாமே ஒரு வேசோ டைலேட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது கேஸ்ட்ரோன்டெஸ்டினல் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டமக், மியூக்கஸ் சப்முகஸ், மஸ்குலாரிஸ் அண்ட் செரோசார்கம். மஸ்குலாரிஸ் வந்து அவுட்டர் லாஞ்சிடியூனல், இன்னர் சர்க்குலர், அவுட்டர் லாஞ்சிடியூனல் இருக்குது. மற்ற டென்ட்ரிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தோன்னா வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் லிட்டில் பிரெயின். ஸோ 2 நர்வ் பிளெக்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் என்னன்னா மீசனல் பிளெக்சஸ் அண்ட் மைண்ட்ரிக் பிளெக்சஸ். மீசனல் பிளெக்சஸ்னா சப்மியூக்கோசல் பிளெக்சஸ், மைண்ட்ரிக் பிளெக்சஸ் ஆர்வாச் பிளெக்சஸ்,
இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த மஸ்குலரிஸில் இருக்குது. ஸோ அந்த மீசனல் பிளெக்ஸஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா செக்ரேஷன் கண்ட்ரோல், மஸ்குலரிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா மஸ்குலரிஸில் இருக்கக்கூடிய மைண்டட் பிளெக்ஸஸ் ஆர்பாஸ் பிளெக்ஸஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா மோட்டார் கண்ட்ரோல், மொட்டிலிட்டி கண்ட்ரோல், டெய்லி வாட்டர் டவுன்லோட் பார்க்குறோம். ஸோ இன்ஜெஸ்ட் ஒரு 2000 லிட்டர் இன்ஜெஸ்ட் பண்ணி சலவரி செக்ரேஷன் 1500 ml, ஸ்டமக்கில் வந்து 2500 ml மேக்ஸிமம் இருக்கும். எக்ஸோக்ரைன் பேன்க்ரியாஸ் வந்து ஒரு 1500 ml, பைல் 500, இன்டெஸ்டின் ஒரு 1000. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 9000 ml வந்து இருக்குது. ரீஅப்சார்ப் ஆகிறது வந்து ஜெஜினம், மீடியம், கோலான். டோட்டல் ரீஅப்சார்ப் வந்து ஸோ ஜெஜினில் மேக்ஸிமம் ரீஅப்சார்ப் பண்ணுது 5500 ரீஅப்சார்ப் பண்ணுது. ஸோ மேக்ஸிமம் 8800 லிட்டர் ரீஅப்சார்ப் ஆகுது. மீதி ரிமைனிங் 200 மட்டும் எக்ஸ்கிரீட்டரி ஸ்டூல்ஸ். ஜிஐடி செக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சலைவா வந்து 3 மேஜர் கிளாண்ட்ஸ் இருக்கும். பரோட்டிக் கிளாண்ட் வந்து அதோட பேசன் ஃபைபர் வந்து கிரேனியல் 9 ஓட்டி கேங்க்லேயே வருது. நெக்ஸ்ட் சப்லிங்குலர் அண்ட் சப்லிங்குலர் கிளாண்ட். சப்லிங்குலர் கிளாண்ட் வந்து கிரேனியல் 7 சப்லிங்குலர் கிளாண்ட்லேயே வருது. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னன்னா டைஜஷன், கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷனுக்கு வந்து சலவரி அமிலேஸ் டைலின், ஃபேட்டிக் வந்து லிங்குவல் லைபேஸ், ப்ரோட்டீனுக்கு இன்னும் என்சைம்ஸ் இருக்குது. லூப்ரிகேஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது. ப்ரொடக்ஷன் ஐஜி, செக்ரேட் ஐஜி, லாக்டோஃபரின் அண்ட் லைசோசைம் will be produced. ஸோ செக்ரேஷன் வந்து அஸ்டினல் செக்ரேஷன், டக்டல் செக்ரேஷன். அஸ்டினல் செக்ரேஷன் வந்து பிரைமரி செக்ரேஷன் ரிச் இன் NaCl, ஐசோடோனிக்காக இருக்கும். டக்டல் செக்ரேஷன் வந்து ரீஅப்சார்ப் NaCl அண்ட் செக்ரேட்ஸ் K+ பைகார்பனேட், ஹைப்பரோனிக்காக இருக்கும். ஸோ கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷன், கேஸ்ட்ரிக் பிட் இருக்குது. சர்ஃபேஸ் செல்ஸ் வந்து மியூக்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, நிக் செல்ஸ் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ், பரைக்கல் செல்ஸ் செக்ரேட்ஸ் HCl அண்ட் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர் ஃபார் பீட்டல் அப்சர்ப்ஷன், சீஃப் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பெப்சின் ஃபார் பெப்சின், அது வந்து பெப்சின் வருது. நெக்ஸ்ட் என்ட்ரோக்ரோமாஃபின் லைக் செல்ஸ் இருக்குது, அது வந்து ஹிஸ்டாமின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, தி செல்ஸ் ப்ரொடியூசிங் கேஸ்டின். இது எல்லாமே வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன். பரைக்கல் செல்ஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு. ஸோ பரைக்கல் செல்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது, கார்பன் CO2 வாட்டர் சேர்ந்து கார்பன் ஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணி பைகார்பனேட் H+ பைகார்பனேட் போயிடுது. ஸோ பைகார்பனேட் வெளியே போயிட்டு குளோரைட் உள்ள வருது. இந்த H+ வெளியே போயிடுது. ஸோ H+ வந்து வெளியில் போயிட்டு அப்படியே குளோரைட் வெளியே போயிட்டு HCl ஃபார்ம் ஆகுது. பைகார்பனேட் வந்து செல்லுக்குள்ளே போயிடுது. ஸோ நம்ம HCl அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா பைகார்பனேட் அதிகம் பிளட்ல ரைஸ் வந்து பார்த்தா போஸ்ட் பிராண்டியல் ஆல்கலைன் டைடு. இன்கேஸ் பைகார்பனேட் ஆல்சஸ் போஸ்ட் ஃபுட் வந்து போஸ்ட் பிராண்டியல் பைகார்பனேட் டைடுன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் பார்க்கலாம். இன்க்ரீஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் வந்து ஹிஸ்டமின், கேஸ்ட்ரின், அசிடைல்கோலின். டிக்ரீஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் வந்து ஆசிட்ஸ், சோமட்டோஸ்டாட்டின், தட் இஸ் சோமட்டோஸ்டாட்டின்ஸ் அண்ட் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ கெஃபாலிக் ஃபேஸ் 30% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரேஷன் வந்து கெஃபாலிக் ஃபேஸ், கேஸ்ட்ரிக் ஃபேஸ், இன்டெஸ்டினல் ஃபேஸ் இருக்குது. கெஃபாலிக் ஃபேஸ் 30% தாட் ஸ்மெல் டேஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் வச்சு ஆக்டிவேட் ஆகுது. கேஸ்ட்ரிக் ஃபேஸ் வந்து when food is in the stomach. இன்டெஸ்டினல் ஃபேஸில் வந்து டைஜஸ்டட் ப்ரோட்டீன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் இன்டெஸ்டினல் G cells, அதனால் இன்டெஸ்டினல் ஃபேஸ் 10%. ஸோ 30-60 என்ன கெஃபாலிக் கேஸ்ட்ரிக் இன்டெஸ்டினல். எக்ஸோகியன் பேன்க்ரியாட்டிக் செக்ரேஷன் வந்து டைஜஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ், ஃபேட் வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் லைபேஸ், கோலைபேஸ், ப்ரோட்டீன் பார்த்தா சைமோஜன், டிப்சின், கெமிட்ரிப்சின், ப்ரோகார்பஸ், பெப்டிடேஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்ட்ரோகைனேசஸ் இன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டின் மூலமாக ஆக்டிவ் ஃபார்ம் டிப்சின், கைமோட்ரிப்சின், கார்பாக்ஸ், பெப்டிடேஸ் அதிகம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் வந்து சைமோஜன் டு ப்ரிவெண்ட் ஆட்டோடைஜேஷன் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ். ஸோ எப்படி ஃபார்ம் இந்த இது எல்லாமே எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், சைமோஜனா இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டு ப்ரிவெண்ட் ஆட்டோடைஜேஷன் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக. Next, hormone involved in regulation of pancreatic secretion. The cholecystokin makes pancreatic juice rich in digestive enzymes. Secretin makes pancreatic juice rich in bicarbonate acid neutralization. So secretin is a natural antacid. Bicarbonate rich ஆகுது pancreatic fluid. Biliary secretion பார்த்தா bile வந்து primary bile வந்து cholic acid and chenodeoxycholic acid. Secondary bile is in intestine deoxycholic and erythrocholic acid. So cholic and chenodeoxycholic acid வந்து primary, deoxycholic and erythrocholic acid வந்து secondary. Conjugate so in liver ல வந்து bile acid plus glycine and taurine சேர்ந்து conjugated மாறுது. ஸோ கான்ஜுகேட்டட் பைல் ஆசிட் தான் வந்து பைல் சால்ட்டு சொல்கிறோம். பைல் சால்ட் வந்து கான்ஜுகேட்டட் பைல் ஆசிட் ப்ளஸ் சோடியம் ப்ரொடக்ஷன் தந்துருக்கும். கோலிரெக்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ஹான்ஸ்டு பைல் சால்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ பைல் சால்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் பண்ணுறது கோலிரெக்டிக்ஸ். கோலிகோபியோ அப்படின்னா கான்ட்ராக்ஷன் கார்போஹைட்ரேட் எக்ஸாம்பிள் சிசிக்கு வந்து கோலிகோபியோ. நெக்ஸ்ட்டு எட்ராபடிக் சர்க்குலேஷன் வந்து ரீசைக்ளிங் ஆஃப் பைல் சால்ட் வந்து லிவர் அண்ட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் 6 to 8 times per day வருது. டிக்ரீஸ் எனர்ஜி ஃபார் பைல் சால்ட் சிந்தசிஸ். ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் செக்ரேஷன் வந்து காப்லெட் செல்ஸ் வந்து செக்ரேஷன். எபிதீலியல் செல்ஸ் செக்ரேட்ஸ் வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ். பிளான்ட் செல்ஸ் வந்து பேஸ் ஆஃப் த கிரிப்ட் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் zinc, diffensin and lysozyme. Zinc, diffensin and lysozymes. So present crypta fibrinogens இருக்குது. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் செக்ரேஷன் வந்து crypta fibrinogens இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டி செல்ஸ் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஐ செல்ஸ் வந்து கோலிசிஸ்டோகைனின், எஸ் செல்ஸ் செக்ரேட்டின், கே செல்ஸ் வந்து கேஸ்ட்ரிக் இனிபிட்டிங் பெப்டைட் ஆர் GAP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. மோ செல்ஸ் வந்து மொட்டிலின், டி செல்ஸ் வந்து சொமாட்டோஸ்டாட்டின். கேஸ்ட்ரிக் இன்க்ரீஸ் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பெப்சின், இன்க்ரீஸ் கேஸ்ட்ரிக் மொட்டிலிட்டி, கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ளோடியஸ் வெஜஸ் ஸ்பின்டர், ப்ராப்டிக் ஆக்ஷன் வந்து ஸ்டிமுலேட் முக்கோசல் growth. Stimuli that increases gastric production வந்து distension peptide. Stimuli that decrease gastric production வந்து acid somatostatin. Daxway CCKB. CCKB receptor வழியாக தான் gastric introduction. Cholecystokin pancreas என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா contraction of the gallbladder இது கோலோகோபின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஸ்பின்டர் ஆஃப் ஓடி வில் பி தர். ஸோ அதனால ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் பைல். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் செக்ரேட்டின் ரிலாக்ஸேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் கேஸ்ட்ரிக் இன்டேக் அண்ட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் இன்டெஸ்டினல் அண்ட் கோலோனிக் மோட்டிலிட்டி. ஸோ ஸ்டிமுலை வந்து பெப்டைட் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து கோலிஸ்டோகைன் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது. ரிலாக்ஸ் வந்து CCK ரிசெப்டர். நெக்ஸ்ட் செக்ரேட்டின்
நேச்சுரல் ஆன்டாசிட் செக்ரேட்டின் வந்து நேச்சுரல் ஆன்டாசிட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணால் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் ரிச் இன் பைகார்பனேட், இன்க்ரீஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் கோலிசிஸ்டோகைனின், டிக்ரீஸ் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட், கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பைரோலிஸ் வந்து டிக்ரீஸ் கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங், ஸ்டிமுலஸ் வந்து ஆசிட் கைம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரெலின் என்ன பார்த்தோம்னா வந்து ஹங்கர் ஹார்மோன். ஸோ செக்ரேட்டரி பை ஸ்டொமக் ஆக்சென்டிக் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆக்ஷன் வந்து என்னன்னா ஒரிக்சிஜெனிக், தட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃபுட் இன்டேக், இன்க்ரீஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் மோட்டிலிட்டி, கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட், அடிப்போஜெனிசிஸ், க்ரோத் ஹார்மோன் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ கிரெலின் லெவல் வந்து எப்போ அதிகமாக இருக்கும்? ஃபாஸ்டிங் வந்து பீக்காக இருக்கும், அனோரெக்சியா நர்வஸ்லையும் ஹையாக இருக்கும், ஒபிசிட்டியில் லோவாக இருக்கும். மோட்டிலின் வந்து என்னன்னா டைம் கீப்பர் ஹார்மோன், ரெகுலேட்ஸ் மைக்ரேட்டரி மோட்டார் காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஸோ GIP வந்து இன்க்ரீஸ் இன்சுலின் லெவல்ஸ், வாசக்ட் இன்டெஸ்டினல் பெப்டைட், இன்க்ரீஸ் ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் செக்ரீஷன்ஸ், பெப்டைட் வைவேட், இன்க்ரீஸ் இன்டெஸ்டினல் மோட்டிலிட்டி. ஸோ கார்போஹைட்ரேட் லிபிட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கும் என்சைம் டைஜஸ்ட் பண்ணுறது. கார்போஹைட்ரேட் வந்து என்னன்னா சலைவரி அமிலேசஸ், லிங்குவல், ஸோ சலைவல் எடுத்துனா சலைவரி அமிலேஸ், லிங்குவல் லைபேஸ், ப்ரோட்டீன் கூட என்சைம் இருக்குது. ஸ்டொமக்கில் வந்து என்சைம் எதுவும் இருக்காது கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு. லிபிட்க்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் லைபேஸ், ப்ரோட்டீனுக்கு பெப்சின், பேன்க்ரியாஸ் வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ், பேன்க்ரியாட்டிக் லைபேஸ், கோலைபேஸ், கொலஸ்ட்ரால் எஸ்டரேஸ், இது எல்லாமே வந்து ட்ரைக்ளிசரைட் ஃபீஃபைடேஸ்ல வந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் எடுத்துகிற ட்ரிப்சின், கைமோட்ரிப்சின், கார்பாக்சிலேஸ் இருக்கும். பேன்க்ரியாஸில் ஸ்மால் டெஸ்டைனில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து டைசாக்ரைடேசஸ், அதாவது லாக்டேஸ், ஐசோமால்டேஸ், குரேஸ். லிபிட்க்கு ஒன்றும் என்சைம் கிடையாது. ப்ரோட்டீனுக்கு ஒன்றும் என்சைம்ஸ், ட்ரைபெப்டைட்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் அப்சர்ப்ஷன் பார்த்தா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து SGLT1 சோடியம் குளுக்கோஸ் கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு வந்து GLUT5, இன்சுலின் டஸ் நாட் ரெகுலேட்ஸ் த இன்டெஸ்டைனல் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். நெக்ஸ்ட் லிபிட் எடுத்தோம்னா டியூரினம் ஜெஜினமில் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் எமிலிஃபைட் பை பைல் சால்ட்டோடு சேர்ந்து டியூரினம் ஜெஜினம் என்ன மாறுதுன்னா மிசிலீஸாக மாறுது. பிரஸ்பர் எடுத்துமா இன்டெஸ்டின் வந்துட்டு சிம்பிள் டிஃபியூஷன் மூலமாக என்ட்ரோசைட்ஸ்குள்ளே அப்சர்வ் ஆயிடுது, மியூக்கஸ் சர்க்குள்ளே போயிடுது. நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோசைட்ஸ் அப்சர்ப்ஷன் அமினோ ஆசிட்ஸ். SGLT1 வந்து என்னன்னா பேசிஸ் ஃபார் SGLT1 இருக்குல்ல, இதுதான் பேசிஸ் ஃபார் சோடியம் அப்சர்ப்ஷன் அலாங் வித் குளுக்கோஸ் இன் ORS. மியூட்டேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கன்ஜெனிட்டல் குளுக்கோஸ் கேலக்டர் ஸ்மால் அப்சர்ப்ஷன் சிண்ட்ரோம் வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அது அயன் அப்சர்ப்ஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லூமினஸ் பேசல் லூமினஸ் சைடு என்னதுன்னா வந்து H+ அண்ட் ஹீம் HCP1 யூஸ் பண்ணி H+ ஹீம் உள்ளே வந்துடுது. அதே மாதிரி வெளியில் வந்து Fe3+ கம்பெனி வந்து Fe2+, ஃபெரிக் ரெடக்டேஸ் வந்து Fe3+, Fe2+ வந்தது. இந்த Fe2+ வந்து DMT1 அப்படிங்கிறது மூலமாக Fe2+ உள்ளே வந்துடுது. ஸோ ஹீமும் Fe2+ சேர்ந்து Fe2+ இருக்குது. இது வந்து Fe3+ மாறிடுது, உள்ளுக்குள்ளே மாறி ஃபெரிக்டினா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இதே Fe2+ வந்து வெளியில் வர்றது வந்து ஃபெரோபோர்டின் அப்படிங்கிறது வழியாக, அந்த போர் வழியாக ஃபெரோபோர்டின் வழியாக Fe2+ வெளியே வந்துடும். அந்த ஹீமோடு சேர்ந்துருக்கிறது வந்து அது வந்து வெளியில் வந்துட்டு அந்த Fe2+ வந்து ஹெப் எஸ்டின் அப்படிங்கிறது Fe3+ மாறிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபெரோபோர்டின் இருக்குல்ல, இது இன்ஹிபிட் பண்ணுறது ஹெப்சிடின் தான் இன்ஹிபிட் பண்ணுறோம். ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஹெப்சிடின் வந்து சோர்ஸ் லிவர், ஹெப்சிடின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது லிவர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ லெவல் ஆஃப் ரெகுலேஷன் வந்து HFE ஜீன், இந்த HFE ஜீன் மியூட்டேட் ஆச்சுன்னா ஹீமோக்ரோமட்டோசிஸ் வந்துருது. ஃபங்க்ஷன் ஐடி ரெகுலேட்டர் ஆஃப் அயன் அப்சர்ப்ஷன் பைண்டிங் டு ஃபெரோபோர்டின் அண்ட் இன்ஹிபிட்ஸ். ஸோ லிங்க்ஸ் பாடிஸ் அயன் ஸ்டோர்ஸ் வித் அயன் அப்சர்ப்ஷன், பாடியோட அயன் ஸ்டோர் வந்து லிங்க்ஸ் வித் அயன் அப்சர்ப்ஷன், அதுதான் ஹெப்சிடினோட வேலை. ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா it inhibits the iron releases from macrophages and other cells by binding to ferroportin. GI motility பார்க்குறோம். GI motility வந்து BERனு ஒன்று இருக்குது. BER ஒன்றும் கிடையாது. தட் இஸ் BER மீன்ஸ் பேசல் எலக்ட்ரிக்கல் ரிதம். இதுதான் அதான் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் இருக்குல்ல, -40 to -60 mV இருக்கும்ல. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் ஆர் BER, தட் இஸ் பேசல் எலக்ட்ரிக்கல் ரிதம்னு சொல்கிறோம். ஸோ PNS அஸ்டல் கோலைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பேரசிம்பத்திக் அஸ்டல் increases the spike, sympathetic nervous system decreases the spike. Interstitial set of causes தான் restless மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோன்னா டியூரனமில் வந்து 12, இலியமில் 8, ஸ்டொமக்கில் 4 per minute, சீக்கிரமில் 2 per minute. ஆசிலேட்டரி ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் மோட்டிலிட்டி பேட்டர்ன் பார்க்கணும். டிக்ளோடேஷன் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபேஸ் என்ன ஓரல் ஃபேஸ் வந்து வாலண்டரி ஃபேஸ், ஃபெரிஞ்சல் ஃபேஸ், ஃபேஸ் இன்வாலண்டரி ஃபேஸ். டிக்ளோடேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அஃபரண்ட் வந்து கிரேனியல் நர்வ் 5, 9, 10, சென்டர் வந்து நியூக்ளியஸ் செக்டர் சால்டோலிஸ், எஃபரண்ட் வந்து 5, 7, 12. ஸோ ஈஸ்வெஜல் மோட்டிலிட்டி வந்து ஸ்ட்ரெச் இன்டியூஸ்ட் பெரிஸ்டால்சிஸ் தான். செக்மெண்ட் வந்து கான்ட்ராக்டிங் செக்மெண்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸிங் செக்மெண்ட். கான்ட்ராக்டிங் செக்மெண்ட் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பி அஸ்டல் கோலின் தான் ரீசன். ரிலாக்ஸிங் செக்மெண்ட் வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு அண்ட் VAP. ஸோ கேஸ்ட்ரிக் மோட்டிலிட்டி, ரெசெப்டிவ் ரிலாக்ஸேஷன், ரெட்ரோபல்ஷன் இருக்குது. ஸோ கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் ஃபாஸ்டஸ்ட் வித் கார்போஹைட்ரேட், ஸ்லோவஸ்ட் வித் ஃபேட். ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் வந்து கேஸ்ட்ரின் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் வால்யூம் காஸ் பண்ணுது. டிக்ரீஸ்ட் கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் வந்து கோலிசிஸ்டோகைனின் பெப்டைட் வைவை. டியூரினம் வந்து ஃபேட், கார்போஹைட்ரேட், ஆசிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிக்ரீஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைப்பர் ஆஸ்மோலாரிட்டி கண்டென்ட் ஏதாவது இருக்குது டியூரனத்தில் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து என்ட்ரோ கேஸ்ட்ரிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் காஸ் பண்ணும். ஸோ அதனாலேயும் வந்து GMTing குறையுது. ஸ்மாலஸ்ட் மோட்டிலிட்டி பார்த்தோன்னா வந்து பெரிஸ்டாலிசிஸ் தான். செக்மெண்டேஷன் போத் எண்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸ்லோ ஃபுட் மூவ்மெண்ட்டு, அடிக்வேட் டைஜஷன் அண்ட் அப்சர்ப்ஷன் will be there. ஸோ இதுதான் வந்து செக்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம். போத் எண்டு கான்ட்ராக்ட் அதுதான் செக்மெண்டேஷன் போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனல் மோட்டிலிட்டி வந்து ப்ராக்சிமல் ஹாஸ்டேஷன்ஸ் will be there. கம்பைன் கான்ட்ராக்ஷன் சர்க்குலர் அண்ட் லாங்கிடியூனல் மசில் சிஸ்டம். டிஸ்டலில் மாஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்.
proximal fastation distal mass movement from one segment to another segment, rectal distension, defecation, migratory motor complex seen during fasting, migrated from stomach to the colon, and one migratory motor complex once every 90 minutes regulated by motilin. எரித்ரோமைசின் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோபாரசிஸ். இது என்ன பண்ணுறதுனா மோஸ்ட் காமனாக டயபெட்டிஸில் கேஸ்ட்ரோபாரசிஸ் இருக்கும். இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறது எரித்ரோமைசின். இது என்ன பண்ணுறது இன்க்ரீஸ்ட் மைக்ரேட்டரி மோட்டார் காம்ப்ளெக்ஸஸ் த்ரூ மோட்லின். எமோ ரிசெப்டரில் போய் எரித்ரோமைசின் எமோ ரிசெப்டரில் ஆக்டிவேட் ஆகி மோட்லினை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி மோட்லினால வந்து இன்க்ரீஸ் மைக்ரேட்டரி மோட்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். டிஃபிகேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ரெக்டல் டிஸ்டென்ஷன் ஆகுது, ஸ்ட்ரெச் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஸ்பைனல் கார்டு ஆக்டிவேட் ஆகி பேராசிம்பெத்திக் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஸோ ரிலாக்ஸேஷன் வந்து இன்டர்னல் எம்எல்எஸ் ஸ்பின்க்டர், அது வச்சு தென் ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸ்டர்னல் எம்எல்எஸ் ஸ்பின்க்டர், பவர்ஃபுல் கன்ட்ராக்ஷன் வந்து அப்டாமினல் மசில்ஸ் கோலன் அண்ட் ரெக்டம், டிஃபிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி டிஃபிகேஷன் வந்து ரெக்டல் ப்ரெஷர் வந்து 18 mmHg வந்தாலே வந்துடும். மேக்ஸிமம் ரெக்டல் ப்ரெஷர் வந்து 55 mmHgனா பியாண்ட் வச்சு இன்வால்வ் டிஃபிகேஷன் எக்ஸஸ். வாமிட்டிங் வந்து நியூரல் ஹியூமரல் மஸ்குலர். ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வந்து நாசியா அண்ட் சலிவேஷன் வருது. ஃபஸ்ட்டு கிளாட்டிக் க்ளோஸ் ஆகிடும், ப்ரிவென்ட் ஆஸ்பிரேஷன், ரிவர்ஸ் பெரிஸ்டாலிசிஸ் நடக்கும். ஸோ கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டயஃப்ராம் அண்ட் அப்டாமினல் மசில்ஸ் விச் இன்க்ரீஸ் இன்ட்ராகாஸ்டிக் ப்ரெஷர், லோவர்ஸ் தென் அப்பர் லோவர். ஸோ லோவர் இசோஜிமெட்ரி ஓப்பன் ஆகுது, அப்புறம் அப்பர் இசோஜிமெட்ரி ஓப்பன் ஆகி வாமிட்டிங் வந்துடுது. ஸோ டயட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ known as ரஃபேஜ். எக்ஸாம்பிள் வந்து லிக்னின், பெக்டின், செல்லுலோஸ். ஸோ ரிச் இன் சீரியல்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஆட்ஸ் பல்க் இந்த டயட். ஸோ டிக்ரீஸ் குளுக்கோஸ் அப்சர்ப்ஷன்ஸ், டிக்ரீஸ் தி எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ், மேக்ஸ் த ஸ்டூல் பல்கி by holding, makes the stool bulky by holding water, makes the stool bulky by holding water. சரி, ஓகே. கன்வெர்டட் டு ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் பை மைக்ரோஃப்ளோரா. இது வந்து ஆட் பல்க் டு த. ஸோ ஸ்டூலுக்கு வந்து ஒரு பல்காக கொடுக்குது, இது குளுக்கோஸ் அப்சர்ப்ஷன் குறைக்குது, எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் குறைக்குது, மேக்ஸ் பல்கி ஸ்டூல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு கன்வெர்டட் டு ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் பை மைக்ரோஃப்ளோரா. நெக்ஸ்ட் கிளாமருலர் ஃபில்ட்ரேஷன் பற்றி பார்க்குறோம். நெஃப்ரன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கிட்னி, அப்புறம் எஃப்என் ஆர்டிகல் இருக்குது, நடுவில் கிளாமருலர் கேப்லரிஸ் இருக்குது, பவுமன்ஸ் கேப்சூல். ஸோ ஃபில்ட்ரேஷன், ரீஅப்சார்ப்ஷன், செக்ரீஷன், எக்ஸ்க்ரீஷன் தான் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். பெரிக்யூலர் கேப்லரி சைடில் இருக்குது. அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் பிளாஸ்மா. எக்ஸப்ஷன் வந்து ப்ரோட்டீன் மட்டும் ஃபில்ட்ரேட் ஆகாது. பிகாஸ் ஹெப்பரின் சல்ஃபேட் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜு. ஸோ அது போக ஃபெனாசிட்டேஷன் ஸ்மால் கேப் 4 to 8 nanometer தான் இருக்குது. ஸ்லிட் டயஃப்ராம் ஃபார்ம் பை 4% ஆஃப் த போரோசைட்ஸ். இன்டெகிரிட்டி இஸ் மெயின்டைன்ட் பை நெஃப்ரின், போரோசின் அண்ட் ஆல்ஃபாக்டினின். ஸோ நெஃப்ரின், போரோசின், ஆல்ஃபாக்டினின். நெஃப்ரின் மியூட்டேஷன் வந்து கன்ஜெனிட்டல் ஃபினிஷ் டைப் ஆஃப் நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம், NPHS1 ஜீன் டிஃபெக்ட். அடுத்து NPHS2 ஜீன் டிஃபெக்ட் வந்து போரோசின், ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம், NPHS2 ஜீன். ஆல்ஃபாக்டினின் வந்து ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ஃபோக்கல் செகண்டரி கிளாமருலோஸ்க்ளீரோசிஸ், FSGS, ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட். ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பார்க்குறோம்னா ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர் இந்த கிளாமருலர் கேப்லரிஸ், ஆர்கானிக் ப்ரெஷர் இந்த கிளாமருலர் கேப்லரி. ஸோ மெயினாக என்ன பார்க்கணும், ஃபேவரிங் என்ன பார்த்தா ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர் கிளாமருலர் கேப்லரி. இது அப்போஸ் பண்ணுறது என்னன்னா ஆர்கானிக் ப்ரெஷர் கிளாமருலர் கேப்லரி தான், அண்ட் ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர் இந்த பவுமன்ஸ் கேப்சூல். ஸோ நெட் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா 10 mm ஆஃப் மெர்க்குரி. ஸோ ஓகே 60, இது வந்து 30 to 18 வச்சுருக்காங்க. ஸோ 30 to 18. ஸோ அதனால் வந்து 60, 32, அப்புறம் 18, 32 + 18 ஆட் பண்ணிட்டு 60 மைனஸ் பண்ணால் 10. இதான் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர். கிளியரன்ஸ்னா வந்து கிளியரன்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூரின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சப்ஸ்டன்ஸ் will be plasma consumption of the substance into velocity of urine flow rate. இதான் வந்து கிளியரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூரின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சப்ஸ்டன்ஸ் பை plasma consumption into velocity. GFR estimation யூரின் இந்த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட். கிரியேட்டின் மோஸ்ட் காமன் யூஸ்டு. நியூ மார்க் வந்து சிஸ்டாட்டின் C. renal circulation renal blood flow வந்து 1050 ml per minute, 23% of cardiac output. renal plasma flow வந்து 55% of renal blood flow, that is 625 ml per minute. Normal glomerular filtrate வந்து 125 ml per minute. Filtration fraction is GFR by renal plasma flow, 125 by 625 is equal to 20%. Substance used for measure GFR வந்து inulin, RPF வந்து pH, that is para-aminohippuric acid தான் வந்து renal plasma flow யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன் GFR வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியல், நார்எப்னெஃப்ரின் யூஸ் பண்ணி ஸோ ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ குறையுது, GFR குறையுது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் வந்து ஆஞ்சியோடென்சின் 2 வச்சு ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ குறையுது. பைஃபேஸ் கேஸ் இன்ஷியலாக GFR கூடி அப்புறம் குறைஞ்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ GFR பார்க்குறோம். டைலிட்டேஷன் ஆஃப் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின்ஸ் பிளட் ஃப்ளோ கூடுது, GFR கூடுது. நெக்ஸ்ட் எஃபரண்ட் ஆர்டீரியல்ஸ் வந்து எஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் டைலிட்டேஷன் எஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் வந்து AC இன்ஹிபிட்டர்ஸ். ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ கூடுது, பட் GFR குறையுது. நெக்ஸ்ட் ஏன்னா ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ கூடுறப்போ வந்து நிறைய எஃபரண்ட் டைலிட்டேஷன் நிறைய பேர் அங்கே போயிடும். ஸோ ஃபில்ட்ரேட் ஒன்று GFR குறையுது. வாட்டர் ரிலீஸ் வந்து ப்ரெஷர் வித்தின் 80 to 180 mm of mercury வந்து ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ GFR கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மயோஜெனிக் மெக்கானிசம் தான். இன்க்ரீஸ்ட் ரீனல் பிளட் ஃப்ளோனா ஸ்ட்ரெச் வெசல் வால், ஓப்பன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் சேனல், வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன், ரீனல் பிளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிருக்கு. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து டியூப்லோகிளாமருலர் ஃபீட்பேக் இன்க்ரீஸ் இன் GFR. இன்க்ரீஸ் டியூப்லர் NaCl கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆக்டிவேட்ஸ் மைக்ரோடென்ஸா வந்து அட்னோசின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இட் காசஸ் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டிக்ரீசஸ் GFR. மெசென்ஜர் செல்ஸ் வந்து எண்டோத்லின் நார்எப்டின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டிக்ரீஸ் GFR. நைட்ரிக் ஆக்சைடு AMP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ரிலாக்ஸேஷன், இன்க்ரீஸ் GFR. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நெஃப்ரான்ஸ் வந்து ப்ராக்சிமல் வென்ட்ரல் டியூபிள் இருக்கும், டிஸ்டல் வென்ட்ரல் டியூபிள் இருக்கும். ஓகே, கிளாமருலஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராக்சிமல் லூப் ஆஃப் இண்டியூல் இருக்குது. ஓகே, கிளாமருலஸ் வந்து ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் டிஸ்டல் வென்ட்ரல் டியூபிளுக்கு அப்புறம் கால்டிங் டக்ட் இருக்கும். ப்ராக்சிமல் வென்ட்ரல் டியூபிள்
site of maximum absorption, increased mitochondria will be there. High infolded plasma protein, highly infolded plasma protein increases surface area இருக்கும். ஸோ 70% ஆஃப் ஃபில்டர்டு NaCl, வாட்டர், பொட்டாசியம், யூரியா, கால்சியம் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆயிரும். 80% ஆஃப் ஃபில்டர்டு பாஸ்பேட் அண்ட் பைகார்பனேட் அப்சர்வ் ஆயிரும். 100% ஃபில்டர்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட் வந்து 100% அப்சர்வ் ஆயிரும். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்ன செல்ஸாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிசிடி ப்ராக்சிமல் டியூபிள் செல்ஸ் பார்த்தோம்னா வந்து சோடியம் ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் லூமினல் சைடில் வந்து சோடியம் ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது, SGLT2 இருக்குது, சோடியம் குளுக்கோஸ் கோட்ரான்ஸ்போர்ட்டர், அக்வாபோரின் ஒன்று இருக்குது. அந்த சைடு வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் ATPase இருக்குது. ஓகே நியர் த பிளட் வெசல் கிட்ட. ஆப்ளிகேட்டிவ் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ADH செக்ரீஷன்ஸ் இன் கலெக்டிங் டெக்ல வந்து ஃபேக்கல்டேட்டிவ் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் will be there. ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ளிகேட்டிவ் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இருக்கும், ADH இண்டிபெண்டன்ட். இன் கலெக்டிங் டெக்ல வந்து ஃபேக்கல்டேட்டிவ் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ADH டிபெண்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து SGLT2 வழியா செகண்டரி டிரான்ஸ்போர்ட். பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் லெவல் மோர் தென் 180 mg per deciliter ரீனல் கிளைகோசிரியா will be there. ஸோ என்ன சொல்கிறோம்னா வந்து 375 mg per minute அப்படிங்கிறதுல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் மேக்ஸிமம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து 375 mg per minute. 180 mg per deciliter அதிகமாக வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் வந்துச்சுன்னா ரீனல் த்ரெஷோல்ட் ஃபார் குளுக்கோஸ். ஸோ யூரினில் குளுக்கோஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். டியூபுலர் ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மா ரேஷியோ பார்க்குறோம். ஸோ டியூபுலர் ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மா ரேஷியோ மோர் தென் 1 அப்படின்னா ரீஅப்சார்ப் வாட்டர். அதாவது ரீஅப்சார்ப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். குளோரைடு கிரியாட்டினைனுக்கு. ஸோ டியூபுலர் ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மா ரேஷியோ வந்து ஈக்குவல் டு 1னா ரீஅப்சார்ப்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டர். ஓகே ரீஅப்சார்ப்ஷனும் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டர். ஸோ டியூபுலர் ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மா ரேஷியோ லெஸ் தென் 1 அப்படின்னா வந்து மோர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பைகார்பனேட் அமினோ ஆசிட் குளுக்கோஸ்லாம் நல்லா ரீஅப்சார்ப் ஆகிடும், மோர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இருக்குது. ஸோ லூப் ஆஃப் ஹென்லி கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளேயர் கவுண்டர் கரண்ட் சிஸ்டம் நடக்குது. ஸோ என்னன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு 300 மில்லியாஸ்மோல் இருக்குது. ஸோ டிஸ்னிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வெளியே போயிட்டு கீழே வரப்போ 1200 மில்லியாஸ்மோல் வரைக்கும் கான்சன்ட்ரேட் ஆயிடுது. அதே மாதிரி ஹைப்பர் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிடுது. டிஸ்னிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லி கான்சன்ட்ரேட்டிங் செக்மெண்ட். ஸோ பெர்மிட் டு வாட்டர் ஒன்லி, இம்பெர்மிபிள் டு சோடியம் குளோரைடு. ஸோ அதனால் வந்து கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளேயர். ஸோ டிஸ்னிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லிருந்து கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளேயர் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 1200 மில்லியாஸ்மோல் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைடு சேனல் வெளியே போகுது. அசினியம் எடுத்துக்கலாம். சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைடு சேனல் வெளியே போகுது சொல்லிட்டுலாம் வாட்டர் உள்ளே இருக்கும், பட் சொல்யூட்ஸ் வெளியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ வெளியே இருக்கும் மேலே இருக்கும், மறுபடியும் 300 மில்லியாஸ்மோல் வந்துருது. ஸோ அசினியம் பவுடர் வெளியே முடிஞ்சா. ஸோ இது வந்து அசினியம் பவுடர் வந்து டைலூட்டிங் செக்மெண்ட், பெர்மிட்டட் டு சொல்யூட், இம்பெர்மிபிள் டு வாட்டர். ஸோ 2 குளோரைடு சேனல் வந்து இங்கே லூப் டயோட்டிக்ஸ் அது இனிமிட் பண்ணுறதுனால தான் வந்து உனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபியூரோசிமேடு. ஸோ அதனால் எக்ஸ்கிரேஷன் ஆஃப் சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைடு எல்லாமே எக்ஸ்கிரேட் ஆகும். கவுண்டர் கரண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆல்சோ சீன் இன் கிட்னி, லிம்ஸ், டெஸ்டிஸ் அண்ட் இன்டெஸ்டைன். கிட்னி, லிம்ஸ், டெஸ்டிஸ், இன்டெஸ்டைன்லேயும் கவுண்டர் கரண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ வேசரெக்டா வர ஆல்சோ கவுண்டர் கரண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து லூப் ஆஃப் ஹென்லி தான் வந்து வேசரெக்டா. மெயின்டெனன்ஸ் ரெகுலர் ஹைப்பர்ஆஸ்மோலாரிட்டி. கால்சியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து என்னன்னா லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நார்மலாக சோடியம் நார்மலாக அசினியம் லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைடு சேனல் இருக்கா. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து லூப் டயோட்டிக் இதை இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ அதில் வந்து உள்ள ஃபஸ்ட்டு பொட்டாசியம் வருது, சோடியம் குளோரைடு 2 பொட்டாசியம் 2 குளோரைடு சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைடு வந்துருது. இந்த பொட்டாசியம் அகைன் மறுபடியும் வெளியில் வந்துடும். இது தான் பொட்டாசியம் ரீசைக்ளிங். ஸோ இந்த மாதிரி பொட்டாசியம் வெளியில் வந்துருச்சு. இந்த பொட்டாசியம் வந்து வெளியில் வர்றப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது புஷஸ் த கால்சியம் இன்சைடு. ஸோ கால்சியம் உள்ள போய் கால்சியம் பிளட்டுக்குள்ள வந்துருது. இதுதான் கால்சியம் ரீஅப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நார்மலாக லூப் டயோட்டிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இதெல்லாம் இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால லூப் டயோட்டிக்ஸ் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைடு சேனல் இன்ஹிபிட் பண்ணிடுது ஃபியூரோசிமேட். ஸோ அதனால என்ன நடக்குன்னா கால்சியம் யூரியா வெளியிடுது. ஓகே கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் குறைஞ்சிருது. பொட்டாசியம் உள்ளே போய்ட்டு வெளியில் வந்துட்டாலும் கால்சியம் உள்ள போகும். ஸோ கால்சியம் யூரியா இது என்ன நடக்குன்னா கால்சியம் யூரியா. ஸோ சோடியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் பார்க்குறோம். சோடியம் குளோரைடு கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் மியூட்டேஷன். நார்மலாக வந்து சோடியம் குளோரைடு கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து மியூட்டேஷன் ஆச்சுன்னா ஜெட்டில்மேன் சிண்ட்ரோம் வருது. சோடியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது. டிஸ்டல் ரெனல் டியூபிளில் சோடியம் குளோரைடு சேனல் இருக்கும். இமிடேஷன்ஸ்னால் ஜெட்டில்மேன் சிண்ட்ரோம். தைசைட் டெரட்டி வந்து நார்மலி நீ பிடிச்ச சோடியம் குளோரைடு கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர். கால்சியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் பார்க்குறோம். கால்சியம் ரீஅப்சார்பி TRPV5 சேனல்ஸ். ஸோ டிஸ்டல் ரெனல் டியூபிளில் வந்து TRPV5ங்கிற சேனல்லே கால்சியம் ரீஅப்சார்ப் ஆகுது. இது ரெகுலர் ஃபேக்டர் கண்டென்ட் விட்டமின் D. ஸோ நம்ம எடுத்து லூமினல் சைடில் வந்து அவங்க என்னென்னா TRPV5 சேனல் இருக்குது. அது வந்து PTH அண்ட் விட்டமின் D உதவியோட அப்சர்வ் ஆகுது கால்சியம். அதுபோக சோடியம் குளோரைடு சேனலும் இருக்குது. அது வந்து இன்ஹிபிட்டட் பை தைசைட் டைரக்டிக்கு மியூட்டேஷன் வச்சுன்னா ஜெட்டில்மேன் சிண்ட்ரோம். ஓகே இந்த சைடு டியூபுலர் சைடு வந்து என்ன இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஜெக்ஸ்ட்ரா கிளாமெருலர் apparatus பார்க்கலாம். ஜெக்ஸ்ட்ரா கிளாமெருலர் செல்ஸ் இருக்கும் இன் அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல்ஸில் வந்து ஆல்சோ நோன் அஸ் கிரானுலர் செல்ஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் ரெனின். நெக்ஸ்ட் மேக்ரோ டென்சர் இருக்குது. திக்கு லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் இருக்குது. GFR சென்சர் இது என்ன பண்ணுறது மேக்ரோ டென்சர் வந்து சென்சஸ் இன்க்ரீஸ் இன் GFRனா அடினோசின் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்ரான்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிக்ரீஸ் இன் GFR. டியூபுலர் கிளாமெருலர் ஃபீட்பேக் மேக்ரோ டென்சர் செல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாமெருலர் மெசஞ்சர் செல்ஸ் இருக்குது. சப்போர்ட்டிவ் செல்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் லாசிக் செல்ஸ் லாசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா DCTலேருந்து ஒரு பார்ட்டாக வரது வந்து மைக்ரோ டென்சர் செல். இது வந்து டியூபுலர் கிளாமெருலர் ஃபீட்பேக் இருக்குது. அது பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாமெருலர் செல்ஸ் கிரானுலர் செல்ஸ். அது பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாமெருலர் மெசஞ்சர் செல்ஸ். அதுதான் என்னென்னா லாசிஸ் செல்ஸ். ஸோ 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது. கார்டிகல் அண்ட் மெலோடி கலெக்டிங் டக்ட் இருக்குது. 2 செல்ஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் இன்டர்கிரேட்டரி செல்ஸ். 2 ஹார்மோன்ஸ் ஆல்டோஸ்டிரான் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ஹார்மோன்.
நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஃபோட்டோஸில் வந்து இந்த பிரின்சிபல் செல்ஸில் என்னன்னா பிரின்சிபல் செல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஈனாக் சேனல்ஸ் இருக்குது, ரூம் கே சேனல் இருக்குது. ஈனாக் சேனல் வந்து எத்தில் சோடியம் சேனல் அண்ட் ரூம் கே சேனல்ஸ் பொட்டாசியம் எக்ஸ்கிரீஷனுக்காக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் சொல்லியா சோடியம் வழியாக பொட்டாசியமில் வந்து பொட்டாசியம் வந்து ரூம் கே சேனல். ஓகே, சோடியம் டிஅப்சர்ப்ஷன் பொட்டாசியம் எக்ஸ்கிரீஷன். பிரின்சிபல் செல்லில் இது பிரின்சிபல் செல்லில் ரூம் கே சேனலும் இருக்குது, ஈனாக் சேனலும் இருக்குது. இந்த இன்டர்கலெக்டட் செல் எடுத்துக்கோம். இன்டர்கலெக்டட் செல்ஸில் வந்து தேர் வில் பி ஓகே ஃபஸ்ட் லூமினல் சைடு இருக்குன்னா வந்து H+K+ATPase இருக்குது. H+ATP கொடுத்து K+ எடுத்துக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து குளோரைடு பைகார்பனேட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் தேர் இன் இன்டர்கலெக்டட் செல்ஸ். இன்டர்கலெக்டட் செல்ஸில் 2 H+K+ATPase லூமினல் சைடு பேசல் சைடு வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து குளோரைடு பைகார்பனேட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்குது. ஓகே, ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டி ஹார்மோன் வந்து ஃபெசிலிட்டி வாட்டர் ரீஅப்சர்ப்ஷன் ஆக்கோபரின் 2 ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபெசிலிட்டி டிஃப்யூஷன் வழியாக வாட்டர் ரீஅப்சர்ப் பண்ணி வாசோப்ரெசின் 1 வந்து வாசோகன்ஸ்ட்ரக்டர், வாசோப்ரெசின் 2 வந்து வாட்டர் ரீஅப்சர்ப்ஷன் த்ரூ ஆக்கோபரின் 2. வாசோப்ரெசின் 2 பிளாக்கர் வந்து கோனிவாப்டன். இது யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்ஐஏடிஎஸில் அதிகமாக ஏடிஎஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வாட்டர். ஸோ அதுக்கு நம்ம பிளாக்கர் என்ன கொடுக்குறோம்னா வந்து V2 பிளாக்கர் கொடுக்குறோம், தட் இஸ் கோனிவாப்டன் கொடுக்குறோம். ஸோ V3 ரிசெப்டர் என்னன்னா ரிலீசஸ் ACTH ஃப்ரம் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் V3 ரிசெப்டரோட வேலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ வாட்டர் கிளியரன்ஸ் சொல்கிறோம். ஃப்ரீ வாட்டர் கிளியரன்ஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா வந்து நிறைய வாட்டர் போகலை. ஸோ இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் இருக்கும். ADH லெவல் வந்து ஹையாக இருக்குது. ADH லெவல் ஆஃப் ADH வந்து ஹை. சிண்ட்ரோம் ஆஃப் இன்னப்ராப்ரியேட் ADH செக்ரீஷன். ஸோ ஆன்டிடயபெட்டிக் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேட்டிங் மீன் ஃப்ரீ வாட்டர் கிளியரன்ஸ் நெகட்டிவ். ஃப்ரீ வாட்டர் கிளியரன்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா நிறைய வாட்டர் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் யூரின் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது யூரின். ADH லெவல் வந்து லோ, ADH லெவல் ஆப்ஷனாக இருக்கும். அது டயபெட்டிஸ் இன்சிடென்ட்ஸில். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ வாட்டர் கிளியரன்ஸ் 0 அப்படின்னா ரீனல் எபிலிட்டி டு கான்சன்ட்ரேட் டைவெட் யூரின் வந்து லாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நேச்சுரலி பொறுத்தவரைக்கும் ABCன்னு இருக்குது, ANP BNP CNP சைக்கிள் GNP வழியாக இது ஆக்ஸ் இந்த லேட் DCT அண்ட் கலெக்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிபிள் அண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நேச்சுரல் காஸ் பண்ணுது. ஓகே, மிச்சுரேஷனுக்கு பார்த்தோம்னா நர்வ் சப்ளை பார்க்கலாம். ஸோ நர்வ் சப்ளை வந்து என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு L1L2 சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ், S2S வந்து பேராசிம்பத்திக் நர்வ்ஸ். சொமாட்டிக் சப்ளை வந்து பொரண்டல் நர்வ், வாலண்டரி கண்ட்ராக்ட். ஹையர் சென்டர்ஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டி சென்டர் வந்து பான்ஸ், பேரிங்டன் சென்டர், இன்ஹிபிட்டரி சென்டர் வந்து மிட் பிரெயின். ஹையஸ்ட் சென்டர் வந்து பேராசென்ட்ரல் லெவல் தான். சிம்பத்திக் L1L2 பேராசிம்பத்திக் வந்து S2S4. ஓகே, மிச்சுரேஷன் ஃப்ளெக்ஸ் பார்க்கலாம். பிளாடர் ஃபுல்லான ஸ்ட்ரெச் ஆகுது. அஃபரண்ட் டு ஸ்பைனல் கார்டு பெல்விக் நர்வ் போது நெக்ஸ்ட் பேராசிம்பத்திக் ஆக்டிவேஷன், கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டெட்ரோசர் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் யூரித்ரல் ஸ்பின்க்டர். அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பை ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் யூரித்ரல் ஸ்பின்க்டர். நெக்ஸ்ட் மிச்சுரேஷன். ஸோ இன்டர்னல் ரிலாக்ஸ் ஆகி அப்புறம் எல்லாம் மிச்சுரேஷன் இருக்குது. ஸோ ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர் பான்சி, இன்ஹிபிட்டரி சென்டர் மிட் பிரெயின் ஆச்சும். ஹையஸ்ட் சென்டர் பேராசென்ட்ரல் லெவல் கார்டெக்ஸ், சிஸ்டோமெட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ சரியாக வால்யூம் ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் இந்த பிளாடர் 1A 1B 2 இருக்குது. ஸோ 1A வந்து என்னன்னா பிளாடர் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது, வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், ப்ரெஷர் ஸ்லைட்லி இன்க்ரீசஸ். நெக்ஸ்ட் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். ஸோ 150 ml ஃபஸ்ட் சார்ஜ் டு வாயில் 400 ml மேக்ஸிமம் சென்ஸ் ஆஃப் பிளாடர் ஃபுல்னஸ். அந்த 400 ml அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா 1A 1Bக்கு அப்புறம் வந்து 2 ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுது. 2ல் வந்து என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம்லேயே ப்ரெஷர் கண்டினியூஸ்லி இன்க்ரீசஸ் அண்ட் தென் மிச்சுரேஷன் அக்யூர்ஸ். ஸோ இது நார்மலாக நடக்குது. லாப்லேஸ் லா இது எதுக்கு அப்படி நடக்குது அப்படின்னா, ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து லாப்லேஸ் லா, ப்ரெஷர் ஸ்டேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுதான் லாப்லேஸ் லா. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கா அது இருக்குன்னா லாப்லேஸ் லா. 2B வந்து லாப்லேஸ் லா. 1A 2B பேஸ்ட் லாப்லேஸ் லா, தென் 1A 1B பேஸ்ட் லாப்லேஸ் லா அண்ட் தென் 2. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ நார்மல் pH 7.35 to 7.45, less than 6.9, more than 7.8 ரெண்டுமே ஃபேட்டல். டீரேஞ்சர் pH, டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். CNSல வந்து அசிடோசிஸ் டிக்ரீஸ் எக்ஸைட்டபிலிட்டி காஸ் பண்ணும். அல்கலோசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் CNS எக்ஸைட்டபிலிட்டி, மசில் ட்விச்சிங்லாம் இருக்கும். அல்கலோசிஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் CNS எக்ஸைட்டபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் வந்து CO2 + பைகார்பனேட் வந்து கார்பன் நைட்ரேட் பண்ணும்போது H2CO3 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. H++ பைகார்பனேட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபரன்ஸ் வந்து பஃபர் சிஸ்டம் தான். பைகார்பனேட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் பஃபர். பாஸ்பேட் பைகார்பனேட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் பஃபர். பாஸ்பேட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரா செல்லுலர் பஃபர் in kidney. Next வந்து proteins வந்து most plentiful amount of buffer on intracellular buffer வந்து protein தான். Second difference வந்து lungs 75% correction நடக்குது. Ventilation is proportional to inversely proportional to concentration of carbon dioxide. Hyperventilation carbon dioxide loss, hypoventilation carbon dioxide retention. Third difference வந்து kidney 100% correction இருக்கும். So excretion of H+ and bicarbonate மூலமா reabsorption of bicarbonate. அதுக்கப்புறம் generation of new bicarbonate uses phosphate and ammonia buffer in place of bicarbonate. Bicarbonate வேற phosphate and ammonia buffer யூஸ் பண்ணுது. ரீஜென்ரேஷன் ஆஃப் பைகார்பனேட், அதுக்கப்புறம் வந்து ரீஅப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் பைகார்பனேட் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் H+ and பைகார்பனேட். ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கிட்னி வந்து வேலை செய்யுது. ஸோ 10 டைப் ஆஃப் இன்டர்கலெக்டரி செல்ஸ் இருக்குது கிட்னியில் வந்து. டைப் A இன்டர்கலெக்டரி செல்ஸ் அண்ட் டைப் B இன்டர்கலெக்டரி செல்ஸ். டைப் A இன்டர்கலெக்டரி செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா H+K+ATPase, இங்கே வந்து குளோரைட் பைகார்பனேட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்கும். அதுதான் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது. டைப் A வந்து என்ன ஆசிட் எக்ஸ்கிரீட்டிங், ஆசிட் வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுது ஆக்ட் டியூரிங் அசிடோசிஸ். டைப் B வந்து பேஸ் எக்ஸ்கிரீட்டிங். அதாவது டைப் Bயில் வந்து என்னென்னா அந்த குளோரைட் பைகார்பனேட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து லூமினல் சைடு இருக்கும். டைப் Aயில் வந்து இந்த சைடு. டைப் A வந்து H+K+ATPase வந்து லூமினல் சைடு இருக்கும். அதெல்லாம் ஆசிட் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுது. A ஃபார் ஆசிட்னு வச்சுக்கலாம். டைப் B வந்து B ஃபார் பேஸ் எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு. அங்கே என்னென்னா பைகார்பனேட் குளோரைட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து லூமினல் சைடு இருக்கும். ஸோ ஆக்ட் டியூரிங் அல்கலோசிஸ்.
டைப் ஏ டைப் பி இன்டர்கலர் ஏ இஸ் ஆக்சிட் எக்ஸ்க்ரீட்டிங், பி இஸ் பேஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டிங். நெக்ஸ்ட் ஆசிட் பேஸ் டிசாலர். நார்மல் PCO2 வந்து 35 to 45 மில்லிமீட்டர் ஆஃப் mercury. நார்மல் பைகார்பனேட் வந்து 22 to 26 மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மில்லி ஈக்குவலன்ட் per லிட்டர். மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸில் pH குறையுது. ஸோ இன்க்ரீஸ் H+ இருக்குன்னா டிக்ரீஸ் பைகார்பனேட், இன்க்ரீஸ் H+னா லாக்டிக் அசிடோசிஸ், டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ், சாலிசிலிக் ஆசிட் பாய்சனிங். இது மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸோட காசு. டிக்ரீஸ் பைகார்பனேட்னா டயரியா. ஸோ மெட்டபாலிக் அல்கலோசிஸ் pH கூடுது. இது எதனாலனா மெட்டபாலிக் அல்கலோசிஸ் எதனால வருதுன்னா டிக்ரீஸ் H+ இல்லைனா இன்க்ரீஸ் பைகார்பனேட். ஸோ டிக்ரீஸ் H+ வந்து வாமிட்டிங், ஹைப்பர் அல்டோஸ்டிரான், இல்லைனா டைரோட்டிக்ஸ் வந்து ரேஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதனால இன்க்ரீஸ் அல்டோஸ்டிரான் வருது. ஸோ வால்யூம் கான்ட்ராக்ஷன் அல்கலோசிஸ் ஒன்று டைரோட்டிக்ஸ்னால வரக்கூடிய ஹைப்பர் அல்டோஸ்டிரானிசம், இல்லைனா ஜஸ்ட் ஹைப்பர் அல்டோஸ்டிரானிசம், இல்லைனா வாமிட்டிங். இதனால வந்து H+ லெவல் குறைஞ்சு மெட்டபாலிக் அல்கலோசிஸ் வருது. இல்லைனா பைகார்பனேட் லெவல் கூடணும். ஸோ அதனால சோடியம் பைகார்பனேட் இன்ஜெக்ஷனாலேயும் வருது. ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸ், இன்க்ரீஸ் PCO2, ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன்னால ஓபிஎஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் காஸ் பண்ணுது. ஸோ PCO2 கூட ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் வருது. ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் பேரலைசிஸ்னால போலியோ பிளிம்பரி சொல்கிறாங்க. ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் பேரலைசிஸ் ஆகி உனக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், PCO2லேயும் ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸ் வருது. ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ் வந்து PCO2 குறைஞ்சா ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ். ஸோ ஹைப்பர் வென்டிலேஷனில் வந்து PCO2 குறைஞ்சிரும், பாசிபிள் கார்பனேஷன் குறைஞ்சிரும். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ஹைபாக்சியா, ஹை ஆல்டிடியூட், அதுலேயுமே என்ன நடக்குதுன்னா ஹைபாக்சியாலேயும் வந்து உனக்கு CO2 வாஷ் அவுட் தான் நடக்கும், ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ் வந்து ஹைப்போகால்சிமிக் டெட்டனி காஸ் பண்ணும். ஏன்னா அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கலோசிஸ் இருந்தால் கால்சியம் பாயிண்ட் ஹைப்போகால்சிமிக் டெட்டனி வந்துடும். ஆனியன் கேப் வந்து டியூ டு அன்மெஷர்ட் ஆனியன் ப்ரோட்டீன் சல்ஃபேட் பாஸ்பேட்னால வருது. ஆனியன் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு சோடியம் மைனஸ் பைகார்பனேட் ப்ளஸ் குளோரைடு. தட் இஸ் 140 minus 25 plus 105, that is equal to 10 milli equivalent per liter. அதாவது 12 plus or minus 2 இதுதான் நார்மல் ஆனியன் கேப். எண்டோக்ரைன் ஃபிசியாலஜி பார்க்குறோம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் செல் சிக்னலிங். ஃபஸ்ட் வந்து ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங், பேராக்ரைன் சிக்னலிங் பக்கத்தில் உள்ள செல் கேப் ஜங்ஷன் மூலமாக போதுன்னா ஸோ போகலாம். இதெல்லாம் வந்து எண்டோக்ரைன் சிக்னலிங். ஸோ ஃபார்வே செல்லில் வந்து எண்டோக்ரைன் சிக்னலிங். டிப்பிக்கல் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஹைபோதலாமஸ் ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணி ஆன்டிபியூட்டிக் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அது வந்து ட்ராபிக் ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணி டார்கெட் கிளாண்டுக்கு போகுது. அந்த பெரிஃபரல் டார்கெட் இது வந்து ஆன்டிபியூட்டிக் ஹைபோதலாமஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஹைபோதலாமஸ் அண்ட் பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ். ஹைபோதலாமஸ் அண்ட் ஆன்டிபியூட்டிக் ஹார்மோன் வந்து அஸ்டோஃபிலிக் செல்ஸ் வந்து சோமோட்ராப்ஸ், லாக்டோட்ராப்ஸ். குரோத் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டின் வந்து அஸ்டோஃபிலிக் செல்ஸ், மோனோட்ராப், ட்ரைரோட்ராப், கார்டிகோட்ராப், FSH, TSH, ACTH இது எல்லாமே பேசோஃபிலிக் செல்ஸ். ஸோ குரோத் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டின் ரிலீஸ் பண்ணுற செல்ஸ் மட்டும் தான் அஸ்டோஃபிலிக், மீதி மூணும் பேசோஃபிலிக். போஸ்டிபியூட்டரி ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் ஆக்சிடேஷன். போஸ்டிபியூட்டரி வந்து ஜஸ்ட் ஹைபோதலாமஸ் ரிலீஸ் பண்ணால் ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ட்வின் ஹார்மோன் வந்து குரோத் ஹார்மோன் ப்ரொலாக்டின். காமன் ப்ரிகாசஸ் ஓபியம் அனோகார்டிகோட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் தான் இது. ஸோ காமன் ப்ரிகாசஸ் பண்ணால் ஓபியம் அனோகார்டிகோட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் எதுக்குலாம் இருக்குன்னா என்டார்ஃபின், MSH, ACTH. என்டார்ஃபின், MSH, ACTH. ஸோ MSHனா மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தானே. ஸோ அதே மாதிரி தான் ACTHும் அது ஒரே இது ஓபியம் அனோகார்டிகோட்ராபிக் ஹார்மோன் இருக்கிறதுனால அடிஷன் டிசீஸில் ACTH அதிகமாகுதுன்னா இது மிமிக்ஸ் MSH. அதனால் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஹைப்போதலாமிக்கில் வந்து ஸ்டிமுலேஸ் ஹைபோதலாமிக் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இது எஃபெக்ட் ஆன்டிபியூட்டிக் பார்த்தோம்னா தைரோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து ஆன்டிபியூட்டிக் TSH ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுது. கார்டியோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து ACTH ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுது. கொனோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து FSH. க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுது. இன்ஹிபிட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொலாக்டின் ரிலீஸ் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன், டோபமைன். ஸோ மேலே வந்து டோபமைன் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் ப்ரொலாக்டின், சொமாட்டோஸ்டாட்டின் இன்ஹிபிட்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் க்ரோத் ஹார்மோன் பார்த்தோம்னா வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து ஹைபோதலாமஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் கொனோட்ராப்ஸ் ஆன்டிபியூட்டிக் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி லிவருக்கு போது லிவர் வந்து இன்சுலின் க்ரோத் ஃபேக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சொமாட்டோமெரின் C ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்சுலின் க்ரோத் ஃபேக்டர் 1 சொமாட்டோமெரின் C இது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இன்ஹிபிட்ஸ் த ஆன்டிபியூட்டிக் ஹைபோதலாமஸ். அண்ட் இந்த அடிஷனல் சொமாட்டோஸ்டாட்டின் ஒன்று இருக்குது. அந்த சொமாட்டோஸ்டாட்டின் ஆல்சோ இன்ஹிபிட்ஸ் த க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ட்ரக் ஃபார்ம் ஆஃப் GHRH க்ரோத் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து செர்மோரிலின். சொமாட்டோஸ்டாட்டினோட ட்ரக் ஃபார்ம் என்னன்னா ஆக்டிவேட்டட். சொமாட்டோஸ்டாட்டினோட ட்ரக் ஃபார்ம் வந்து ஆக்டிவேட்டட். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் என்னன்னா ஃபேக்டர் தட் இன்க்ரீசஸ் த க்ரோத் ஹார்மோன் செக்ரேஷன் வந்து ஹைப்பர்கால்சிமியா. ஸோ எக்ஸசைஸ், ஃபாஸ்டிங், ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்டார்வேஷன் இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீசஸ் க்ரோத் ஹார்மோன். எக்ஸசைஸ், ஃபாஸ்டிங், ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்டார்வேஷன் இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன். டீப் ஸ்லீப்பும் வந்து இன்க்ரீஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ் தட் இன்ஹிபிட்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன் என்னன்னா சொமாட்டோஸ்டாட்டின், இன்க்ரீஸ்டு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் அண்ட் REM ஸ்லீப் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம்னா வந்து டைரக்ட் ஆக்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி, ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ், சோடியம் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் லைப்போலைசிஸ். இன்டைரக்ட் ஆக்ஷன் வந்து என்னன்னா மீடியேட்டட் த்ரூ இன்சுலின் க்ரோத் ஃபேக்டர் 1 அண்ட் லைப்போலைட்டிக் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அண்ட் எபிஃபேசியல் க்ரோத். நெக்ஸ்ட்டு க்ரோத் ஹார்மோன் டிசார்டர்ஸ் வந்து டார்ஃபிசம் வந்து டிக்ரீஸ்டு க்ரோத் ஹார்மோன், ஜைஜாண்டிசம் வந்து இன்க்ரீஸ்டு க்ரோத் ஹார்மோன், ஆக்ரோமெலியில் இன்க்ரீஸ்டு க்ரோத் ஹார்மோன், லாரன்ஸ் டார்ஃபிசம் ஒன்று இருக்குது. ரெசிஸ்டன்ஸ் டு க்ரோத் ஹார்மோன் ஆக்ஷன், க்ரோத் ஹார்மோன் ஆக்ஷனுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சுன்னா லாரன்ஸ் டார்ஃபிசம். நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மல் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு க்ரோத் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ப்ளஸ் லோ லெவல் ஆஃப் இன்சுலின் க்ரோத் ஃபேக்டர். இது எப்படி இருக்குன்னா நார்மல் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு க்ரோத் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் க்ரோத் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கும். லாரன்ஸ் டார்ஃபிசம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டு க்ரோத் ஹார்மோன் ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ரொலாக்டின் பார்க்குறோம். ப்ரொலாக்டின் வந்து என்னன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன் இருக்குன்னா ஹைபோதலாமஸ் ப்ரொடியூசஸ் தைரோட்ராஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன்.
அது லாக்டேட் நிறைய பேர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு அது வந்து ஓகே ப்ரொலாக்டின் ஃபார்ம் பண்ணுது நார்மலாக. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொலாக்டின் டோபமைன் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது, ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய இன்னொன்று வந்து வாசோ ஆக்டிவ் இன்டெஸ்டினல் பெப்டைட் விஏபியும் வந்து ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன் அதிகப்படுத்து. குளுக்கோகார்டிகேட் தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ குளுக்கோகார்டிகேட் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் டோபமைன் இது எல்லாமே வந்து இன்ஹிபிட் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம்னா increase in size during pregnancy and lactation. Prolactin அதாவது pituitary gland increase in size during pregnancy and lactation. ஸோ இது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ரீசிங் ப்ரொலாக்டின், அதனால ப்ரொலாக்டின் அதிகமாகுது. செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷன். டோபமைன் பிளாக்கர் இன்க்ரீசஸ் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷன். எக்ஸசைஸ் இன்க்ரீசஸ் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொடக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஹிபிட்டிங் ப்ரொலாக்டின் செக்ரேஷன் வந்து ஒன்று சொமாட்டோஸ்டாட்டின், இன்னொன்று டோபமைன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் டோபமைன் அகோனிஸ்ட் லைக் ப்ரோமோகிரிப்டின். ப்ரொலாக்டின் வந்து என்னன்னா GnRH ரிசெப்டர் இன்ஹிபிட்டர். ஸோ GnRH இன்ஹிபிட்டர் ப்ரொலாக்டின் வந்து GnRH இன்ஹிபிட்டர். தைராய்டு ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் பார்க்குறோம். தைராய்டு ஹார்மோன் ஸ்டோர்ட் ஃபார் 2 to 3 months இந்த கொலாய்டு. ஸோ சோடியம் ஹைட்ரேட்ஸ் இம்போர்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து சயின்டிஃபிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட். எக்ஸ்ட்ரா தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் சலைவரி எக்ஸ்ட்ரா தைராய்டு லொகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் ஹைட்ரேட் வந்து சலைவரி கிளாண்ட், லாக்டேட்டிங் பிரஸ்ட் அண்ட் பிளாசென்டாவில் இருக்குது. உல்ஃப் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் எஃபெக்ட்னா என்னன்னா இன்க்ரீஸ் ஐரன் லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ் இன் தைராய்டு ஐரன் ஆர்கானிஃபிகேஷன். டிக்ரீஸ் டு E3 ஃபார் இன்க்ரீஸ் ஐரன் ஃபாலோட் பை காசிங் ஹைப்போதைராய்டிசம் வந்து உல்ஃப் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் எஃபெக்ட். என்னன்னா டிக்ரீஸ் தைராய்டு ஐரன் ஆர்கானிஃபிகேஷன் வந்து குறைச்சிடும் நார்மலாக உள்ளதை. ஓகே, இந்த பென்ட்ரின்றது யூஸ் பண்ணி ஐரன் வந்து வெளியே வருது. ஓகே, அதனால் பென்ட்ரின் மியூட்டேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஐரன் குளோரைட் ஆன்டிபோட்டார் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சோடியம் ஹைட்ரேட்ஸ் இம்போர்ட்டர்னு இருக்குது. சோடியம் ஹைட்ரேட்ஸ் இம்போர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் ஐரன் உள்ளே வருது. அதுக்கப்புறம் வெளியில் போகிறது வந்து பென்ட்ரின் சேனல் வழியாக. தட் இஸ் ஐரன் குளோரைட் ஆன்டிபோட்டார். சோடியம் ஹைட்ரேட்ஸ் இம்போர்ட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐரன் குளோரைட் ஆன்டிபோட்டார். ஐரன் குளோரைட் ஆன்டிபோட்டார் வழியாக வெளியே போகுது. இதோட லொக்கேஷன் வந்து தைராய்டு கிளாண்ட் அண்ட் இன்னர் இயர் ரெண்டுலேயுமே ஐரன் குளோரைட் ஆன்டிபோட்டார் இருக்குது. அது பேர் வந்து பென்ட்ரின். பென்ட்ரின் வந்து இங்கெல்லாம் இருக்குது தைராய்டு அண்ட் இன்னர் இயர். ஸோ பென்ட்ரின் மியூட்டேஷன் லீட்ஸ் டு பென்ட்ரெட் சிண்ட்ரோம். பென்ட்ரின் மியூட்டேஷன் தான் வந்து பென்ட்ரெட் சிண்ட்ரோம். ஐரன் குளோரைடு ஆன்டிபோட்டார் இருக்கா, ICA ஐரன் குளோரைடு ஆன்டிபோட்டார் வந்து பென்ட்ரின். இது வந்து இன்னர் இயர்லேயும் தைராய்ட்லையும் இருக்குது. மியூட்டேஷன் வந்து பென்ட்ரெட் சிண்ட்ரோம். மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து ராய்தரான் சென்சரி நியூரல் ஹியரிங் லாஸ். காயத்ரன் சென்சரி நியூரல் ஹியரிங் லாஸ் சொல்லி தரேன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா தைராய்டு ஹார்மோன் பைண்டிங் ஹார்மோன். தைராய்டு ஹார்மோன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் அல்புமின். தைராய்டு பைண்டிங் குளோபுலின் ஒன்று இருக்குது. ஹையஸ்ட் அஃபினிட்டி ஃபார் தைராய்டு ஹார்மோன். ஸோ தைராய்டு பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் அல்புமின். தைராய்டு பைண்டிங் குளோபுலின்ஸ் அண்ட் ப்ரீ அல்புமின் ஆர் டிரான்ஸ் தைராய்டின். ஹையஸ்ட் அஃபினிட்டி தைராய்டு பைண்டிங் குளோபுலின். ப்ரீ அல்புமின் அண்ட் டிரான்ஸ் தைராய்டின் பைண்ட்ஸ் டு தைராய்டு ஹார்மோன் அண்ட் விட்டமின் A ரெண்டுலேயுமே பைண்ட் ஆகுது. ப்ரீ அல்புமின் அண்ட் டிரான்ஸ் தைராய்டின். நெக்ஸ்ட்டு T3 T4 பார்க்குறோம். ஸோ T3 பார்த்தோம்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபார்ம், T4 வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஃபார்ம் ட்ரக்காக கொடுக்குறோம். T3 வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ஹாஃப் லைஃப் 1 day, பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் வெரி லெஸ், ஆக்ஷன் ரேப்பிடாக இருக்கும். T4 பார்த்தோம்னா லீஸ்ட்டு ஹாஃப் லைஃப் வந்து 7 days இருக்குது. மோர் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் பவுண்டிங், லாங் லாஸ்டிங் அண்டு கொலாய்டு வந்து மோராக இருக்கும். லார்ஜர் கொலாய்டு வந்து லார்ஜர் அமௌண்ட் வந்து T4 தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு தைராய்டு ஹார்மோன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து T3 தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து T3 தைராய்டு ஹார்மோன் ரிசெப்டர் பார்த்தோம்னா வந்து T3 வந்து மோனோகார்பாக்சிலேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். T4 வந்து OATP, தட் இஸ் ஆர்கானிக் ஆனியன் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பாலிபெப்டைடு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்டர் த செல் அண்ட் ஆக்ஸ் ஆன் த நியூக்ளியர் ரிசெப்டர்ஸ். ஸோ T3 ரிசெப்டர் MCT, T4 ரிசெப்டர் OATP. T4 ஸோ 4 letters வரும் OATP. ஸோ இது வந்து செல்லுக்குள்ள என்ட்ரை நியூக்ளியர் ரிசெப்டர் ஆக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ டார்கெட் டிஷ்யூவில் வந்து த்ரூ அவுட் த பாடி கலோரிஜெனிக், இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த மெட்டபாலிசம், இன்க்ரீஸ் ஆக்சிஜன் கன்சப்ஷன், இட் இன்க்ரீஸ் இன் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட், இன்க்ரீசஸ் த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட். ஹார்ட்டில் பார்த்தோன்னா குரோனோட்ராஃபிக் அண்ட் ஐனோட்ராஃபிக் இன்டெரக்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் பீட்டா அட்ரினர்ஜிக் ரிசெப்டர் இருக்கும். இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் பீட்டா அட்ரினர்ஜிக் ரிசெப்டர் இருக்குது ஹார்ட்டில். ஸோ குரோனோட்ராஃபிக் அண்ட் ஐனோட்ராஃபிக் எஃபெக்ட். அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் பார்த்தோன்னா கெட்டபாலிக் எஃபெக்ட், கெட்டபாலிக் ஸ்டிமுலேட்ஸ் லைப்போலைசிஸ். மசில்ஸில் வந்து கெட்டபாலிக் தான், இன்க்ரீஸ் ப்ரோட்டியோலைசிஸ். போனில் வந்து டெவலப்மெண்ட், ப்ராமிஸ் நார்மல் க்ரோத் ஆஃப் ஸ்கெலட்டல் டெவலப்மெண்ட். தைராய்டு ஹார்மோன் CNSல வந்து டெவலப்மெண்ட், இன்க்ரீஸ் மைலினேஷன், இன்க்ரீஸ் நர்வ் கண்டிஷன் லாஸ். கொலஸ்ட்ரால் வந்து கெட்டபாலிக், தட் இஸ் டிக்ரீஸ் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணுதுன்னா லைப்போலைசிஸ் பண்ணுது, ப்ரோட்டியோலைசிஸ் பண்ணுது, கொலஸ்ட்ரால் லெவலையும் குறைக்குது. ஓகே, ஹார்ட்டில் வந்து பீட்டா அட்ரினர்ஜிக் ரிசெப்டர் லெவல் கூட்டிடுது. ஸோ நார்எபினெஃப்ரின் மீடியேட்டர். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் பார்க்குறோம்னா செல் டைப் வந்து எண்டோக்ரைன் பேன்க்ரியாஸ் பார்க்குறோம். பேன்க்ரியாஸ் வந்து A செல், B செல், D செல், F செல். A செல்னா ஆல்ஃபா செல்னா குளுக்கோகான், பீட்டா செல் ப்ரொடியூசஸ் இன்சுலின், அமைலின், C பெப்டைடு. So delta cell produces somatostatin, F cell produces pancreatic polypeptide. Insulin வந்து மேஜர் anabolic ஹார்மோன். ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் ஆஃப் இன்சுலின் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்று என்னன்னா இன்க்ரீஸ் பிளட் குளுக்கோஸ். ஸோ என்னதுன்னா GLUT2 வழியாக குளுக்கோஸ் உள்ளே போயிருது. இட் இன்க்ரீசஸ் ATP ப்ரொடக்ஷன். ATP காசஸ் பொட்டாசியம் சேனல் க்ளோஸ்ட். ATPனால வந்து பொட்டாசியம் சேனல் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ நார்மலாக ATP சென்சிட்டிவ் பொட்டாசியம் சேனல் வில் பி தேர். ஸோ the ATP sensitive potassium channel close ஆகிடுது. ஸோ increased potassium accumulation. This increased potassium accumulation causes depolarization and then
This leads to opening of voltage gated calcium channel, calcium entry into the cell. This causes the secretory granules வந்து ஸ்னேல் ப்ரோட்டீனுடைய வெளியே எக்ஸோசைட்டோசிஸ் மூலமாக இன்சுலின் அமீலின் சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ சைட் ஆஃப் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் குளுக்கோஸ் அப்டேக் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட்டு ஹேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹார்ட்டு அடிப்போஸ் டிஷ்யூ செல்ஃபுல் மசில் அப்புறம் GLUT4 வழியாக தான் டிக்ரீஸ் சீரம் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ். எக்ஸசைஸ் வந்து ஏஎம்பி ஆக்டிவேட்டட் சைக்ளிக்கல் கைனேஸ் ஏஎம்பி ஆக்டிவேட்டட் இது நடக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ் GLUT4 ரிசப்டர் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் GLUT4 அதிகமாகுது. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் இன்சுலின் ஹென்ஸ் பெனிஃபிட் டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா GLUT4 அளவு போடுது. ஸோ குளுக்கோஸ் அளவு குறையுது. மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்சுலின் பார்த்தா வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா இது இருக்குது. ஸோ தைரோசின் கைனேஸ் ரிசப்டர் தான் இன்சுலின் ரிசப்டர் அங்கே போய் பைண்ட் ஆகிட்டு இன்சுலின் ரிசப்டர் சப்ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது, அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுது. PA3K மேப் கைனேஸ் பாத்வே, PA3 கைனேஸ் பாத்வே படி அப்ரோகேஷன் ஆஃப் GLUT4 receptors and MAP kinase pathway, it mediates the glucose promoting and anabolic functions. Okay, PA3 na phosphorylate ionocytol 3 kinase pathway, MAPK pathway na MAP kinase pathway, that is mitogen activated protein kinase pathway. Factors fighting insulin receptors வந்து factors increasing the insulin secretion, high blood glucose levels, glucagon, amino acids like arginine, leucine, and then ANS parasympathetic activation வந்து acetylcholine sympathetic beta receptor mediated. ஸோ இது எல்லாமே இன்சுலின் செக்ரேஷன் அதிகமாக்குது. அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் கோலிசிஸ்டோகின் செக்ரேஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் த இன்சுலின் செக்ரேஷன். இன்க்ரீடியன்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து குளுக்கோகான் லைக் பெப்டைடு, GIP. இன்க்ரீடியன்ட் எஃபெக்ட் என்னன்னா ஓரல் குளுக்கோஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் இன்சுலின் மச் மோர் தென் IV குளுக்கோஸோட ஓரல் குளுக்கோஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் மச். ஸோ இதுதான் அந்த இன்க்ரீடியனோட எஃபெக்ட். தட் இஸ் ஓரல் குளுக்கோஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த இன்சுலின் லெவல் மோர் தென் IV குளுக்கோஸ். ஸோ ஃபேக்டர் டிக்ரீசிங் இன்சுலின் வந்து சொமாட்டோஸ்டாட்டின், அது பேர் இன்க்ரீடியன்ட் எஃபெக்ட் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சொமாட்டோஸ்டாட்டின் வந்து இன்சுலின் குறைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாக்ஸின்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெப்டோசின் அண்ட் அல்லாக்சன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெப்டோசின் இது வந்து டிக்ரீசஸ் இன்சுலின் செக்ரீஷன். சிம்பத்தட்டிக் வந்து ஆல்ஃபா அட்ரினர்ஜிக் ரெசெப்டர் மீடியேட்டர். ஸோ சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டமும் வந்து டிக்ரீஸ் இன்சுலின், சிம்பத்தட்டிக் வந்து டிக்ரீஸ் இன்சுலின். ஸோ சிம்பத்தட்டிக் வந்து பீட்டா ரெசெப்டர் மீடியேட்டராக இருந்ததுன்னா இன்சுலின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் ஆல்ஃபா ரெசெப்டர் மீடியேட்டர்னா வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது இன்சுலின் செக்ரீஷனை. ஸோ ஆக்ஷன் மெட்டபாலிக் பாத்வே பார்த்தோன்னா வந்து இன்க்ரீஸ்டு கிளைகாலைசிஸ். ஸோ பாத்வே ஸ்டிமுலேட்டட் பை இன்சுலின் வந்து கிளைகாலைசிஸ், லிப்போஜெனிசிஸ். பாத்வே இன்ஹிபிட்டட் பை இன்சுலின் என்னன்னா கிளைகோஜெனோலைசிஸ், குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ், லைப்போலைசிஸ் இது எல்லாமே இன்ஹிபிட் ஆகுது. ஸோ ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஆஃப் இன்சுலின் என்னன்னா மீடியேட்டட் பை ஹைப்பர்கிளைசெமிக் ஆர் கவுண்டர் ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன்ஸ், கார்டிசால், growth ஹார்மோன், குளுக்கோகான், எபினெஃப்ரின், தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ். கார்டிசால், growth, ஹைப்பர்கிளைசெமிக் ஹார்மோன்ஸ் வந்து கவுண்டர் ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன்ஸ் என்னன்னா இன்சுலினுக்கு கவுண்டர் ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன் நிறையா இருக்குது. கார்டிசால், growth ஹார்மோன், குளுக்கோகான், எபினெஃப்ரின், தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அட்ரினல் வந்து 3 லேயர் இருக்குது. GFR சோனா கிளாமரோலோசா, சோனா ஃபெசிகுலேட்டா, சோனா ரெடிகுலரிஸ். கிளாமரோலோசா வந்து மினரல் கடிகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சோனா ஃபெசிகுலேட்டா குளுக்கோகார்டிகர், ரெடிகுலர் செக்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ். ஓகே, மினரல் கடிகர் குளுக்கோகார்டிகர், செக்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இதுதான் ஆர்டர். நெக்ஸ்ட் அட்ரினல் மெடலில் இருக்குது. அது வந்து செக்ரேட்ஸ் கேட்டகாலமின்சஸ் 90% எபினெஃப்ரின், 10% நாரெபினெஃப்ரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆல்டோஸ்டிரான் பார்த்தோன்னா வந்து ஸ்டீராய்டு ஹார்மோனு. ஓகே, இது ஆக்ஷன் வந்து என்னென்னா ரீஅப்சார்ப் சோடியம் அண்ட் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன் தான் மெயினாக. எக்ஸ்க்ரீட்ஸ் பொட்டாசியம் அண்ட் H+ எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுது. K+ வந்து ரோம்கே சேனல் வழியாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த்ரூ பிரின்சிபல் செல்ஸ் வழியாக தான் எல்லாமே சோடியம் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப்ஷன். ஈனாக் சேனல்ஸ் அண்டு ரோம்கே சேனல்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது, பிரின்சிபல் செல்ஸில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் பார்த்தோன்னா வந்து அல்டோஸ்டிரான் இருக்குது. ஹைப்பர்கேலிமியா மேஜர் ஸ்டிமுலஸ் ஃபார் ரிலீஸ் ஆஃப் அல்டோஸ்டிரான். ஹைப்பர்கேலிமியா இஸ் மேஜர் ஸ்டிமுலஸ் ஃபார் ரிலீஸ் ஆஃப் அல்டோஸ்டிரான். ஸோ இந்த அல்டோஸ்டிரான் வந்து மினரல் கடிகர் ரெசெப்டரில் பைண்ட் ஆகுது செல்லுக்குள்ளே. ஸோ பிரின்சிபல் செல்ஸில் வந்து மினரல் ரெசெப்டர் அல்டோஸ்டிரான் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கா. ஸோ இது என்டர் த நியூக்ளியஸ். ஒரு ஆக்ஷன் என்னென்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் மெட்டிகுலேஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுது. ஸோ உள்ளே நிறைய பொட்டாசியம் வந்துடுது. ஸோ தென் ஈனாக் சேனல் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஈனாக் சேனல்ஸ் அண்டு ரோம்கே சேனல்ஸ். ஸோ ஈனாக் சேனல்ஸ் சொல்லி என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஈனாக் சேனல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால வந்து ஈனாக் சேனல். ஸோ எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் சோடியம் ஈனாக் சேனல். ஓகே, நார்மலாக என்னன்னா ஈனாக் சேனல் ஆச்சுன்னா சோடியம் ரீஅப்சார்ப் ஆகும், வாட்டர் ரீஅப்சார்ப் ஆகும் அண்ட் பொட்டாசியம் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது ரோம்கே சேனல் வழியாக. ஸோ H+ K+ எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது, நார்மலாக நடக்குது. ஸோ நம்ம இந்த இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா அமிலோரைடுன்னு ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் ஈனாக் சேனல் பிளாக்கர். இட் காசஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் சோடியம். ஸோ லிட்டில் சிண்ட்ரோம், கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஈனாக் சேனல். கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஈனாக் சேனல் இஸ் நோன் அஸ் லிட்டில் சிண்ட்ரோம். நம்ம சோடியம் நிறைய ரீஅப்சார்ப் ஆகிடும், ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது. அதனால் லிட்டில் சிண்ட்ரோமில் லிட்டில் சிண்ட்ரோமில் என்ன சொன்னோன்னா கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஈனாக் சேனல், ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது. அல்டோஸ்டிரான் எஸ்கேப்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் extracellular fluid does not leads to edema. Increase in extracellular fluid does not leads to edema. இதனால ஹைப்பர்அல்டோஸ்டிரானிசம்ல வந்து it increases the sodium levels, pressure diuresis. Increase in sodium level leads to pressure diuresis and natriuresis. We have the 18 natriuretic peptide.
ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஆண்ட்ரோஜன் எஸ்கேப். ஆண்ட்ரோஜன் ஈடியமா எதுவுமே வராது. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஆண்ட்ரோஜன் எஸ்கேப். இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறது டஸ் நாட் லீட்ஸ் டு ஈடியமா, ஆண்ட்ரோஜன் எஸ்கேப். நெக்ஸ்ட் கார்டிசால் சொல்கிறோம். கார்டிசால் வந்து எஃபெக்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் வந்து ஹைப்பர்கிளைசிமிக் ஹார்மோன், இன்க்ரீஸ் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் சொல்லியிருந்தாரு. கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டியோலைசிஸ் காஸ் பண்ணுது. அனபாலிக் இன் லிவர்ஸ், இன்க்ரீஸ் இன்சிஸ் ஆஃப் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் த லிவர். ஃபேட்டில் வந்து லைப்போலைசிஸ். ஸோ குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ், ப்ரோட்டியோலைசிஸ் வந்து லைப்போலைசிஸ் பண்ணுது. இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஏஜென்ட். கார்டிசால் டிக்ரீஸ் ரெட் செல்ஸில் வந்து கார்டிசால் டிக்ரீசஸ் த பிளட் லெவல் ஆஃப் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அண்ட் லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் நியூட்ரோஃபில் பிளேட்லெட் ஆர்பிசியை கூட்டுது. பட் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து லிம்போசைட்ஸ் லெவல்ஸ் வந்து குறைக்குது கார்டிசால். நெக்ஸ்ட்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் படி பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி மூட் அண்ட் பிஹேவியர், இன்க்ரீஸ் த அப்படைட். கார்டிசால் கிட்னியில் வந்து இன்க்ரீஸ் GFR அண்ட் கால்சியம் எக்ஸ்கிரீஷன், இன்க்ரீஸ் போன் ரிசப்ஷன் பேண்ட், இன்க்ரீஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் மூலமாக இன்க்ரீஸ் போன் ரிசப்ஷன். Contribution வந்து it inhibits fibroblast proliferation and collagen formations. So delays wound healing. Purple stay on the skin will be there. So connective tissues என்ன பண்ணுதுன்னா it வந்து inhibits fibroblast activation வந்து inhibit பண்ணுது, collagen formation எல்லாத்தையுமே. அதனால வந்து wound healing delay பண்ணி விடுது. GAT-ல வந்து increased gastric acid, peptic ulcers, so stressing steroid induced peptic ulcer கூட வரும். ஏன்னா it increases gastric acid production. Depression வந்து inhibits GnRH, amenorrhea, loss of libido, infertility will be there. Adrenal sex steroids வந்து found in both male and females includes DHEA, dihydroepiandrosterone தான் மேஜர். DHEA is dihydroepiandrosterone sulfate. Androstenedione and testosterone only smaller amount. So calcium homeostasis 9 to 11 mg per deciliter normal level. Ionistic calcium 50%, protein bound calcium 50%. Ionistic calcium வந்து free form, physiologically active form. Protein bound calcium வந்து 50%, storage form, inactive form. pH change in calcium பார்த்தோம்னா respiratory alkalosis வந்து decrease in H+. Respiratory alkalosis H+ குறையுது. So calcium binds to the albumin, increased bound form, decreased free form, hypocalcemic tetany will be there. Calcium absorption வந்து site வந்து diurenum. Facilitated factor வந்து gastric acid protein rich diet. Calcium absorption வந்து gastric acid protein rich diet எல்லாமே calcium absorption அதிகமாக வந்து diurenத்தில். ஸோ inhibitory factor வந்து phytates and oxalates வந்து calcium absorption inhibit பண்ணுது. ஸோ parathyroid hormone phosphatidone இருக்குது. parathyroid hormone decrease serum calcium. ஸோ parathyroid hormone வந்து parathyroid hormone receptor அந்த osteoblast releases Wang ligand. Wang ligand வந்து osteoclastல வந்து increased bone resorption. ஸோ அதனால் ஸ்டிமுலஸ் வந்து டிக்ரீஸ் serum calcium. ஸோ டிக்ரீஸ் serum calcium இருக்குது அப்படின்னா parathyroid hormone வந்து ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட்டில் போய் பைண்ட் ஆகி ரேங்க் லைகண்ட் ரிலீஸ் பண்ணி ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட்டில் போய் அது பைண்ட் ஆகி ரேங்க் லைகண்ட் வந்து ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீஸ்ட் போன் ரிசப்ஷன். ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் பாஸ்வேட் எக்ஸ்கிரீஷனும் இருக்கும். ஸோ பை சோடியம் பாஸ்வேட் கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர், PCT வந்து சோடியம் பாஸ்வேட் கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ரீட் பண்ணிடும். ஸோ அதனால் இன்க்ரீஸ்ட் பாஸ்வேட் எக்ஸ்கிரீஷன் will be there. அண்ட் தென் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா சீரம் கால்சியம், ஸோ போன் இருக்க கால்சியம் வந்து பிளட்டுக்கு வந்துடுது. இன்டெஸ்டைனில் பார்த்தோன்னா இன்க்ரீஸ் விட்டமின் டி, இன்டெரக்ட்லி இன்க்ரீசஸ் விட்டமின் டி. ஓவரால் எஃபெக்ட் வந்து சீரம் கால்சியம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சீரம் பாஸ்வேட் லெவல் குறையுது. நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டி பார்த்தோன்னா வந்து டிக்ரீஸ் சீரம் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்வேட் லெவல்ஸ், இன்க்ரீஸ் parathyroid hormone. இது எல்லாமே வந்து ஸ்டிமுலஸ். ஸோ ஸ்டிமுலஸ் என்னன்னா சீரம் கால்சியம் பாஸ்வேட் குறையுது, PTH கூடுது. போன் மினரலைசேஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன், போன் ரிசப்ஷன் டிபெண்டிங் ஆன் சீரம் கால்சியம் லெவல். போன் மினரலைசேஷனும் ரிசப்ஷனும் வந்து டிபெண்ட் கால்சியம் லெவலை பொறுத்து ரெண்டுமே பண்ணுது. மினரலைசேஷன் பண்ணுது, ரிசப்ஷன் பண்ணுது. ஸோ இன்க்ரீஸ் கிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்வேட் ரீஅப்சார்ப்ஷன், இன்க்ரீஸ் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்வேட் ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுது. ஸோ அதனால் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்வேட் இன்டெஸ்டைனில் ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுது. ஸோ இதனால் இன்டெஸ்டைன் அப்சார்ப்ஷன், கிட்னியில் ரீஅப்சார்ப்ஷன் கால்சியம் பாஸ்வேட். அதனால் ஓவரால் எஃபெக்ட் வந்து என்னன்னா இன்க்ரீஸிங் சீரம் கால்சியம் அண்ட் பாஸ்வேட். ஸோ கால்சிடோனின் வந்து என்னன்னா இன்க்ரீஸ்ட் சீரம் கால்சியம் தான் ட்ரிகர். இதனால் வந்து இன்க்ரீஸ் போன் ரிசப்ஷன் பை இன்ஹிபிட்டிங் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட், போன் ரிசப்ஷன் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஸோ சீரம் கிட்னியில் வந்து கால்சியம் எக்ஸ்கிரீஷன் அதிகப்படுத்துது. இது இன்ஹிபிட்ஸ் கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன், இன்ஹிபிட் கால்சியம் எக்ஸ்கிரீஷன். கால்சிடோனின் அப்படியே parathyroid ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் பண்ணுது, டிக்ரீஸ் சீரம் calcium levels. Parathyroid hormone amino acid 84 amino acids இருக்குது. Secreted from chief cells of parathyroid gland. Parathyroid gland drug form வந்து teriparatide. Parathyroid hormone analog வந்து teriparatide. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அடிப்படை மெயின் reproductive system பார்த்தோம்னா வந்து SRY ஜீன், செக்ஷுவல் ஜீன் வந்து Y குரோமோசோம். செர்டோலி செல்ஸ் வந்து ஆன்டிக்ளரின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஃபீமேல் செக்ஷுவல், ஸோ இது வந்து இன்ஹிபிட் ஃபீமேல் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட். லேடி செல்ஸ் டெஸ்டோஸ்டெரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மேல் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ செக்ரேஷன் ஆஃப் GnRH, GABA அண்ட் மெலட்டோனின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கண்டினியூஸ் GnRH வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் FSH-LH, பல்சேட்டல் GnRH வந்து FSH-LH ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. ஸோ GPR54 ரிசெப்டர் ஆனால் GnRH நியூரான்ஸ் கிஸ்பெப்டின் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து GnRH நியூரான் போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அது வந்து பல்சேட்டல் ரிலீஸ் பண்ணி வைக்கிது கிஸ்பெப்டின். ஓகே, பெர்மிசிவ் ரோல் லெப்டின் இருக்குது. லெப்டின் வந்து அடிக்கடி பாடி ஃபேக்டர் இருந்தால் பியூபர்ட்டி வந்துடும். ஸோ லெப்டின் வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் பியூபர்ட்டி. நிறைய பாடி ஃபேக்டர் இருந்தால் லெப்டின் அதிகம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு பியூபர்ட்டி சீக்கிரம் அடையிடும், ப்ரிகாஷியஸ் பியூபர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ், ஸ்பெர்ம் மெச்சுரேஷன் மோட்டிலிட்டி வந்து இங்கே பெரிய டேமேஜ் நடக்குது. ஆக்டிவேஷன் வந்து கேட்ஸ்பர்ங்கிற கால்சியம் சேனல், கேட்ஸ்பர் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கேட்ஸ்பர்
ஃபார்வர்டு ப்ராக்ரஷன் ஆஃப் ப்ராக்ரஸிங் மொட்டிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம். ஃபார்வர்ட் ப்ராக்ரஸிங் மொட்டிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் என்ன ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் கேட்ஸ்பெர். நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் என்னன்னா அக்வர்ஸ் இன் த ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் இன்க்ரீஸ் தி ஃபார்வர்ட் மொட்டிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஆக்ரோசோமல் ரியாக்ஷன். நெக்ஸ்ட் கார்டிகல் ரியாக்ஷன் இருக்குது. கார்டிகல் கிரானுல்ஸ் வந்து என்சைம். ஸோ என்சைம் ஃபில்டர் வெசிகல்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் தென் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ஆஃப் கிரானுல்ஸ் இன்க்ரீஸ் கால்சியம் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் ஆஃப் கிரானுல்ஸ் நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ரிலீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். ZP3 வந்து ZP3 சோனா பெருசிட ப்ரோட்டீன் இருக்கும். இது வந்து ZBF ஓகே ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இது ப்ரிவென்ட் பாலிஸ்பர்மி. ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் ஃபார்ம் வந்து ப்ரிவென்ட் பாலிஸ்பர்மி. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செக்ரட்டரி செல்ஸ் வந்து செக்ரேட்ஸ் ஆன்டிபிளேரிங் ஹார்மோன், ஃபார்ம்ஸ் பிளட் டெஸ்டிஸ் பேரியர், ப்ரொடெக்ட் தி ஸ்பெர்ம்ஸ். நியூட்ரிஷன் டு தி டெவலப்பிங் ஸ்பெர்ம். நர்வ் செல்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் வந்து செக்ரட்டரி செல்ஸ் தான். ப்ரொடியூஸ் ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ செக்ரட்டரி செல்ஸ் வந்து செக்ரேட்ஸ் அரோமேட்டேஸ் என்சைம். இது செக்ரேட்ஸ் இன்ஹிபின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஃபார் எஃப்எஸ்எஸ். இன்ஹிபின் வந்து டிக்ரீஸ் த எஃப்எஸ்எஸ் ப்ரொடக்ஷன். அண்ட் ஃபேகோசைட்டிஸ் ஆஃப் டெட் ஸ்பெர்ம்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. செமன் வந்து செமினல் வெசிகல் ப்ரொடியூஸ் 60%. செமினல் வெசிகல் வந்து 60% வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ப்ராஸ்டேட் 30, வாஸ் டிஃபரன்ஸ் 10%. ஸோ செமினல் வெசிகல் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் பாஸ்பேட்டேட் கோலின் இருக்கும். ஃப்ளூரசன்ஸ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். பாஸ்பேட்டேட் கோலின் இருக்கிறதுனால அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அண்ட் ப்ரோஸ்டாகிளாண்டின் சொல்லியிருக்காரு. ப்ராஸ்டேட் செக்ரேஷனில் வந்து ஸ்பெர்மென் இருக்கும். அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ராஸ்டேட்டிக் செக்ரேஷன் லெவலில் ஸ்பெர்மெனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் பார்பேரியோ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃபைப்ரோனைசின் ஜிங்க் ஆசிட் பாஸ்பேட்டேட் சொல்லியிருக்காரு. மேல் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி எரெக்ஷன் ஆஃப் பெனிஸ் அண்ட் எஜாகுலேஷன். எரெக்ஷன் ஆஃப் பெனிஸ் வந்து பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வேஷன் S2 S3 S4 வருது. அஸ்டல்குலர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். NANC சிஸ்டம் சொல்கிறோம். NANC சிஸ்டம் NANC சிஸ்டம் நான் அட்ரினர்ஜிக் நான் கோலினர்ஜிக் சிஸ்டம். அதாவது என்னன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்து வியா சைக்கிள் GMP டைலேட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்டிரியோல் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் பெனிஸ். இதுதான் பெனில் என்லார்ஜ்மெண்ட் காஸ் பண்ணுது. டைலேட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்டிரியோல் இஸ் டு பெனில் என்லார்ஜ்மெண்ட். ஸோ இதுதான் எரெக்ஷன் ஆஃப் பெனிஸ். ஸோ பாஸ்போடைஎஸ்டேஸ் என்ன பண்ணுறதுனா டிகிரேட்ஸ் சைக்கிள் GMP. பாஸ்போடைஎஸ்டேஸ் இன்ஹிபிட்டர் செட்டில் ஆஃபில் கொடுத்தோம்னா இது இன்ஹிபிட்ஸ் சைக்கிள் GMP டிகிரேடேஷன். ஸோ சைக்கிள் GMP நார்மலாக ஆக்ட் ஆகி தான் வந்து உனக்கு டைலேட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்டிரியோல்னால பெனில் என்லார்ஜ்மெண்ட் கிடைக்குது. ஸோ இந்த சைக்கிள் GMP வந்து டிகிரேடேஷன் இன்ஹிபிட் பண்ணுறது பாஸ்போடைஎஸ்டேஸ் இன்ஹிபிட்டர் செட்டில் ஆஃபில். அதனால இன்க்ரீஸ் எரெக்ஷன் இருக்குது. எஜாகுலேஷன் வந்து லைஃப் ஸ்பான் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஆஃப்டர் எஜாகுலேஷன் 1 to 2 days. அது வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வேஷன் T12 to L2 T12 L2 சிம்பத்தட்டிக் நர்வேஷனால தான் எஜாகுலேஷன் வருது. ஸோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னென்னா எமிஷன், எஜாகுலேஷன் ப்ராப்பர், டீட்யூமினசன்ஸ் ஆர் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிரியோல்ஸ் பை எண்டோத்லின் அண்ட் நார் எபினெஃப்ரின் தான் டீட்யூமினசன்ஸ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ இது என்னன்னா 2 cell to gonadotrophin மாடல் சொல்கிறோம். ஸோ ஹைப்போதாலமஸ் வந்து GnRH ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி LH அண்ட் LH ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் லேடிஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி டெஸ்டோஸ்டெரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் GnRH தான் இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஃபாலிகுலர் FSH வந்து செக்டோரிஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி இன்ஹிபிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இது FSH இன்ஹிபிட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டெரான் என்னன்னா Wolfram system stimulation, development of the internal organs of male genital organs, erythropoietic stimulation or increased RBC, anabolic effect, increased muscle mass, bone growth stimulate பண்ணுது. டெஸ்டோஸ்டெரான் வந்து 5-alpha reductase மூலமாக டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டெரான் வந்து மோர் பொட்டன்ட் ஃபார்ம். ஸோ இனிஷியேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் spermatogenesis, it stimulates the cellular cells and increases ABP production. Cellular cells stimulate பண்ணி அது வந்து increases ABP production and increases the libido. Function of dihydrotestosterone என்னன்னா pubertal changes, masculinization of external male genitalia, development of prostate help பண்ணுது. 5-alpha reductase inhibitor finasteride வந்து யூஸ் ஆஃப் BPS யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ராஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் வந்து 5-alpha reductase inhibitor தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டெரான் வந்து ப்ராஸ்டேட் சைடு வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது DHP வந்து. அதனால் இன்ஹிபிட் பண்ணக்கூடிய finasteride யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து BPHல. சயின்டிஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ், ஆக்னி, டெம்பரல் ஹேர் ரெசெஷன், இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் டைஹைட்ரோடெஸ்டோஸ்டெரான் தான். நெக்ஸ்ட் ஓஜெனிசிஸ் பார்க்குறோம். ஓஜெனிசிஸ் நமக்கு தெரியும், இந்த பிரைமரி ஓசைட் செகண்டரி ஃபார்ம் வருது. நெக்ஸ்ட்டு மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் பீக்கிங் FSH, ஈஸ்ட்ரோஜன், LH, ப்ரொஜெஸ்டரான்ஸ். ஸோ இப்படி தான் பீக் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட் LH சர்ஜ் டியூ டு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜனால வருது. அகேன்ஸ்ட் 24 to 36 hours பிஃபோர் ஓவுலேஷன். பீக் வந்து 8 to 10 hours பிஃபோர் ஓவுலேஷன் இருக்கும். FSH சர்ஜ் வந்து லைசிஸ் ஆஃப் ஃபாலிகுலர் செல்ஸ்னால ரிலீஸ் ஆஃப் ஓவமை. லூட்டில் ஃபேஸ் வந்து லாஸ்ட் duration of 14 days after ovulation. LH வந்து stimulates luteinization, formation of corpus luteum, secretes progesterone. If no fertilization regresses 10 days after ovulation. யூட்ரின் எண்டோமெட்ரியல் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ மென்சஸ் வந்து எண்டோமெட்ரியல் ஷெட்டிங், ப்ராலிஃபரேஷன் ஈஸ்ட்ரோஜன், செக்ரேட்டி வந்து ப்ரொஜெஸ்டரான். யூட்ரின் கிளான்ஸ் வந்து கிளியர் ஃப்ளூயிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன், செக்ரேட்டிவ் ஃபேஸில் வந்து ப்ரொஜெஸ்டரான் அதிகமாக இருக்குது. செரிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து டிக்ரீஸ் த செரிக்கல் திக்னஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் pH ஆஃப் செரிக்கல் மியூக்கஸ், ஈஸி பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ். டிக்ரீஸ் திக்னஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் pH, ஈஸி பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். ப்ரொஜெஸ்டரான் வந்து இன்க்ரீஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த செரிக்கல் மியூக்கஸ். அதனால் வந்து ஹார்ட் பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். ஓவுலேஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா செரிக்கல் மியூக்கஸ் தின்னஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ செல்ஸ் சீன் வந்து பேராபைசல் செல்ஸ், ஹார்மோன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இன்டர்மீடியட் ப்ரொஜெஸ்டரான், சூப்பர்ஃபிஷியல் செல்ஸ் சொல்லுங்க. ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோன்னா வந்து 2 cell to gonadotrophin மாடல் இதுதான். ஸோ எப்படி பார்த்தோம்னா ஹைப்போதாலமஸ், GnRH அண்ட் எவரிட்டரி கிளாண்ட். இதே தான் LH வந்து தீக்கா செல்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஆண்ட்ரோஸ்டெனிடைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஆண்ட்ரோஸ்டெனிடைன் வந்து அரோமேட்டேஸ் மூலமாக எஸ்ட்ரோடியாவில் மாறிடும். நெக்ஸ்ட்டு FSH வந்து FSH கிளாண்டோசல் செல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி
அதே தான் ஆண்ட்ரோஸ்டினிடைன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஆக்டிவின் இன்ஹிபின் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஆண்ட்ரோஸ்டினிடைன் அடாப்டேஷன் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது. ஆக்டிவின் இன்ஹிபின் வந்து அகின் இன்ஹிபிட்ஸ் ஓகே இன்ஹிபின் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் எஃப்எஸ்ஹெச், ஆக்டிவின் வந்து ஆக்டிவிட்ஸ் எஃப்எஸ்ஹெச். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் பார்க்குறோம். ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் நியூக்ளியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் யூரின் பிளட் ஃப்ளோ, இன்க்ரீஸ் கனெக்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன், இன்க்ரீஸ் யூரின் மசில் எக்ஸிட்டபிலிட்டி கொடுக்குது. யூரின் பிளட் ஃப்ளோ யூரின் மசில் எக்ஸிட்டபிலிட்டி கொடுக்குது ஈஸ்ட்ரோஜன். ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து டிக்ரீஸ் எக்ஸிட்டபிலிட்டி, டிக்ரீஸ் சென்சிட்டிவிட்டி டு ஆக்சிடோசன். சைனஸ் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, நோ எஃபெக்ட். ஈஸ்ட்ரோஜன் பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, டக்டல் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இது வந்து லொபுலர் க்ரோத், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து லொபுலர் க்ரோத், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஃபார் லொபுலர் க்ரோத், ஈஸ்ட்ரோஜன் ஃபார் டக்டல் க்ரோத். ஸோ போன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் அபோப்டோசிஸ் ஆஃப் ஆஸ்டியோக்ளாஸ்ட். ஸோ அதனால் போன் அனபாலிக் எஃபெக்ட் இருக்குது ஈஸ்ட்ரோஜனால. டிக்ரீஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையிறதுனால தான் ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு போன் அனபாலிக் எஃபெக்ட் உண்டு. ஸோ போஸ்ட் மெனபாசல் ஃபீமேலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் குறையிறதுனால ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வருது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரானுக்கு நோ எஃபெக்ட், லிவரில் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் நோ எஃபெக்ட், சிவிஎஸ் நோ எஃபெக்ட். ஆனால் லிவரில் எல்டிஎல் ரிசெப்டர் அதிகமாகுது. ஸோ பிளாஸ்மா கொலஸ்ட்ரால் லோவரிங் ஏஜென்ட் எஃபெக்ட் இருக்குது. சிவிஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு லெவல் அதிகப்படுத்துறதுனால வாசோடைலேஷன்லேயே வச்சிருக்கும். அண்ட் இன்ஹிபிட்ஸ் பிளேட்டட் அக்ரிகேஷன். சிஎன்எஸ்ல வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் நியூரல் செல் டெத், நியூரோ ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு. இது வந்து இன்க்ரீஸ் பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர், சிஎன்எஸ் டிப்ரெசன்ட். ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து இன்க்ரீஸ் பேசல் பாடி டெம்பரேச்சர் அண்ட் சிஎன்எஸ் டிப்ரெசன்ட். ஸோ கிட்னியில் பார்த்தோன்னா சோடியம் வாட்டர் ரிட்டென்ஷனு. கிட்னியில் வந்து என்ன ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் ஆண்ட்ரோஜன், அதனால சோடியம் வாட்டர் எக்ஸ்கிரீஷன் சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு ஆர்எஸ் வந்து நோ எஃபெக்ட். ஆனால் ஆர்எஸ்ல வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன், டிக்ரீஸ் அல்வியோலர் PCO2 during luteal phase. நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் பார்க்கலாம். இன்ஹிபின் பி, இது இன்ஹிபிட்ஸ் த எஃப்எஸ்ஹெச், இது இன்ஹிபிட்ஸ் எஃப்எஸ்ஹெச் லெவல்ஸ். ஆக்டிவின் வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் எஃப்எஸ்ஹெச் லெவல்ஸ். ஃபோலிஸ்டாட்டின் வந்து இன்ஹிபிட்ஸ் எஃப்எஸ்ஹெச். ரிலாக்ஸின் வந்து ரிலாக்ஸஸ் டு பெபிக் சிம்பைசிஸ் அண்ட் டைரக்ட் செபிக்ஸஸ். HCG பார்த்தோம்னா கிளைகோப்ரோட்டீன் 2 சப்யூனிட் ஆல்ஃபா சப்யூனிட் சிமிலர் டு FSH LH DSH. HCGயில் உள்ள ஆல்ஃபா சப்யூனிட் வந்து சேம் டு FSH LH DSH. பீட்டா யூனிட் மட்டும் தான் சிமிலராக இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும். பீட்டா யூனிட் வந்து சிமிலர் டு LH, அது சொன்னால் சூப்பர் LHன்னு சொல்கிறோம். ஸோ HCG ஆல்சோ வந்து சூப்பர் LH. அதாவதுன்னா லூட்னேசிங் ஹார்மோனோட ஹாஃப் லைஃப் 30 minutes. இது HCG வந்து 37 hours. இது இது வந்து பயாலஜிக்கலாக எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆனால் HCG வந்து 80x டைம்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். 30 minutes, இது 37 hours. ஸோ HCG வந்து சூப்பர் LHன்னு சொல்கிறோம். சூப்பர் லூட்னேசிங் ஹார்மோன் வந்து HCG. ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கார்பஸ் லூட்டியம் maintenance of corpus luteum till 6 weeks of pregnancy, stimulates Leydig cells, testosterone produce வந்து immunosuppressive action and secretion of relaxins on the corpus luteum தான் அந்த ஃபங்க்ஷன். ஸோ லாக்டேஷன் வந்து prolactin milk ejection, prolactin for milk production, oxytocin for milk ejection. ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து டக்டல் growth, ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து லோபுலர் growth. ஸோ எக்ஸசைஸ் ஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம்னா மசில் டென்ஷன், ஐசோடோனிக் அண்ட் ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸ். ஐசோடோனிக் எக்ஸசைஸில் வந்து டென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட், லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரெட்மில்லில் பண்ணுறது. ஐசோமெட்ரிக் எக்ஸசைஸில் வந்து டென்ஷன் வேரியபிள் ஆகும், லென்த் வந்து கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து புஷிங் அகேன்ஸ்ட் த வால் ஐசோமெட்ரிக். எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் பார்த்தோன்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 0 to ஒரு 10 செகண்ட், ஃபஸ்ட்டு 10 செகண்டில் வந்து பாஸ்போக்ரியாத்தினின் சிஸ்டம் ஆக்ட் ஆகுது. 4 mol ATP per minute ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பாஸ்போக்ரியாத்தினின் சிஸ்டம். 10 செகண்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு 1.3 to 1.6 மினிட் வரைக்கும் வந்து கிளைகோஜன் லாக்டிக் ஆசிட் சிஸ்டம், அது வந்து எப்படின்னா 2.5 ATP per minute ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த 1 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே 1.5 செகண்டுக்கு மேலே வந்து அரபிக் சிஸ்டம் 1 ATP per minute ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அஸ் லாங்கஸ்ட் நியூட்ரிஷன் தேவைப்படுற வரைக்கும். ஸோ பாஸ்போக்ரியாத்தினின் சிஸ்டம் 10 செகண்ட் வந்து ஒரு 1.5 minute வரைக்கும் கிளைகோஜன் லாக்டிக் ஆசிட். அதுக்கப்புறம் வந்து அரபிக் சிஸ்டம் 4 ATP 2.5 ATP 1 ATP per minute. எஃபெக்ட் எக்ஸசைஸ் அண்ட் பிளட் ஃப்ளோ பார்த்தோன்னா வந்து கிட்னியில் வந்து டிக்ரீஸ் பிளட் ஃப்ளோ, கிட்னி GIT டிக்ரீஸ் பிளட் ஃப்ளோ, ஹார்ட் எக்ஸசைசிங் மசிலுக்கு இன்க்ரீஸ் பிளட் ஃப்ளோ, பிரெயினுக்கு வந்து நோ சேஞ்சு, ஸ்கின்க்கு வந்து இனிஷியலாக டிக்ரீஸ் பிளட் ஃப்ளோ, அப்புறம் இன்க்ரீஸ் பிளட் ஃப்ளோ ஃபார் ஹீட் டிசிபேஷனுக்காக. பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தோன்னா வந்து ஐசோடோனிக் எக்ஸசைஸில் வந்து சிஸ்டோலிக் பிபி கூடுது, டயஸ்டோலிக் பிபி குறையுது. ஐசோமெட்ரிக் வந்து சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக் ரெண்டுமே கூடுது. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் பார்த்தோன்னா MET is directly proportional to resting oxygen consumption. MET is equal to 250 ml per minute. Peak velocity of oxygen, highest oxygen uptake at the end of the test. So VO2 அப்படிங்கிறது வந்து maximum possible oxygen consumption. இதுதான் வந்து VO2. Peak VO2 வந்து highest oxygen uptake at the end of the test. இதுதான் peak VO2. METங்கிறது வந்து ஓகே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சொல்கிறோம். பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஈவன் பிஃபோர் தி எக்ஸசைஸ். ஆன்டிசிபேட்டரி ஆகிப்பனியா பல்மனரி வென்டிலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப. PO2 PCO2 pH வந்து நோ சேஞ்ச். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பல்மனரி வென்டிலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீசஸ். மெட்டபாலிக் ஈக்குவலண்ட் MET வந்து ரெஸ்டிங் ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் தான் MET. ஸோ 250 ml per minute. பீக் VO2 மேக்ஸ் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிற ரெகுலேஷன் ஆஃப் பாடி டெம்பரேச்சர் பார்க்கலாம். ஸோ ரோல் ஆஃப் ஹைப்போதலாமஸ் என்னன்னா ஸோ ஆன்த்ரி ஹைப்போதலாமஸ் அண்ட் போஸ்டீரியர் ஹைப்போதலாமஸ் இருக்கிற ஹார்ட் டெம்பரேச்சர். ஆன்த்ரி ஹைப்போதலாமஸ் ரெஸ்பாண்ட் டு ஹீட். ஸோ வித்தின் வாஸ்குலரைசேஷன், ஸ்வெட்டிங்கு, தர்ஸ்ட், ஆஸ்மோரிசெப்டர் ஸ்டிமுலேஷன், வாஸ்குலர் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன், சிவரிங், இன்க்ரீஸ் யூரினரி ஃப்ரீக்வன்சி. போஸ்டீரியர் ஹைப்போதலாமஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா கோல்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுது, ஷிவரிங் அண்ட் இன்க்ரீஸ் யூரினரி ஃப்ரீக்வன்சி. இது வந்து போஸ்டீரியர் ஹைப்போதலாமஸ். ஆன்ட்ரி ஹைப்போதலாமஸ் ஹார்ட் டெம்பரேச்சரில் வித்தின் வாஸ்குலரைசேஷன், ஸ்வெட்டிங், இன்க்ரீஸ் தர்ஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்மோரிசெப்டர் ஸ்டிமுலேஷன். ஃபீட் ஃபார்வர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து டிக்ரீஸ் இன் செல் டெம்பரேச்சர் அதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி கோர் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணி
ஸோ இன்க்ரீசஸ் த கோல்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன்டு. இதுதான் ஃபீட் ஃபார்வர்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் டிசார்டர்ஸ் பார்க்குறோம். மைல்டு டு சிவியர். ஸோ மைல்டு ஃபார்ம் வந்து ஹீட் கிராம்ப்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஹீட் சின்கோப், ஹீட் எக்ஸாஷன், ஹீட் ஸ்ட்ரோக், மைல்டு ஹைப்பர்தெர்மியா. ஹீட் ஸ்ட்ரோக் மைல்டு ஹைப்பர்தெர்மியா வந்து சிவியர் ஃபார்ம். ஹீட் ஸ்ட்ரோக்னா ஹீட் லாஸ் ஆஃப் தெர்மோரெகுலேட்டரி மெக்கானிசமே போயிடுது. ஸ்வெட்டிங் இஸ் ஆப்டன்ட். ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஸ்வெட்டிங் இஸ் ஆப்சென்ட். ஸோ கிளாசிக்கலாக ஓல்ட் ஏஜில் வந்து எக்ஸாஷனல் வந்து சோல்ஜர்ஸில், எக்ஸாஷனல் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து சோல்ஜர்ஸில் வருது. ஒரு ட்ரையர் என்னென்னா கோமா, ஹாட் அண்ட் ட்ரை ஸ்கின் அண்ட் ரெக்டல் டெம்பரேச்சர் மோர் தென் 106 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ஸோ கோமா, ஹாட் அண்ட் ட்ரை ஸ்கின், ரெக்டல் டெம்பரேச்சர் மோர் தென் 106 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கூல் பிளேஸ், கோல்டு வாட்டர், கோல்டு கிளாத்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி. இதுதான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட். மலிக்னன்ட் ஹைப்பர்தெர்மியா, பேத்தோபிசியாலஜி, இன்க்ரீஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஃபைனல் ரெசெப்டர்னால இன்க்ரீஸ் கால்சியம் பிளேஸ், இன்க்ரீஸ் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஹைப்பர்தெர்மியா. ப்ரெசிபிட்டேட்டிங் ஏஜென்ட் வந்து என்னன்னா சக்சினில் கொலின் அண்ட் ஹாலத்தின். சக்சினில் கொலின் அண்ட் ஹாலத்தின் தான் ரைனல் ரெசெப்டர் கண்டினியூஸ் ஆக்டிவிட்டி மலிக்னன்ட் ஹைப்பர்தெர்மியா காஸ் பண்ணுது. ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டான்ட்ரலின் சோடியம் இன்ஹிபிட்ஸ் ஆண்ட்ரோலின் ரெசெப்டர். கோல்டு டிசார்டர் வந்து ஹைப்போதெர்மியா தெரப்பியூட்டிக்காக கொடுக்குறோம். 1 டிகிரி டிக்ரீஸ் இன் பாடி டெம்பரேச்சர்னா வந்து 7% டிக்ரீஸ் இன் செரிபிரல் பிளட் ஃப்ளோ. ஸோ நியூரோ சர்ஜரியில் செரிபிரல் பிளட் ஃப்ளோ குறைக்கிறதுக்காக டிக்ரீஸ் இன் 1 டிகிரி செல்சியஸ் பொறுத்த 7% பிளட் ஃப்ளோ குறையிறதுல. ஸோ நியூரோ சர்ஜரி யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆக்சிடென்ட்லாகவும் ஹைப்போதெர்மியா கேன் ஆல்சோ அக்யூர்.